مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل رسولك سيدنا مولانا محمد. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا رؤيته وأورثنا حوضه المورود واحشرنا غدا تحت ظل لوائه المعقود وإلى حضرات آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى حضرات أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وإلى حضرات أصحابه البدريين والوحديين والحنينين والخندقين والتبوكين والخيبرين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين وإلى حضرات أربعة الأئمة المجتهدين وأصحابهم وإلى حضرات المصنفين والمفسرين والمحدثين والشارحين وإلى حضرات الأولياء والعلماء والشهداء والزهداء والصديقين والصالحين وإلى حضرات الأولياء أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها ذكرا وأنثى صغيرا وكبيرا حيا وميتا. اللهم زد شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وعزا على عزهم وكرامة على كراماتهم لديك وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأقاربنا ومن ماتوا منا خصوصا إلى أرواح من ماتوا من المسلمين في هذه القرية خصوصا منهم من دفنوا في حوالي هذا المسجد خاصة. اللهم إن كانوا من المحسنين فزد في حسناتهم وإن كانوا من المسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه فداء لنا ولهم من النار واجعل ثواب ما قرأناه فكاكا لنا ولهم من النار. اللهم يسر لنا أمورنا يا ميسر الأمور فإن تيسير كل عسير عليك سهل يسير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم إذا قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ومنزل البركات يا قاضي الحاجات. دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ഫോണിൽ അർത്ഥത്തിലേക്ക് കാട്ടുന്ന പോലെ ആകണമല്ലോ അവിടുത്തെ കന്ന കാണുന്നത് അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى ഏറ്റവും ബഹുമാനവും ആദരവും നിറഞ്ഞ ഉസ്താദ് അവറുകളെ, ജമാഅത്ത് അധ്യക്ഷൻ അബ്ദുൽ റസാഖ് ഹാജി അവറുകളെ, നമ്മുടെ JF-ൻ്റെ സാരഥികളെ, ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, ഉമ്മബെങ്ങന്മാരെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നാം ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ഫജറിൽ വെച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാക്കവി ഉസ്താദിൻ്റെ ക്ലാസ് നടത്തണമെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒതുക്കുകയും
നമ്മളിലെല്ലാവരും അധിക പേരും ഉസ്താദ് അവറുകളുടെ ബന്ദറിലും മറ്റും വയല് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പോയി വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ഉസ്താദിൻ്റെ വയലും ക്ലാസ്സുമെല്ലാം. നമ്മുടെ നാട്ടിലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാകണം എന്ന് നാം ഉദ്ദേശിക്കുകയും അതിന് തുടക്കം കുറിക്കാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമുക്ക് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയം മയ്യത്ത് പരിപാലനമാണ്. അതിനെ വേണ്ടുന്ന രൂപത്തിൽ ഉസ്താദ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ആ പറഞ്ഞു തരലോടുകൂടെ ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോയാൽ പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഓർമ്മയില്ലാതെ നമ്മൾ പണ്ടും ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെയ്യരുത്. എന്തെല്ലാമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ചും വളരെയധികം മനസ്സ് കൊടുത്ത് നിങ്ങളതിനെ കേൾക്കുകയും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മടിയും ഇല്ലാതെ എണീച്ച് നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർ അങ്ങനെയും, അല്ലാത്തവർക്ക് എഴുതി ഇവിടെ ചോദിക്കാം. എല്ലാവിധ സംശയങ്ങളും തീർത്ത് നമ്മുടെ ഈ നല്ല ക്ലാസ്, പ്രത്യേകിച്ചും ഉസ്താദ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു പെണ്ണുങ്ങൾ കുറച്ചൊരു കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ മരിച്ചു പോയപ്പോൾ കുടുംബത്തിലാരും കുളിപ്പിക്കുന്നവർ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആരുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കാൻ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് ആകെ കുളിപ്പിക്കാൻ, ആ പെണ്ണുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കാൻ, ഒരു പെണ്ണുങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ യുവാക്കൾക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ യുവതികൾ, പെണ്ണുങ്ങൾ, അതിൽ വയസ്സന്മാരല്ല യുവതികൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സ്ക്രീൻ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേണ്ടുന്ന രൂപത്തിൽ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് വേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരണം. മസല പഠിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല, അതിന് ധൈര്യമുണ്ടാകണം. ചില ആൾക്ക് മയ്യത്തിനെ നോക്കാൻ എന്നെ പേടി, അങ്ങനെയാകരുത്. അതിന് ധൈര്യം, മനസ്സിൽ ധൈര്യം വരുത്തി ഞാൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മയ്യത്തിനെ എനിക്ക് കുളിപ്പിക്കണം, മയ്യത്ത് പരിപാലനം എന്നെക്കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണം. ഖബറിൽ ഇറങ്ങാൻ, എൻ്റെ ബാപ്പ മരിച്ചാൽ, എൻ്റെ ഉമ്മ മരിച്ചാൽ, എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആൾ മരിച്ചാൽ ഞാൻ തന്നെ ഖബറിൽ ഇറങ്ങും, ഞാൻ തന്നെ ആ മസലകൾ പഠിച്ച് വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്യും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് അത് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ പഠിക്കാതെ ഈ മക്കളെ കൊണ്ട് ദുനിയാവിൽ എന്തും ഉപകാരം ഇല്ലെങ്കിലും മരിച്ചതിന് ശേഷവും മക്കളെ ഉപദ്രം. അതല്ല ഉസ്താദ് നിങ്ങളോട് വേണ്ടതുപോലെ പറയും. നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിസ്കരിക്കും, നിസ്കരിക്കാൻ ആരുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിസ്കാരത്തിന്റെ സാധാരണ 5 വക്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫർള് പോലും അറിയാത്തവൻ, മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്തവൻ, മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് എൻ്റെ ബാപ്പാക്ക് ഞാൻ ഇമാമിന് നിൽക്കും, എൻ്റെ സുഹൃത്ത് മരിച്ചപ്പോ ഓന് ഇമാമിന് നിന്നത് എൻ്റെ ബാപ്പാക്ക്, എൻ്റെ സുഹൃത്തിന്റെ ബാപ്പ മരിച്ചപ്പോ ആ ബാപ്പാക്ക് ഇമാമിന് നിന്നത് എൻ്റെ സുഹൃത്താണ്, അപ്പൊ എൻ്റെ ബാപ്പ മരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നില്ലെങ്കിൽ അത് കുറവല്ലേ? ഒരു ഡീസൻ്റ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇമാമിന് നിൽക്കുന്ന മക്കൾ. ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ കേട്ടു മിഞ്ഞാന്ന് 4 തക്ബീർ ചൊല്ലി, 5 ചൊല്ലി, 6, 7 ചൊല്ലി. അവൻ വരുന്നാലെന്ന് ഏത് തക്ബീർ ചൊല്ലി ഓർമ്മയുണ്ടോ? അപ്പൊ ബാക്കുന്ന ഒരാൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി എന്ന് ജോറ് സലാം വീട്ടിയപ്പോൾ മൗമൂമികൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ സംഭവിക്കൽ ഉണ്ട്. അറിയാതെ മരിച്ചതിന് ശേഷം ബാപ്പാന്റെ മേലിൽ ആ ഫർളായ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പോലും നമ്മുടെ അജ്ഞാനം, നമ്മുടെ വിവരക്കേട്, നാം ആ ബാപ്പയെയും ഉമ്മയെയും മരിച്ചതിന് ശേഷവും ആരെങ്കിലും നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനും തടസ്സം വരുന്നു നമ്മുടെ ജഹാലത്ത്. അതുകൊണ്ട് വേണ്ടതുപോലെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടെ ഒരു മൊബൈലിലോ മറ്റോ മൊബൈലെല്ലാവരും ഓഫ് ചെയ്യണം. ഏത് കോൾ വന്നെങ്കിലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 2 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ആ കോളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. ഒരു സീരിയസ് ആയി കണക്ക് കൂട്ടി നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവിധ മനസ്സും ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് മാത്രം നിങ്ങൾ വെച്ച് നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ്സിനെ കേൾക്കണം. ഇത് സംഘടിപ്പിച്ച നമ്മുടെ JF-ന്റെ ഭാരവാഹികൾ അല്ലാഹു തആല തക്കതായ പ്രതിഫലം അവർക്ക് അല്ലാഹു നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ യുവാക്കളെ ഐക്യത്തിലും റാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലും മുന്നേറാൻ അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നമുക്കും അവർക്കും അവരുടെ കുടുംബത്തിനും നമുക്കും നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്കും മുഴുവനും ഉപകാരപ്പെടുന്ന യുവാക്കളാൽ നമ്മുടെ യുവാക്കളെയും നമ്മെയും അല്ലാഹു തആല പെടുത്തി തരട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർക്ക് ഈ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിലും
അതേപോലെ തന്നെ ജമാഅത്തുകാർ എല്ലാവരുടെ പേരിലും പ്രത്യേകിച്ചും JF കമ്മിറ്റികളുടെ പേരിലും ഞാൻ ആയിരം സ്വാഗതം അരുളിയും കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ നിർത്തുന്നു. വആഖിറു ദഅവാനാ അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسل الله وعلى آله وأصحابه الفائزين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. صدق الله العلي العظيم. أكثروا من ذكر هادم اللذات. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعميل في الدنيا طويلا ولا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى فجر. وكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نوسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من صحيح مات من غير إلة وكم من مريض عاش دهرا إلى دهر. وكم من عروس زينوها لبعلها وقد قوبلت أرواحهم ليلة القدر. ബഹുമാനമുള്ള താരിമി ഉസ്താദ് അവറുകൾ, ഖത്തീബും ബഹുമാനമുള്ള ഉസ്താദ് അവറുകൾ, മറ്റ് ജമാഅത്തിൻ്റെ ഭാരവാഹികളെ, ഈ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തകന്മാരെ എല്ലാവരും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ്റെ അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സാലിഹീങ്ങൾ, ശുഹദാക്കൾ, സിദ്ദീഖീങ്ങൾ, നുജബാക്കൾ, നുഖബാക്കൾ, അബ്ദാലന്മാർ, ഔതാദന്മാർ തുടങ്ങിയ മഹത്തുക്കളുടെ ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മ, ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തിൻ്റെ നോട്ടം നോക്കുന്ന സദസ്സായി അല്ലാഹു ഇതിനെ തീർക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശാരീരികവും മാനസികവും സാമ്പത്തികപരമായ എല്ലാ വക വിഷമങ്ങളെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും അല്ലാഹു അതാതിൻ്റെ മസ്ലഹത്തനുസരിച്ച് സലാമത്തും ആഫിയത്തും ഇഫത്തും ഇസ്സത്തും യസ്സസും അവൻ്റെ താഴത്തിലായി ജീവിക്കുവാനുള്ള ദീർഘ ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും അല്ലാഹു നമുക്കും നമ്മുടെ സർവ്വ കുടുംബത്തിനും പ്രദാനം ചെയ്തു തരുമാറാകട്ടെ. ഈ ലോകത്ത് സ്വർഗമായ ഇൽമിൻ്റെ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് പ്രകാരം അവൻ്റെ നിരവധി നിഅമത്തുകളെ കൊണ്ട് നിറക്കപ്പെട്ട ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ അല്ലാഹു നമ്മളെയും ഈ ഫജ്ർ ചുറ്റുഭാഗത്തുനിന്ന് മരിച്ചുപോയ സർവ്വ മോമിനീങ്ങളെയും മോമിനാത്തുകളെയും അല്ലാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, എൻ്റെ വളരെ വിശാലമായ വിഷയമാണ് ഈ വിഷയം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നല്ലോണം കേട്ടോളണം. എല്ലാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നീട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ വേണ്ടിയ പോലെ ഓരോന്നും അതിൻ്റെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നെങ്കിൽ കുറഞ്ഞിട്ടൊരു 5 മണിക്കൂർ വേണം. അതിന് നമ്മൾ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ടൊരു 2.5 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തീർക്കണം. 2 മണിക്കൂറിന് തന്നെ നോക്കണം. തീർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് തീർക്കാം. പിന്നെ പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം സംശയങ്ങളുണ്ടോയെന്ന് ഈ പറയുന്ന ആൾക്ക് എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല. പറയുന്നതിൽ കുറേ വിട്ടുപോവാം, അറിയേണ്ടത് കുറേ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി ഉണ്ടാകാം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ സംശയങ്ങളെ പിന്നെ ആ രീതിയിൽ കേട്ടോളണം. കേട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മറുപടി കണ്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ 16, 2018 ഇന്ന് മുതൽ ഈ ഫജ്റിൽ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ആരെങ്കിലും മരിച്ചെങ്കിൽ നമ്മളെ കുടുംബക്കാർ ആരെയും ഒരാളെ ആശ്രയിക്കാണ്ട് ഇനി മുതൽ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം ഇല്ലാണ്ട് ആ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കും. ഇനി ആരും ഒരാൾക്കും അത്ര കാര്യം എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ തൊട്ടങ്ങ് ഒതുമുറിയാത്ത എൻ്റെ ആളുകൾ, ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ആളെ ഞാൻ ചെയ്യും, അത് വേറെ ആൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കഴിയല എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം.
സംശയങ്ങളുള്ളതിനെല്ലാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ക്ലാസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറേ സംശയങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ വേണം നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സംശയം മറുപടി പറയാം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ സംശയം ഉള്ളതിനെല്ലാം നിങ്ങൾ പിന്നെ കേട്ടോളി. അവസാനമായിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഏതായിരുന്നാലും ഇവിടുന്ന് മരിക്കാണ്ട് സാധ്യമല്ല. വമാ ജഅൽനാ ലിബശരിൻ മിൻ ഖബ്ലിക്കൽ ഖുൽദ, ഒരു പടപ്പിനും ഈ ദുനിയാവിൽ ശാശ്വതമായി ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശം ഞങ്ങൾ വെച്ചിട്ടില്ല. അല്ലാഹ് പറയുന്നു വമാ ജഅൽനാ ലിബശരിൻ മിൻ ഖബ്ലിക്കൽ ഖുൽദ, ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു പടപ്പിനും ഈ ദുനിയാവിൽ ശാശ്വതമായി ജീവിക്കാനുള്ള മരിക്കാണ്ടിരിക്കാനുള്ള അവസ്ഥ ഞങ്ങൾ ആക്കിയിട്ടില്ല. വമാ ജഅൽനാ ലിബശരിൻ മിൻ ഖബ്ലിക്കൽ ഖുൽദ അഫയിമിത്ത, നബിയെ തങ്ങൾ മരിച്ചിട്ട് ഫഹുമുൽ ഖാലിദൂൻ, അവർ ബാക്കിയാവാനുണ്ടാ ഇല്ല. ഇന്നക മയ്യത്തുൻ വഇന്നഹും മയ്യ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലും മരിച്ച് വഫാത്തായി, എല്ലാവരും മരിക്കും. കുല്ലു നഫ്സിൻ ദായിഖത്തുൽ മൗത്ത്, സർവ്വ ആളുകളും മരിക്കും. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ, ഈ ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന ആഴ്ച, ഈ മാസം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നത്തെ മാസം, ഈ ആണ്ടല്ലെങ്കിൽ പിന്നത്തെ ആണ്ട്. ഏതായിരുന്നാലും ഒരു 65 വയസ്സായ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു 5 കൊല്ലം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 1826 നാൾ മാത്രം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചോളണം. ഇംഗ്ലീഷിൽ, അറബിൽ അത്രയും ഇല്ല, 1771 നാള്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ സമയങ്ങളും ഇപ്പൊ ഈ നമ്മളെ ഈ പരിശുദ്ധമായ മദ്രസന്റെ ഇവിടെ നിന്ന് കയറിയതിന് ശേഷമുള്ള ഈ കാമണിക്കൂർ എന്റെയും നിങ്ങളെയും മാത്രമല്ല, അമേരിക്കന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനും ഇന്ത്യന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കും നമ്മളെ കർണാടകത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി കുമാരസ്വാമിക്കും കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും, അത് മാത്രമല്ല ഈ ഫജ്റിലുള്ള ഇന്ന് പെറ്റ ഒരു കിടാവിനെയും, മുതലാളിയാവട്ടെ, തൊഴിലാളിയാവട്ടെ, കുചേരനാവട്ടെ, കുബേരനാവട്ടെ, പണ്ഡിതനാവട്ടെ, പാമരനാവട്ടെ, ഷാഫിയാവട്ടെ, ഹനഫിയാവട്ടെ, ഹംബലിയാവട്ടെ, മാലിക്കാവട്ടെ, സുന്നിയാവട്ടെ, ബിദഈയാവട്ടെ, ഏത് മനുഷ്യനും ഏത് പാർട്ടിയും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കാമണിക്കൂർ പോയതന്നെ ഒരിക്കലും ഖിയാമത്ത് നാൾ വരേക്കും ആ ടൈം അത് അവനിക്ക് മടങ്ങി വരുന്നില്ല എന്ന ബോധം എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും വിചാരിച്ചോളണം. ഇതെന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളണം. നമ്മളെ ഈ ടൈം ഒരിക്കലും വരില്ല. 1000-1500 ലിറ്ററിന്റെ ഓവർ ടാങ്കിൽ നിന്ന് വാടെയെങ്കിലും ടേപ്പ് ലൂസായിട്ട് ബാത്റൂമിലാവട്ടെ, കിച്ചണിലാവട്ടെ, ടോയ്ലറ്റിലാവട്ടെ, കന്നോടാവട്ടെ, കുളിക്കുന്നോടാവട്ടെ, ഒരു ഡ്രോപ്പ് തണ്ണി താഴേക്ക് പോയത് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരേക്കും അത് ഓവർ ടാങ്കിക്ക് മടങ്ങി വരാൻ ഇല്ലാത്തതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ആ സമയം ഒരിക്കലും മടങ്ങാനില്ല. മാഫാത്ത മിന്നൊരിക്കലായി വലം, മനുഷ്യ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയത് പോയെന്നെ. ലാ ഇവലഹു, എനിക്കൊരു പകരം വീട്ടാൻ ആരും ഇല്ല. വമാ ഹസനക മിൻഹു ലാ ഖീമത ലഹു, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ എന്തെങ്കിലും സമ്പാദിച്ചെങ്കിൽ അതിനെ ബല കെട്ടാനും ആർക്കും സാധ്യമല്ല. പൈസയും കാസും പൊരിയും സ്വത്തും ബിൽഡിങ്ങും ഫ്ലാറ്റും അല്ല ചെല്ലേ ഞാൻ. വമാ ഹസനക മിൻഹു ലാ ഖീമത ലഹു, എന്തെങ്കിലും ഒരു സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ചൊല്ലി, ഒരു അൽഹംദുലില്ലാഹ് ചൊല്ലി, ഒരു അല്ലാഹു അക്ബർ ചൊല്ലി, ഒരു റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ച് ഒരു ദിക്ർ ചൊല്ലി അതിന്റെ ബല കെട്ടാനി ലോകത്താർക്കും കഴിയല. വമാ ഹസനക മിൻഹു ലാ ഖീമത ലഹു. അതുകൊണ്ട് ടൈം ഈസ് ഗോഡ്. സമയത്തിനെ വളരെ പാലിക്കുക, സമയത്തിനെ നല്ലോണം ജാഗ്രത ആക്കുക. ഇതുപോലെയുള്ള സന്ദർഭം കിട്ടിയപ്പോൾ എൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാർ ഇതിനെ നല്ല നിലക്ക് സമ്പാദിക്കുക. ഞാൻ ആ ഭാഗം നല്ലോണം കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല, നല്ലോണം നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോളണം. ത്വമീലു ഫിദ്ദുന്യാ ത്വീലൻ, എല്ലാ മനുഷ്യനും ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ആശ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും. 90 ആയവനും 100 ആയവനും ഒരുപാട് കൊല്ലം ജീവിക്കാനുള്ള ആശ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ത്വമീലു ഫിദ്ദുന്യാ ത്വീലൻ, ഒരുപാട് കൊല്ലം ചെയ്യിക്കണം. പക്ഷേ വലാത്തതിരി, നീ അറിയുന്നില്ല, ഇതാ ജന്നലൈലുൻ ഹൽ തൈശു ഇലാ ഫജ്രി, രാത്രി ആയാൽ നാളെ ഫജ്ർ സുബഹി വരെ ഞാൻ ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് ആരും അറിയില്ല. ആലോചിച്ചു നോക്കി, ചിന്തിച്ചു നോക്കി. ഇന്ന് 14-ാം താരീഖ് തിങ്കളാഴ്ച മഗ്‌രിബ്, ഞായറാഴ്ച അസ്തമിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി. ഇനിയിപ്പോ നാളത്തെ സുബഹിക്കത്തെ തിങ്കളാസന്റെ സുബഹിന്റെ സൂര്യന്റെ വെളിച്ചത്തിനെ കാണാനുണ്ടു എന്ന് ഈ ആകാശത്തിന്റെ ചുവട്ടിലുള്ള ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനും ധൈര്യമില്ല. കണ്ടിട്ടായ പിന്നെ മാത്രം പറയാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് മരണം എല്ലാ ഓരോരുത്തർക്കും ഫർളാണ്. ആ മരണം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കണി, മരിക്കാണ്ടിരിക്കണി എന്തുണ്ടു എന്നല്ല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 2 കാരണങ്ങളുണ്ട്. അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെല്ലും, മറന്നങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കണം. 2 കാരണങ്ങളുണ്ട്. അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മരിക്കാണ്ടിരിക്കാം.
ഏതായിരിക്കട്ടെ, അതിനെല്ലാവരും ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക അതൊന്നും ഒരിക്കൽ ചെല്ലിറിയും ചെയ്യിച്ചോളാം എന്നുള്ള ആശ ഇല്ലാത്തവർ ആരിക്കൽ. ബാക്കി എല്ലാം മറന്നു അത്ര പോയി, ഇതൊന്നും മറക്കല്ലാരും. ഏതാവട്ടെ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ ലാസ്റ്റിന് ആ വിഷയം പറയും. ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ ഹക്കാണ് 6 കാര്യങ്ങൾ. ഹഖുൽ മുസ്ലിമി അലൽ മുസ്ലിമി സിത്തുൻ ഇദാ ലഖീതഹു ഫസല്ലിം അലൈഹി. ഒരു മുസ്ലിമിനെ കാണുമ്പോൾ ഓർത്തോനാവട്ടെ, അമേരിക്കക്കാരനാവട്ടെ, ഇന്ത്യൻ്റെ ചെന്നൈയിലുള്ള ഒരു മുസ്ലിം ആവട്ടെ, കർത്തോനാവട്ടെ, വെളുത്തോനാവട്ടെ, ഹനഫി, ഹംബലി, ആര് വേണമെങ്കിലാവട്ടെ, മുസ്ലിമാണോ ഇദാ ലഖീതഹു ഫസല്ലിം അലൈഹി, അവനെ കാണുമ്പോൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും ചൊല്ലണം. അസ്സലാമു അലൈക്കും ഖുത്ബലി മിമ്പറിലേക്ക് കയറിയിട്ട് അമീർ ബാക്കർ ദാരിമി ഉസ്താദ്, അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഉസ്താദല്ലേ, ഇബ്രാഹിം ദാരിമി ഉസ്താദ് മഷൂറായ നല്ലോണം അറിയുന്ന ആൾ, പക്ഷേ പേര് ഇതായിപ്പോയതാ. ദാരിമി ഉസ്താദ് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു ചൊല്ലിയാൽ താഴെയുള്ള നിങ്ങൾ ജമാഅത്തിന്റെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പ്രസിഡന്റ് ആവണം, സെക്രട്ടറി ആവണം എന്നില്ല, ആരുടെങ്കിലും ഒരാൾ വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു അയാൾ കേട്ടിട്ടേ വേണം, അയാൾ കേട്ടിട്ടേ വേണം. ആ നിലയ്ക്ക് ചെല്ലണം. അതിലേക്ക് മെമ്പറിൽ അയാൾ ചെല്ലുക പോലെ അത്ര ജോർ ചെല്ലണമെന്നില്ല, അടുക്കിയിരുന്നവർ മെല്ലെ ചെല്ലെങ്കിലും മതി, ഒരാൾ ചെല്ലെങ്കിലും മതി. വഅലൈക്കും അസ്സലാം ചെല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇയാളെ ഇതിന് വഅലൈക്കും സലാം എല്ലാവരും ചൂട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അത് വേണ്ട, അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വഅലൈക്കും അയാൾ കേട്ടെങ്കിൽ മതി, അത്ര വേണം. അത് ഖുർആൻ പറയുന്ന വൈദാ ഹുയ്യിതും ബിതഹിയ്യത്തിൻ ഫഹയ്യൂ ബിഅഹ്സന മിൻഹാ റുദ്ദുഹാ. നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരു പ്രസന്റേഷൻ തന്നാൽ ഫഹയ്യൂ ബിഅഹ്സന മിൻഹാ, അതിനേക്കാൾ നല്ലത് കൊടുക്കണം. ഔ റുദ്ദുഹാ, അല്ലെങ്കിൽ ആ തന്നേനെങ്കിൽ കൊടുക്കണം. ഒരു പരകുടിക്ക് ഒരു സിംഗിൾ ഡോറിന്റെ ഫ്രിഡ്ജ് വിട്ട് തന്നെങ്കിൽ വാപ്പാസ് അവരെ പരകുടിയാകുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഡബിൾ ഡോറിലതേ കൊടുക്കണം. തീരെങ്കിൽ ഒരു കുക്കർ കൊടുത്തിട്ട് സമാക്കുന്നല്ല 300 രൂപേൻ്റെ, അത് ശരിയല്ല. ഉള്ളതായിട്ട് തന്ന കണക്കില്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് മേങ്ങൊന്നും വേണ്ട, സുറുവേജനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തരണാവലാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവന് വജിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡബിൾ ഡോറിന്റെ കൊടുക്കണോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഔറുദ്ദുഹാ തന്നതിനെങ്കിൽ കൊടുക്കണം. അങ്ങനത്തെ തന്നെ അതേ കമ്പനി സിംഗിൾ ഡോറിൻ്റെത്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു ചൊല്ലിയാൽ വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു ചൊല്ലണം. അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് മാത്രം ചൊല്ലിയാലോ അപ്പോഴാണ് വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു ചൊല്ലേണ്ടത്. അത് ചെന്നില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, വഅലൈക്കും അസ്സലാം അതങ്ങ് വേണം. വാത്സലാം ചൊല്ലിട്ട് ഇളക്കോ വേണം, വാത്സലം എന്തല്ല, വാത്സല ചില്ലരി എന്തല്ല. അസ്സലാമു അലൈക്കും ചൊല്ലിയാൽ വഅലൈക്കും അസ്സലാം ആയിരിക്കും ശരിക്കും ചെല്ലണം. അത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് മാറി പോട്ടു. അത് മുസ്ലിമിന്റെ ഒരു ഹക്ക. ഹഖുൽ മുസ്ലിമി അലൽ മുസ്ലിം ഇദാ ലഖീതഹു ഫസല്ലിം അലൈഹി വഇദാ ദഅക ഫഅജിബുഹു. വിളിച്ചെങ്കിൽ ഉത്തരം ചെയ്യണം. എന്ത് ദഅവത്തിന്, മൗലൂദിന്, മംഗളത്തിന്, ബേക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു ഹദീമായ ചങ്ങായിയാണ്. നീ പോയില്ലെങ്കിൽ അവന് ബേജാറാന്ന്, നീ പോയിട്ടും അവിടെ നിന്ന് കുടിക്കാണ്ട് വന്നെങ്കിൽ അവന് ബേജാറാന്നായെങ്കിൽ മൊക്കതായ സുന്നത്തല്ലാത്ത സാധാരണ സുന്നത്ത് നോമ്പ് നീ പിടിച്ചിട്ട് പോയെങ്കിലും മഗ്‌രിബ് നോമ്പ് തുറക്കോളം നിനക്ക് അവിടെ നിൽക്കൊരു പുരുഷത്തില്ല എന്നായെങ്കിൽ ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നായെങ്കിൽ അവന് കുടിക്കാണ്ട് നീ വരുന്നത് ബേജാറാണെന്നില്ലെങ്കിൽ നീ നോമ്പിന്റെ വിഷയം പറയണ്ട, അടക്കിട്ട് വന്നത് എന്ന് കുടിച്ചിട്ട് വന്നത്. അത്രത്തോളം ഇസ്ലാം പറയുന്നു, പിന്നോടത്തന്നെ ബേജാറാക്കണ്ട. അപ്പോൾ ദഅവത്ത് തന്നാൽ നിനക്ക് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ പോകണം. ഉസ്താദിനെ ആരെയാ വിളിക്കുമ്പോൾ നീ അടുത്തുണ്ടായ നിങ്ങളും പേരും ചെല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് പോകണ്ട, 2ാം നമ്പർ അത് അവിടെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ ഇതാക്കിയത് അത് വേണ്ട. നിങ്ങളും പേരും നീ കണ്ടിട്ട് ഇളക്കിട്ട് പോലും വന്നില്ലല്ലേ എന്ന് മുലാജിക്ക് വിളിച്ചത് അതിന് വേണ്ട, ഇരിക്കട്ടെ. അത് കുറേ അതിന്റെ മസാല ഉണ്ട്, ഇരിക്കട്ടെ. 2ാമത്തെ നസീഹത്തിനെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അവന് നല്ല നസീഹത്തിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. നിനക്ക് പിന്നെ അറിയണം. എന്തെങ്കിലും നസീഹത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ, നല്ല വിഷയം എന്തെല്ലാം വേണോ എനിക്ക് അറിയുന്ന നിനക്ക് സംഗതി അവനും നല്ലാവണമെന്ന് വിചാരിക്കണം, പിന്നൊരുത്തനും നല്ലാവണോ എന്ന നിലയ്ക്ക് നസീഹത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. തുമ്പിയെങ്കിൽ ഹച്ച് നാക്കുന്നില്ല, സോഡ പിടിച്ച പോലെ. ആര് നല്ല പണിയത്, നല്ല പണി സീത്താക്കിയിട്ടൊന്നും ആക്കണ്ട. മൂക്ക് പൊടി വലിച്ചിട്ട് തുമ്പണം ചെല്ലല്ല, തുമ്പുന്ന കരിപാടി നല്ലത്. ദ്വാരക്കുന്ന സമയത്ത് തുമ്പിയാല് ദ്വാക്ക് ഇജാബത്ത് കിട്ടുമെന്നും കൂടിയുണ്ട്. തുമ്പുന്നത് നല്ലതാ. തുമ്പുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സീത്തത്തിന്റെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പൊടി വലിച്ചിട്ട് തുമ്പുന്ന ചെല്ലണം, അതല്ല. തുമ്പിപ്പോയെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്ത് ചെല്ലണോ, അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് ചെല്ലണം. ഇവൻ നിസ്കാരത്തിന് പോലും ചെല്ലണം. അപ്പൊ അതിന്റെ പൗരത്തിനുണ്ടെന്നൊന്ന് നോക്കി മാത്രമേ എന്തില്ല. തുമ്പി ഇതല്ലാണ്ട് തുമ്പിയെങ്കിലും മുണ്ടയില്ല. ഈ ബായ് വളക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആന്നാക്കുന്നത്, അത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല. അത് ഇബ്ലീസിന്റെ ഭാഗത്ത്. ഇനി ബായ് തുറന്നെങ്കിൽ തന്നെ അപ്പോഴെന്നെ പിള്ളേർ ബന്ധാക്കണം, ശരിയാക്കണം, അടക്കി നടക്കണം. അതിന് കിട്ടിയത്ര ഓപ്പൺ ആക്കി 150 തുറന്നു കൊടുക്കുന്നല്ല. അതിന്റെ മേൾക്ക് പിന്നെ ഒരു ഇത് ചിലക്കാനുണ്ട്, ബായ് പുളക്കളോട് കൂടെ ഇനി ഒന്ന് പൊട്ടിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ ശൈത്താനെ ആരെ വിളിക്കുന്നത്, അത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല. അത് നല്ല സ്വഭാവമല്ല. അള്ളാന്റെ റസൂൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ബായ് വളർന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ തുമ്പുന്ന
തുമ്പുന്നത് നല്ലതാണ്. നിസ്കാരത്തിന് പോലും തുമ്പിയാൽ അൽഹംദുലില്ലാ ചൊല്ലണം. പക്ഷേ ഫാത്തിഹ ഓതുമ്പോൾ തുമ്പിയെങ്കിൽ അൽഹംദുലില്ലാ ചൊല്ലിയ മൂവാലാത്ത് മുറിഞ്ഞു പോകും. സുറൂന്നു നിങ്ങൾ മാത്രം ഒരിക്കലും ഞാൻ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് പോകും. കാരണം ടൈം വിഷയം യാരെയും ടൈം കുറച്ചുള്ളൂ. ടൈം എന്തില്ല, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചെല്ലാം. നിങ്ങൾ ഇരിക്കുവരെ തൊന്തരയില്ല, കേൾക്കല്ല. ശരിക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിക്കോളി. അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോ നിസ്കാരക്കും ഒരാൾ അൽഹംദുലില്ലാ ചെല്ലി നീ അടുത്ത് ഇർഹമക്കല്ലാഹ് ചൊല്ലിട്ടുണ്ട്, നിസ്കാരം പാത്തിലാവും. അത് ചെല്ലണ്ട. തുമ്പിയാൽ അൽഹംദുലില്ലാ ചെല്ലട് റുക്കുവില സുജൂദില വാടായെങ്കിലും സുന്നത്തുണ്ട്. സൂറത്ത് ഓതുമ്പക്ക വജ്ജഹത്ത് ഓതുമ്പക്ക ഫാത്തിഹ ഓതുമ്പക്ക് അത് ഇമാം ഓതുമ്പക്ക് നീ തുമ്പിയെങ്കിലല്ല, നീ ഫാത്തിഹ ഓതുമ്പക്ക് നീ തുമ്പിയെങ്കിൽ അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് ചെല്ലണ്ട. ചെല്ലിയെങ്കിൽ ഫാത്തിഹ സുറൂന്ന് ഓതേണ്ടി വരും. അല്ലാത്ത എല്ലായിടത്തും കൗലിയായ ഫർദ് മുആലാത്ത് നിർബന്ധമുള്ളതായത് കൊണ്ട് ഫാത്തിഹ അവിടെ ഇത് ചെല്ലാൻ പാടില്ല. അല്ലാത്തവിടെ തുമ്പിയ അൽഹംദുലില്ലാ ചെല്ലണം. എന്നാൽ അൽഹംദുലില്ലാ ചെല്ലി കേട്ട ആൾ ഇർഹമക്കല്ലാഹ് ചെല്ലണം. നിസ്കരിക്കുന്ന ആൾ ചെല്ലണ്ട. ഇർഹമക്കല്ലാഹ് ചെല്ലി നിസ്കാരം പാത്തിലാവും. തുമ്പുന്ന ഒരാൾ കേട്ട നിസ്കാരത്തിലല്ലാത്തോടെ അൽഹംദുലില്ലാ ചൊല്ലിയാൽ അതിന് കേട്ട ആള് ഇർഹമക്കല്ലാഹ് ചൊല്ലണം. ബജക്ക തുമ്പിയ ആള് യഹ്ദീകുമുല്ലാഹു വയുസ്ലിഹി ബാലക്കും ചൊല്ലണം. ഇത് മുസ്ലിമിന്റെ കടപ്പാട്. യഹ്ദീകുമുല്ലാഹു വയുസ്ലിഹി ബാലക്കും ചൊല്ലണം. ഇർഹമക്കല്ലാഹ് ഒരിക്കൽ ചൊല്ലണം. തുമ്പിട്ട് അൽഹംദുലില്ലാ ചൊല്ലിയെങ്കിൽ പിന്നെയും തുമ്പിട്ട് അൽഹംദുലില്ലാ ചൊല്ലിയാൽ ഇർഹമക്കല്ലാഹ് ചൊല്ലണം. അപ്പൊ ആ തുമ്പിയാൾ യഹ്ദീകുമുല്ലാഹു വയുസ്ലിഹി ബാലക്കും ചൊല്ലും. അവൻ ചെല്ലാണ്ടിരിക്കട്ടെ, ഓൻ ഇർഹമക്കല്ലാഹ് ചൊല്ലണം. മൂന്നാമതൊരിക്കൽ തുമ്പിയെങ്കിലും അവിടെ അൽഹംദുലില്ലാ ചൊല്ലിയെങ്കിൽ ഇർഹമക്കല്ലാഹ് ചൊല്ലണം. നാലാമത് തുമ്പിട്ട് അൽഹംദുലില്ലാ ചൊല്ലിയെങ്കിൽ ആവല. ഇത് പനി മിഷ്ടിക്ക, ഇത് ജലദോഷം, ഷഫാക്കല്ലാഹ് ചൊല്ലണം. പിന്നെ നാലാമത്തെ വട്ടത്തിൽ എന്ത് ചൊല്ലണ്ട? അൽഹംദുലില്ലാ ചൊല്ലിയെങ്കിൽ ഇർഹമക്കല്ലാഹ് ചൊല്ലണ്ട. പിന്നെ ഷഫാക്കല്ലാഹ് സീക്ക് സുമാറാവട്ടും, ജലദോഷം മാറട്ടും, ശീത്തത്തിൽ വന്നിന്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ തുമ്പോയില്ല, മേലെ മേലെ എന്നിട്ട് വന്നത്. മൂന്നോളം ചാൻസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇല്ല. ഇതാണ് ഒന്നോ കണ്ടെങ്കിൽ സലാമ് ചൊല്ലുന്നത്, ദാവത്ത് വിളിച്ചാൽ ഉത്തരം ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ നല്ല നസിഹത്തിന് ആവശ്യപ്പെട്ട നസിഹത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, തുമ്പിച്ച് അൽഹംദുലില്ലാ ചൊല്ലി ഇർഹമക്കല്ലാഹ് ചൊല്ലുന്നത്. അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ഇതാ മരിള ഫഅദുഹു. സൗഖ്യമില്ലാണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാളായാൽ അവനെ കണ്ണോക്ക് കാണാൻ പോകണം. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കണം. സൗഖ്യമില്ലാത്തവനെ കണ്ണോക്ക് കാണും. ഇതിലൊക്കെയാണ് കണ്ണോക്കും ചെല്ലുന്നത്. ഞമ്മ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ണോക്ക് അങ്ങനല്ല. ഞമ്മ കണ്ണോക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മയ്യത്തിന് കണ്ണോക്ക് കണ്ണിൽ നോക്കിയിട്ട് വരുന്നതാണ്. അതല്ല, കണ്ണോക്കുന്നില്ല കണ്ണിൽ നോക്കുന്നതല്ല. ഞമ്മ മരിച്ചോടെ പോന്നോ, ആണാ ബാല്യക്കാരനാ ബാല്യക്കാരത്തി ആരാവട്ടെ, എക്സിബിഷനിൽ നോക്കിയ പോലെ ഒരാളിങ്ങനെ തുണി വെച്ചിട്ട് തന്റെ കാട്ടുന്ന് നോക്കുന്നു. മരിച്ചേ കംപ്ലീറ്റ് മരിച്ചതല്ലേ, പോന്നു പോന്നു ആയി. എന്നിട്ട് പോയിട്ട് ബജാറിൽ ബജ്ജിന്റെ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഞാൻ കണ്ണോക്കിന് പോയിട്ട് വന്നു. നീ പോയിട്ടില്ലറാ? ഇല്ല. കണ്ണോക്ക് ഇത് കണ്ണോക്കല്ല. ഇത് സാക്ഷാൽ ഇത് കണ്ണോക്കല്ല. കണ്ണോക്ക് ഏത് കൊണ്ടുണ്ടാ? പള്ളിക്ക് വന്നുകൊണ്ടായ സാധാരണ ഹുസൈനാക്കനെ കാണുന്നില്ല. എന്ത് ഉസാറിലായിരുന്നു പനി, ഉദാഹരണം ചൊല്ലിയാൻ. എന്നാ പിന്നെ ഓരോകത്ത് കണ്ടില്ല, രണ്ടോകത്ത് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ സഹാബത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടായി. ലോഹറിനും കണ്ടില്ല, അസറിനും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അസർ കഴിഞ്ഞപാട് പോകുന്ന തന്നെ പുരക്ക്, മയ്യത്തിന്റെ പുരക്ക് പോയ പോലെ നോക്കുവനി. അങ്ങനെ പോകുന്ന അതിലൊക്കെയാണ് കണ്ണോക്ക് എന്ന് പറയും. അവരെ പോയിട്ട് സമാധാനിപ്പിക്കും. സാറില്ല, ഉസാറാവും, മരുന്ന് പിടിക്കും, ഇൻഷാ അല്ലാഹ്, അർജന്റാക്കണ്ട, മരുന്ന് എടുത്തില്ലല്ലോ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ദ്വാരന്നിട്ട് നല്ല ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അതിലൊക്കെയാണ് കണ്ണോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഒരു സൗഖ്യമില്ലാത്ത ആളെ കാണുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കടപ്പാട്. ആറാമത്തെ കടപ്പാട് എന്നിട്ട് കൊണ്ടുണ്ടാ വൈദാ മാത ഫത്തബിഉ. മരിച്ചാൽ മയ്യത്തിന്റെ ഒത്ത പോണം. മരിച്ച സാത്തിന് അതിൽ പിന്നെ അവിടെ പോയിട്ട് ആ എല്ലാ തജ്ഹീദുൽ മയ്യത്തിൽ കൂടിയിട്ട് ആ പുരക്കാരെ സമാധാനാക്കിച്ചിട്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും തിന്നാണ്ട് ഇന്നാലെന്ന് പിന്നെ ഉള്ളാരെങ്കിലും അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പുരക്ക് പോയിട്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും തിന്നും കൊടുത്തിട്ട്, അല്ലാണ്ട് ഞമ്മ ഇവിടെ പോയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് സർബത്ത് കുടിക്കുന്നല്ല, ഫുള്ള് നാസാക്കിയിട്ട് വന്നിട്ട് സർബത്ത് കുടിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഉണ്ടായില്ലെന്ന് അറിയില്ല, ചില നാട്ടിലെല്ലാം ഉണ്ട്. അവർ പാപ സഭയോട് അർജ്യമായിട്ട് വിളി കൊടുത്തിട്ട് ആ സഭയ്ക്ക് ആ വർക്കിന്റെ കണ്ണിൽ കലക്കിയ സർബത്തിന് നാസാക്കിയിട്ട് പോയിട്ട് അതിന്റെ മേൾക്ക് കുടിക്കുന്നു. കലങ്ങുവാനി പോ. അതില്ല. ഇല്ലാത്തതിനെ ഇല്ല എന്ന് ആക്കണം. നമുക്ക് അതിലൊരു മുലാജി ഒന്നും ഒരു കോൺഫറൻസ് എന്ത് വേണ്ട, നമുക്ക് അതിന് സമയം ഉള്ളതില്ല. ആ ഉള്ളവർക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർ ഇതാക്കണം. എന്നിട്ട് ആ മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ കഫാൻ ചെയ്തിട്ടെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാ പിന്നെ മയ്യത്തിന്റെ അകത്ത് പോയിട്ട് ഖബറിന്റെ അടുത്തോളം പോയിട്ട് അവിടെ ഖബറടക്കിട്ടാ പിന്നെ ആ മണ്ണ് പിടിമണ്ണ് വാരിട്ടെല്ലാം ഇട്ടിട്ടാ പിന്നെ ദ്വാരന്നിട്ടാ പിന്നെ വരുന്നത്. പിന്നെ സർബത്ത് കുടിക്കാൻ നീ പോയില്ലെങ്കിൽ വലിയ വിഷയമൊന്നുമില്ല പുരക്ക്. അത് വിഷയമല്ല. അത് അത്രത്തോളം അത് ഒരു ഫർള് കിഫായ. അതേ പ്രകാരം മയ്യത്തിന്റെ അകത്ത് പോകുമ്പോക്ക് എതിർന്ന് തന്നെ പോകണം.
അതിൻ്റെ കണക്കെല്ലാം അങ്ങനെ ഉണ്ട്. ഈ കാര്യം മയ്യത്ത് പരിപാലന എന്നുള്ള കാര്യം, അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആ കാര്യമാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഉസ്താദ് ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞ് ഭാര്യ ബേജാറിൻ്റെ ഒരു സംഗതി, വല്ലാത്ത ബേജാറാണൊക്കെ നായിപ്പോന്നു. ഇടയിലൊരിടത്ത് ഞാൻ നമ്മളെ MS മുഹമ്മദാക്കൻ്റെ നാട് വിട്ലത്ത് ഉസ്താദിൻ്റെ അല്ല അവിടെ അപ്പുറത്ത് പരിഗത്തെടുക്കാൻ ഞാൻ വന്ന് അവിടെ ഒരാൾ മരിച്ചിട്ട് അയാൾ കുളിപ്പിക്കുന്ന ആൾ അവിടെ ഒരാളുള്ളൂ നിശ്ചയിച്ചിട്ട്. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഫജറിലുണ്ടാവും. ഇനി അയാൾക്ക് ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഇനി റജ ആക്കേ വേണ്ട ഭരണാന്തരല്ല. പക്ഷെ അതല്ല, ആ കുളിപ്പിക്കുന്ന ആളുണ്ടായല്ലേ സാധാരണ കുളിപ്പിക്കുന്ന ആള്, അയാൾ പോയി മടിക്കേരിക്കും. അയാളെ പാവം മൊബൈല് എന്നെ പോലത്തെ ഒരു പാവത്തിൻ്റെ മൊബൈൽ അയച്ചിക്കണം. അയാൾക്ക് എന്തും റേഞ്ചും കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഇവിടെ നിന്ന് ആര് ശരിയിട്ടും കിട്ടിയിട്ടും ഇല്ല, മൊബൈലിൽ അറിഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല. ഇയാള് മരിക്കുന്ന വിഷയം അയാൾക്ക് കൊന്നില്ല. അയാൾ പോകുന്ന വിഷയം ഈ മരിച്ച ആൾക്ക് കൊന്നില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾ മരിക്കല പാപ്പം. ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് മകരിബോളെ ഈ മയ്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് കാത്തിട്ട് ആരാ ഒന്ന് ചെല്ലിട്ട് പാപ്പ അയാൾ വന്നിട്ട് പിറ്റേന്ന് ഇതാക്കി. ഈ ഒരു പരിസ്ഥിതി ഈ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. എല്ലാ ലോകത്തിനും എല്ലാം അറിയുന്നു, എല്ലാ വിഷയത്തിനും എല്ലാം അറിയുന്നു, ഇത് മാത്രം അറിയുന്നില്ല. എന്താണെന്ന് അറിയുന്നില്ല, വല്ലാത്ത ബേജാറാണ്. എന്നിട്ട് കുറെ ആരെല്ലാം പണ്ട് ചെല്ലിനാരി ആ ചെല്ലിനെ ഇപ്പോഴും ചൊല്ലിക്കൊണ്ടുള്ളൂ. അതാര് ബലമ്മ ചൊല്ലി ബലുമ്മ ചൊല്ലി ഞെട്ടി ഉമ്മ ചൊല്ലി ഞെട്ടി ദീദി ചെല്ല. പണ്ട് ദാദാന്നുണ്ടായി, ഇപ്പൊ എല്ലാം ഉൾട്ടല്ലേ. ദാദാന്നുണ്ടായ ദീദി എന്നായി. ഇപ്പൊ ദീദി എന്ന് ചെല്ലപ്പോ എല്ലാം ഉൾട്ട, A to Z ഉൾട്ട. മുന്നത്തെ പോലെ ഇല്ല. പണ്ടെല്ലാം ദാദാ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടായി, ഇപ്പൊ ദീദി ചെല്ലുന്നു. എന്ത് ചെല്ലാരും അവർ എന്നിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് വന്ന് അങ്ങനെ ചെല്ലുന്നു. അത് ഇതൊക്കെ അല്ലേ എന്നില്ല. എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഈ ഹിന്ദുക്കളിൽ ഒരു ഇതുണ്ട്, ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് പോന്നു. എന്താ അവരൊരു ഇതിന്റെ ധർമ്മത്തിന്റെ ഒരിത്. എല്ലാവരും ഗോവിന്ദാൻ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോ ആ കൂട്ടത്തിലൊരു പെണ്ണുള്ള, അവളെ മാപ്പിളുടെ പേര് ഗോവിന്ദാന്ന്. അവ എന്താക്കുന്നില്ല, മാപ്പിളുടെ പേര് ചെല്ലുന്നില്ല. എല്ലാവരും ഗോവിന്ദാൻ ചെല്ലുമ്പോ എന്ത് ചെല്ലുന്നുണ്ടല്ലോ, ആളിലച്ഛനെ മാത്രല്ല പണിലൊക്കെ ചെല്ലുന്നില്ല മാത്രം. ഇതുപോലത്തെ അവസ്ഥ നമ്മളുടെ അതിന് ആരെ ആക്കിയാരും തിരിച്ച് ആക്കുന്നല്ലാണ്ട് ഇത് ഒക്കെ അല്ലേ, ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ എന്ന് കൊന്നില്ല. എന്തിനെ ആരെ പറയുന്നത്? തിരിയോട് മാപ്പിള അത്രേ പിരിസത്തിലുണ്ടായ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ അവസാനമായിട്ട് പാവം മരിച്ച് 50 or 60 കൊല്ലം അവരെ ദാമ്പത്തിക ജീവനം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം മരിച്ചിട്ട് കഫാൻ ചെയ്തിട്ട് കുളിപ്പിച്ചിട്ട് കഫാൻ ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വെച്ച സാധനം തിരിയൊക്കെ പിന്നെ തൊട്ടവും പായലല്ല. അപ്പോ 144 സെക്ഷൻ തൊട്ടവും പായലാണ്. എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഒതു മുറിയൂന്ന് ആരെ ഒതു മുറിയൂന്ന് കൊന്നില്ല. തൊട്ടടുത്ത് തൊടാൻ പറ്റാത്ത ആളെ തൊട്ടടുത്ത് മുറിയും. മയ്യത്തിന് എന്ത് വന്നു? ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മയ്യത്ത് പരിപാലന എന്ന വിഷയത്തിന് അൽഹംദുലില്ലാ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ ഇതാക്കിയത് വളരെ നന്നായി. ഒരു 5 കാര്യം മനുഷ്യൻ വളരിക്കണം. 5 കാര്യം എല്ലാത്തിനും സമാധാനം വേണം. 5 കാര്യം വളരിക്കണം. 1, പെണ്ണിന് പ്രായമായെങ്കിൽ ബുലൂഗായെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹത്തായ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമാന്റെ തീരുമാനം ഇന്നത്തെ ഗവൺമെന്റിന്റെ തീരുമാനത്തിന് എതിരായിട്ട് ഒന്നും ശരീഅത്ത് ഇതാക്കുന്നില്ല. കാരണം ഹുക്കൂമത്തിന് അനുസരിക്കണം. അങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് 18 വയസ്സാവണമെന്ന ബുലൂഗ് 9 വയസ്സിലെ ആവും ചില പെണ്ണുകിടാക്കക്ക്. ഹൈലായെങ്കിൽ ബുലൂഗായി 10, 11, 12, 13, 14 അതില്ല. 18 വയസ്സാവാണ്ട് ഒരു പെണ്ണിന് എന്ത് അറിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് മങ്ങാലാവണമെങ്കിൽ 18 വയസ്സാവണം. അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമാന്റെ തീരുമാനമോ തന്നെ. അതിന്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയെങ്കിൽ തിരിയുന്നില്ലേ, പറയുന്നില്ല, മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ? എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയെങ്കിൽ ചിലത് അങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് നിക്കാഹ് കഴിയുന്നതിന് മുന്നേ വീട്ടിൽ കൂടിയിട്ട് നിക്കാഹ് കഴിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ കൂടണോ? ഇത് നിക്കാഹിന് മുന്നേ എന്താക്കി വീട്ടിൽ കൂടി. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിച്ചു അല്ലാഹു കാത്ത് സലാമത്താക്കുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെ ആയിപ്പോയെങ്കിൽ 18 വയസ്സാകുന്നതിന് മുന്നേ എന്താക്കാം, മങ്ങാലാക്കി കൊടുക്കാന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ 18 വയസ്സാവണമെന്ന. എന്നാ ഒരു പെണ്ണ് പ്രായമായി അവർക്ക് പറ്റിയ ഒരു അന്താജിന്റെ ചക്കനെയും കണ്ട് ധാർമ്മികമായിട്ട് പറ്റുമോ, ബുദ്ധിന് പറ്റുമോ, പൈസലും കാസിലും എല്ലാത്തിനും നോക്കിയിട്ടല്ല. ചിലതെല്ലാത്തും നോക്കുക, എല്ലാം ശരിയായിട്ട് കിട്ടല. റോഡ് ശരിയില്ല, റോഡ് ശരിയുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലേപ്പില്ല പരക്ക്. അപ്പോ എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് പെണ്ണിനെ മങ്ങലാവലില്ല.
പെണ്ണിനെ മങ്ങലാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാനില്ല. കാക്ക എങ്ങനെ? കാക്ക കിരികിരി. അമ്മായി എങ്ങനെ? അമ്മായി കൊക്കച്ചി. മച്ചനന്മാർ മച്ചനും കിരിവിരി. ഇങ്ങനെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് പുര സംഭവം ഉണ്ടാ, കച്ചവട സംഭവം ഉണ്ടാ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഒരു അന്താജ് പോലെ ഒത്തിരി കിട്ടിയെന്നായെങ്കിൽ എന്താക്കണം? വേഗം നിക്കാഹ് കഴിച്ചു കൊടുത്തോളും. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇത്. നമുക്കെല്ലാം മാതൃകയുണ്ട്, നമുക്കെല്ലാം ബയലമുണ്ട്. ഒരു പെണ്ണിന് ബ്ലൂഗായാൽ, പ്രായമായാൽ പറ്റിയ ഒരു അന്താജ് പോലെ എല്ലാം ശരിയായിട്ട് കിട്ടല. അത് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ശരിയാകുന്നില്ല, ഇത് ശരിയാക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയാകുന്നില്ല. കാക്ക അമ്മ എല്ലാം നല്ല റാഹത്തിന് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പുരയില്ല, പുര ഉണ്ടെങ്കിൽ ബതിയില്ല, ബതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അളിയാൻ ശരിയില്ല, എങ്ങനെയല്ല ഇരിക്കുന്നു. അതേത് നോക്കാനില്ല. പ്രായം വെച്ചാൽ അതിനെ ഒരു ഇതാക്കിയിട്ട് വേഗം കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കും. ഒന്നും. രണ്ടാമത്തെ സംഗതി, കടം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം വീടണം. കടം ഏറ്റവും വില സൂക്ഷിക്കേണ്ട സംഗതിയാണ്. മനുഷ്യനാരും അറിയുന്നില്ല. ജാവ് കടന്തെങ്കിൽ സ്വഭിക്കുണ്ട ഇടപാടുകൾ നല്ലോണം ജാഗ്രത ആക്കണം. ആരെ ഹക്കിടപാടുകളെ പറ്റി വലിയ ആഡംബരങ്ങളാക്കിയിട്ട് കടങ്ങളെ ഇതാക്കിയിട്ട് ജാഗ്രത ആക്കണം. കടം വീട് നോക്കണം. കടം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ആരെന്നെങ്കിൽ 1000 രൂപ മേങ്ങിനെങ്കിൽ 1000 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം അതിന് കൊടുത്തിരുന്നു. പിന്നെ വേണ്ടെങ്കിൽ മേയിക്കോളാം. പിന്നെ ഇത് കൊടുക്കാണ്ട് കേസിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഗബാ ഹോ ഗിബാ എന്നതലേ ആകലേ കരുത് ആവൺ വേഗം അതിന് കൊടുക്കണം. ചില ആൾ ഒന്തികയും കൂടി കൊടുക്കല. അപ്പോൾ പിന്നെ തരാം. ആ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം എന്താക്കണം? വേഗം കൊടുത്തിട്ട് അളയ്ക്കെങ്കിൽ അതിന് പിന്നെ ഇതില്ല. അങ്ങനെ ഒന്ന് കടത്തിന് വേഗം വീടാൻ വേണ്ടി നോക്കണം. ഇത് ഹജ്ജിനെ പോട്ടു, ഉംറക്ക് പോട്ടു, ഏതിന് പോട്ടു കടങ്ങളെ പറ്റി ഭയങ്കര ജാഗ്രത വേണം. ഇത് വളരിക്കണം. 2. മൂന്നാമത്തെ ഒരു ദൂരത്തുനിന്ന് ഒരാൾ വന്നെങ്കിൽ, നമ്മളിവിടെ ഫജ്റിലുള്ള ഒരു ചങ്ങായും കാസർഗോഡിന്റെ ഒരു ചങ്ങായും അകത്ത് ഒരു റൂമിലുള്ള ഒരു ദമാമലി. അങ്ങനെ ആവും ദമാമലിക്ക് നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചെല്ലാം ഫജ്റിൽ ഇന്ന അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഇന്നേ ജാഗരി എൻ്റെ പുര ഉപ്പുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് പയക്കം പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ചെട്ട് ഒരു ചെറിയ സാധനവും കൊടുത്തില്ല. ഇതിനെ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പാപ്പ അവിടുന്ന് സ്വബീക്കന്നെ 3 ഗണ്ടക്ക് തന്നെ എണിച്ചിട്ട് വന്നു. ബായിക്ക് തണ്ണിയില്ല. എങ്ങനെയാ വന്നിട്ട് വാട്ടിലും കിട്ടിയില്ല, തണ്ണിയും കിട്ടിയില്ല. അവസാനം എങ്ങനെയോ വന്നിട്ട് നാട്ടക്കല്ലി വന്നിട്ട് അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഫജ്ർക്ക് വന്നിട്ട് എത്തിയിട്ട് വന്നിട്ട് പുരക്ക് വന്നിട്ട് ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് വെള്ളാക്കിയിട്ടാകുമ്പോ ഇതന്നല്ലേ പുര അതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഹാരിസിന്റെ പുരയിൽ തന്നെ, ഹാരിസിന്റെ പുരയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ അമ്മപ്പാക്ക? അതെ ഞാൻ തന്നെ. ഒക്കെ റാഹത്ത്. ഞാനോ നിങ്ങളെ ഹാരിസും ഒക്കത്തെ ഉള്ളത്. ഓഹോ ശരി. ഞാൻ വന്നോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിനെ ഒക്കെ ആയി ഇരിക്കി ഇരുന്നാരല്ലോ ഒക്കെ. ഇപ്പൊ വരുന്ന വിഷയം ഉണ്ടായി. എങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ? അല്ല വരുന്ന വിഷയം ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ പറല ഒരിക്കൽ പയക്കത്തിൽ കുറക്കുന്നു. ഒരു ഗ്ലാസ് തണ്ണി തറട്ടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ചായങ്ങി തറട്ടുന്നു. എന്തില്ല, എന്ത് സ്വഭയിൽ നിന്ന് എന്ത് കുടിച്ചിട്ടില്ല, തണ്ണില്ല. വേർപ്പ് മീസന്റെ വേർപ്പിന് മാത്രം നക്കി ഇവിടെ എത്തിന പാപ്പം. ഓമോ അല്ല അറബി ശരിയില്ല. അറബി ശരിയുള്ള ഇപ്പൊ അറബി തന്നെ പറയുന്നു. വേർത്തുള്ള എന്തല്ലേ എന്തിനോ മെല്ലെ വിചാരിക്കുന്നത് എന്ത് സാമാനം ഇത്. അല്ല ഇത് വരുവാനാ ഇക്കാമ എന്താ പുതുക്കൊന്നുണ്ടില്ല? ഇക്കാമയും അക്കാമയും എല്ലാം 2 സമയക്കൊണ്ട് വന്നില്ല. ശരിയുണ്ട്. ഉള്ളക്ക് പോകുന്ന കാണുന്നില്ല. ഇവിടെ തന്നെ വിഷയം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആരും അങ്ങനെ പുറത്ത് ഒരാൾ വന്നെങ്കിൽ മുന്നേ അവന് കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ വിഷയം പറഞ്ഞു. എങ്ങനെ അറിയാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലാസ് അത് ഇപ്പോൾ കണക്ക് വന്നപ്പോൾ വേണമെന്ന് കേട്ടോ. ഞാൻ വേണ്ട ശരി കൂടെ തണ്ണി കുടിച്ചതാക്കി. ഞാൻ ചായ കുടിച്ചിട്ട് വന്നു അവിടെ താതാ മരുമാൻ്റെ പോരില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആര് ദൂരത്ത് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അത്ര ദൂരത്തുനിന്നല്ല ഇവിടെ നടക്കുന്ന വന്നെ. എന്നാലും ഒരു ദൂരത്തുനിന്ന് ഒരാൾക്ക് വന്ന് നോക്കി ഈ വിഷയം എല്ലാം പറയുന്നല്ല. അറബി ശരിയുള്ളതാണ്. അറബി ശരിക്ക് ചില ആൾ അറബി ശരിയിരിക്കുന്നില്ല. എപ്പോൾ മങ്ങാലാവളം 25 കാലം 18 സമയം കൊള്ളാം. മങ്ങാലായിട്ട് പോയ അതിന് അറബി സമയമില്ല. എന്താ എന്ന് കേൾക്കുന്നതാണ്. അറബി എന്താ ഇപ്പൊ തുളു പറയുന്നതാണ്. ഇല്ല ഓനി ഇത് ഭരിക്കുന്നു ഇപ്പുറത്ത് മേഘനെട്ട് ഇതൊക്കെ പേര് അറബിന്റെ. അറബി ശരിയില്ല. അറബി ഇത്ര നേരം സമയമുള്ള ഇപ്പൊ മങ്ങാലായിട്ട് നമുക്ക് അറബിക്കെന്താ തലച്ചുടതിന് അന്തല്ല. അതങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. ഏതായിരുന്നാലും ആരെങ്കിലും ദൂരത്തുനിന്ന് ഒരാൾ വന്നെങ്കിൽ അവൻ എന്തെങ്കിലും ആഹാരം കൊടുക്കുമെന്ന് നോക്കുന്ന. ബാക്കിയല്ല വിഷയം പിന്നെ പറയുന്നത്. അവന്റെ ടിക്കറ്റ് എന്തായി, വീസ എന്താണ്, ശരിയുള്ള നിങ്ങൾ ഒരേ കമ്പനിയിലുള്ളത്, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ സംഗതി അത്. നാലാമത്തെ സംഗതി, മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ പാപം വരും. പാപം ആരും വരാത്തവരില്ല. അമ്പിയാക്കന്മാർ മാത്രം ദോഷം ചെയ്യല. ഏത് മനുഷ്യനും, ഏത് തങ്ങളാവട്ടെ ഏത് മൊയിലാറാവട്ടെ ദോഷം വരലാന്ന് ചെല്ലണ്ട. മത്സ്യമിങ്ങളല്ല. അള്ളാന്റെ അമ്പിയാക്കന്മാർ മാത്രം മത്സ്യമിങ്ങളാ. അവരെ നുബുവത്തിന്റെ മുന്നേയും പിന്നെയും അവരിൽ ദോഷം വരല. എന്താ ദോഷം വന്നെങ്കിൽ ഉടനെ എന്താക്കണമെന്നുണ്ടായി കാറില്ല ഇത് വന്ന പോലെ കലവീണ പോലെ വൈപ്പറിൽ ക്ലീൻ ആക്കിയ പോലെ ഉടനെ തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങും. തൗബ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയും ആ ദോഷം ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെയും തൗബ ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെയും ദോഷം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനല്ല. ഒരു ജീവിതത്തിൽ അറിയാണ്ട് ഒന്ന് വന്നു പോയാൽ മനുഷ്യരല്ലേ അള്ളാഹു തൗബാനെ സ്വീകരിക്കുന്നു. എങ്ങനത്തെ 99 കൊല നടത്തിയവനെ അള്ളാഹു താല പുറത്തു കൊടുക്കണം. അള്ളാഹു താല അങ്ങനത്തോനല്ല. അള്ളാഹു ഗഫൂറാണ്, റഹീമാണ്, വിലക്കിറിപ്പുള്ളവനാ. ഒരു ഉപ്പക്കും ഒരു ഉമ്മക്കും അള്ളാന്റെ കൃപ അടിമകളോടുള്ള കൃപ ഇരിക്കല. അപ്പോ പാപം ഉണ്ടെങ്കിൽ തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങണം. നാലാമത്തെ കാര്യം അത്. അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം, ഒരാൾ മരിച്ചെങ്കിൽ, അതാണ് നമ്മളെ വിഷയം.
മരിച്ചെങ്കിൽ അയാളെ വേഗം കുളിപ്പിച്ചിട്ട് കഫാൻ ചെയ്തിട്ട് അടക്കം നോക്കണം. അയിമ ആണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ അയിമ ചെല്ലൊക്കെ എൻ്റെ പുള്ളിനെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മരിച്ചൊന്നും കണ്ണടയിലാണ്. അങ്ങനെ കണ്ണ് തുറന്നിട്ടുണ്ടായി. അങ്ങനെ പുള്ളി വന്നിട്ടാവണം ദുബൈയിൽ നിന്ന് അർജന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് അതാ കണ്ണ് തുറന്നിന് അയിമ ചെല്ലിക്കൊണ്ടേ ഉണ്ടായി. എൻ്റെ കണ്ണ് ഇതങ്ങനെ നോക്കിയതല്ലേ. ഈ പുള്ളിയും ചള്ളിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ ഇരിക്കല മരിക്കുമ്പോൾ. ഇത് ബണ്ണി അന്ന് പഴക്കം പറയുമ്പോൾ ചെല്ലിനെ ഞാൻ മരിച്ചെങ്കിലും കണ്ണടയിലാണ്. ഈ കണ്ണടയാത്ത പുള്ളിനെ കാണാണ്ടല്ല, ഇത് റൂഹ് പോകുമ്പോൾ നോക്കിയത്. മയ്യത്തിന് എന്താക്കണം, വേഗം കൈനത്തിനെ കുളിപ്പിച്ചിട്ട് കഫാൻ ചെയ്തിട്ട് വേഗം അടക്കം നോക്കണം. മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു, വൈൻകാനൽ മയ്യത്ത് സാലിഹൻ, ആ മയ്യത്ത് നല്ലോനെന്ന് വിചാരിച്ചോളി, എന്നെങ്കിൽ അവന്റെ സ്വർഗമാകുന്ന ആ ഖബറിലേക്ക് വേഗം കൊണ്ടിട്ട് എത്തിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് എന്ന് നീ ഹലാക്ക് പിടിച്ച ഭൂമിയിൽ വെക്കുന്ന. അങ്ങനല്ല, അവൻ ബെടക്കുന്നില്ല എന്നെങ്കിൽ അവനെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പൂജാക്കേണ്ട അകത്യമേ ഇല്ലല്ലേ. നല്ലവനായെങ്കിൽ എങ്ങനെ അവന്റെ ഖബറിലേക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കണോ? ഇനി ബെടക്ക് മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അവനെ നിങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യമുള്ള ഒരു ഗുണവും ഇല്ലല്ലോ നാട്ടിലേക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിന്റെ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഗുണമുണ്ടാ? ഇല്ല. അപ്പൊ ആള് നല്ലവനാവട്ടു ബെടക്കാവട്ടു, മരിച്ചാൽ ഉടനെ എന്താക്കണോ, ആ തജീദ് അത്യാവശ്യമായ വലിയ ഉപ്പയ മോന അത്യാവശ്യമായ ആളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ കാക്കണം. അല്ലാണ്ട് എന്താക്കാൻ വേണ്ടി കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കപാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനത്തെ കാപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മരണം എപ്പോൾ വരുന്നതെന്ന് അറിയതല്ലേ. മനുഷ്യന് ഒന്നിനും കാക്കാത്ത സാധനം മൂന്നുണ്ട് ദുനിയാവിൽ. അത് ഒരാളെയും കാക്കല, അതങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒന്ന് ജനനം, ഒന്ന് മരണം, ഒന്ന് സമയം. ജനനം അങ്ങനെ. ചില ആള് മങ്ങാലം ഉണ്ടല്ലോ, മങ്ങാലം ഉണ്ടാക്കും. എൻ്റെ മരുമ്പോ ഒന്ന് പെരനുണ്ടു, താരീഖ് ഇത്ര തന്നിനാണ്, എത്ര 1-ാം താരീഖ് ഇത് ടൈം തന്നെ. അങ്ങനെ ഞാൻ മങ്ങാലം 8 താരീഖിനാക്കാം. ഇല്ല, 1 താരീഖിന് വരുന്നില്ല, പെരുന്ന് 9-ാം താരീഖിന് മങ്ങാലത്തിൽ പിറ്റേന്ന്. അത് വിചാരിച്ച പോലെ ആകുന്നില്ല. ചില ആൾ വിചാരിക്കുന്ന മങ്ങാല പിന്നാക്കാം, 1-ാം താരീഖിന് അല്ല, പിന്നെ 10 താരീഖിന് പെരുന്ന പെറ്റപാട് പിന്നെ പെറിനുണ്ടു മുന്നേ മങ്ങാലാക്കിറാം. പക്ഷേ മങ്ങാലത്തിന്റെ സമയത്ത് അന്നേ പെറിന് മതിയാവും. പെരുന്നതിന് ആരും അള്ളാഹു തആല അറിയിച്ചിട്ടില്ല. 5 കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു തആല ആർക്കും അറിയിച്ചു കൊടുക്കാത്തതിൽപ്പെട്ടത് എപ്പോൾ പെരുന്ന എപ്പോൾ എന്തു അത്. അപ്പൊ പെരുന്നത് ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ ചെല്ലുന്ന ഇത്ര നാളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെല്ലുന്നല്ലാണ്ട് അന്താജിക്ക് അത് പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. ചിലപ്പോൾ അപ്പറാവും ഇപ്പറാവും മുന്നാവും പതിയാവും. അപ്പോ 3 കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാ. അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും മരണം ഒരാൾക്ക് ഹാജരായാൽ അത് എന്തെല്ലാം ചെയ്യണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഇനി കേട്ടോളണം, ശ്രദ്ധിച്ചോളണം. ഉമ്മമാര് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. ആരും ആ ഭാഗത്ത് ഇതാക്കുന്നില്ല. പിന്നെ തടുപ്പ് പോലത്തെ മൊബൈലും പിടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ പാറ പോലത്തെ ഉപ്പ് മരിച്ചു നിന്നിട്ട് അരബായിടുവൻ അല്ലാണ്ട് കുളിപ്പിക്കുവാൻ ആരാപണം. എൻ്റെ വലിയ അങ്ങനത്തെ ഉമ്മ ഇങ്ങനത്തെ ഉമ്മാൻ ചെല്ലിട്ട് കുഞ്ചിക്കൊരുത്ത് ബാഗും ഇട്ടിട്ട് ഒരു തടുപ്പ് പോലത്തെ ഇട്ടിക പോലത്തെ ഇപ്പോഴുള്ള മൊബൈലിൽ ഇട്ടിക പിടിച്ച പോലെ പിടിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ അതിനെ പിടിച്ചിട്ട് മുണ്ടാട് നോക്കുന്നു. കുളിപ്പിക്കുവാൻ ആരാ പറഞ്ഞു. ഈ ഒരു അവസ്ഥ ആവുമ്പോഴല്ല. ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു 5 കാര്യങ്ങൾ അടക്കുന്നത് അടക്കുന്ന ഖബറടക്കുന്ന കുളിപ്പിക്കുന്ന ബേഗാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ കാര്യത്തിൽ. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മരണം ഹാജരായാൽ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം നല്ലോണം. മരണം ഹാജരായെന്നില്ലെങ്കിൽ മരിക്കാനുള്ള സുഖക്കേടായിട്ട് വയസ്സായിട്ട് സൗഖ്യമില്ലാണ്ടായിട്ട് പൊരലിങ്ങനെ കിടന്നിട്ടുള്ള ഒരാള്, ഉസാറില്ലാത്ത ആള്, അല്ലാണ്ട് വാടയാ പോയോടെ വന്നോടെ ഉള്ള ആളല്ല. പെട്ടെന്ന് പോയപ്പോ ഉസാറില്ലാണ്ടായി മരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയുള്ള സമയത്ത് മരിച്ച്, അതല്ല. അല്ലാണ്ട് ഒരാള് ഉസാറില്ല മരിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിയാൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണോ അവിടെ ചെയ്യേണ്ട, മരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ചെയ്യേണ്ട ഒരു 6-7 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിന് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചോളണം. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇതൊരു റൂം എന്ന് വിചാരിച്ചോളി, ഇതൊരു ഹാള് എന്ന് വിചാരിച്ചോളി, ഇത് ഡൈനിങ് ഹാള്, ഇതിവിടെ ഈ ഹാളിലാണ് ഈ സുഖമില്ലാത്ത ആൾ കിടന്നിട്ടുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ്റൂം ഈ റൂമാണ്, ഇവിടെയാണ് കിടന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ മരിക്കുന്ന ആളടുത്തേക്ക് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കും വരുന്ന, അദാബിന്റെ മലക്കും വരുന്നു. റഹ്മത്തിന്റെ മലക്ക് 3 സാധനമുള്ള ജാഗക്ക് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്ക് വരല. 1 ഫോട്ടോ ഉള്ള ഇത് ഇമാമിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഭയങ്കര ചർച്ച. നിങ്ങൾ പണ്ട് കേട്ടിരിക്കും ഉറുസിനോടല്ല ഇതായത് ജൗഹർ എന്ന് പറയുന്നത് പുടിക്കൊലി കിട്ടുന്ന സാധനം. റൂഹ് നിലനിൽക്കും പോലെയുള്ള മനുഷ്യൻ്റെതാവട്ടും നായിൻ്റെതാ പൂച്ചൻ്റെതാ കൊമ്പത്തിന്റെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ബൊമ്പ പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ ഷോക്കേസിലെല്ലാം ഇരിക്കുന്നു, മതിലിരിക്കുന്നു, ഗോഡലിരിക്കുന്നു, ഓടയും വെച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. നിസ്സാരമാക്കി ചവിട്ടുന്ന ജാഗലല്ല, അല്ലാത്ത ജാഗല ആ പോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എടുക്കണം. അത് കാല് പോട്ടമാ പകുതി പോട്ടെങ്കിൽ തിരക്കേടില്ല. കാരണം റൂഹ് നിൽക്കുന്നതല്ല, പകുതിയിൽ റൂഹ് നിലനിൽക്കല.
റൂഹ് നിൽക്കും പോലെ പിടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല. ശംസുലമായും പറയുന്നത് അങ്ങനെ, എല്ലാവരും പറയുന്നത് അങ്ങനെ, ഇമാമിങ്ങള്. അതിനൊക്കെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല, പിടിക്കാൻ കിട്ടുന്നത്. അല്ലാത്തതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ആറ്റക്കോയനെ പോലെയുള്ള ആള് ഭയങ്കര ജാഗ്രത ആക്കുന്നത്. ഫുള്ള് പോട്ടമേ ഇടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാ. കാരണം റഹ്മത്തിന്റെ മലക്ക് പറലാണ്. അദാബിന്റെ മലക്കിന് അങ്ങനത്തെ വിഷയമില്ല. റഹ്മത്തിന്റെ മലക്ക് പറല. ഒന്ന് പോട്ടം, രണ്ടാമത് നായി കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാവലിന് വേണ്ടി നായിനെ പോറ്റാം, അങ്ങനത്തെ ആളുകള്. പക്ഷെ ആ നായി ഉള്ള ജാഗക്ക് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്ക് പറല. നായിക്ക് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട്. ഹസൻ ബസരി 10 കാര്യം നായിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ഇന്ന് കേട്ടെങ്കിൽ, ഇന്ന് ബാല്യക്കാരാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തല താത്തണം ചങ്കിച്ചിട്ട്. നാണക്കേടാകുന്ന വിഷയം. അതിനെ കേട്ടെങ്കിൽ അറിഞ്ഞെങ്കിലും ഒരാളും ഏത് നായിനെ കാണുമ്പോൾ കല്ലെടുത്തിട്ട് എറിയല. കല്ലെടുത്തിട്ട് ആരെങ്കിലും എറിയുന്നെങ്കിൽ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ ചൊല്ലും, മോനെ ആ നായിക്കെറിയണ്ട, കല്ലെണക്ക് എറിയുന്നു. കാരണം നായിനെക്കാട്ടി ഞമ്മ മോശം. ആ നായിക്ക് അങ്ങനത്തെ 10 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അത് ഈ സന്ദർഭമല്ല. എന്നെങ്കിലും നായിലൂടെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്ക് വരല. 2, 3 ജനാപത്തുകാര്, ഹൈലുകാരത്തി, നിഫാസുകാരത്തി ഉള്ള ആള്, തടിശുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ആള്, ആണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ, ആ റൂമിൽ അവരുണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്കും എന്ത് പറല? റഹ്മത്തിന്റെ മലക്ക് പറല. അദാബിന്റെ മലക്ക് വരും. അസ്രായേലിന് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമില്ല. നായിനെ കൗത്തിലൊക്കെ കെട്ടിയെങ്കിൽ അയാൾ വരും. പോട്ടത്തിന്റെ മേലേക്ക് പോട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ വരും. ജനാപത്തുകാരെയും റൂഹ് പിടിക്കും അയാൾക്ക് അങ്ങനത്തെ വിഷയമില്ല. അദാബിന്റെ മലക്ക് അയാള്. റഹ്മത്തിന്റെ മലക്ക് പറഞ്ഞു ഞമ്മക്ക്. അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട സംഗതി, ഒരു പരയിലുള്ള സമയത്ത്, ഇതേ സമയത്ത് കങ്കനാടി ആശുപത്രിയിൽ ഒരാൾ മരിക്കും കിടന്നു. റൂഹ് പോകുന്ന അടുത്ത സമയത്ത് അവിടെ മറിയമ്മ ബീബിന്റെ ഈസാ നബിന്റെയും ഫോട്ടോ എന്നിട്ട് മറിയമ്മ ബീബിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് തൂക്കിയിട്ട്. സാറ് അതന്നെ സ്വല്പത്തേക്ക് ഇരി. ഏക്കെ അത് മലക്ക് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്ക് അതിരല്ലേക്ക് പറയും. ബാക്കിലും ഇല്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ചില ഈ ഗോഡൽ ഏറിട്ട് ആണിൻ്റെ അവിടെ കിരിക്കൊടുന്നിട്ട് എന്താ മലക്കിനെ അവർക്ക് മലക്കയിൽ കൊണ്ട് കുന്താവലല്ലേ. മലായിക്ക എന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പീഡിയ തൊക്കോട്ടില്ല, അതല്ല ചെല്ലേ. അതെന്ത് മലായിക്ക അള്ളാക്കറിയാം. ഇരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ആണിൽ തൂക്കിയത് കലണ്ടർ അവരിൽ ചെല്ലിയാവല. അത് ഞാൻ ചെല്ലിയ പരലി നമ്മളോട് ഈ കാര്യം ചെയ്യാം. ഒരു ആശുപത്രിയിൽ നീ അതിന് തെകീരി ಏಕೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ರಹಮತ್ತಿನ ಮಲಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ರಹಮತ್ ಈಗ ಬರ್ತಾರ ಅವರು. ಅವ್ನು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತು ಕೊಡ್ತದವ್ರೆ ಪುದ್ಯ, ಅಲ್ಲ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು ಜಮಾತ್ ಬರ್ತಾರ. ಹೌದು ಬರುತ್ತ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಗೋಡೆಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ ಉಂಟು ಬರ್ತಿರ್ಲಿ അവർക്ക് ಗೊತ್ತಾവലല്ലേ. അപ്പൊ ഞമ്മ ഞാൻ ചെല്ലിയത് അതല്ല, അങ്ങനത്തോടല്ല. അല്ലാത്ത പൊരയിൽ, നമ്മളെ പൊരയിൽ സുഖമില്ലാണ്ട് ഒരാൾ കിടക്കുന്ന റൂമിൽ അങ്ങനത്തോടെ ആ ഫോട്ടോങ്ങളെല്ലാം ഷോക്കേസില വാടകുണ്ട അതിനെല്ലാം എടുത്തിട്ട് വെക്കണം. വാടകയെ പുറത്ത് കൗച്ചിലിടണം, കാട്ടിക്കൊമ്പായാല. മലക്ക് നായ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്താക്കണം, വേഗം അവിടുന്ന് നായിരിക്കാൽ ഒരു സമയം കാവലിന് വേണ്ടി ഉള്ളതായെങ്കിൽ അവിടുന്ന് പായിക്കണം. ജനാപത്തുകാരും ആണ പെണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ തൂരാക്കണം. വാട ബിരില്ല, മതല്ല, ഹാളില, റൂമില, ഷോക്കേസില്, റൂമിലുള്ള ഷോക്കേസിലെ വാട എയിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെടുക്കണം. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. മരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം മറക്കരുത്. രണ്ടാമത്തെ കിബിലാന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ചരിച്ച് കിടത്തണം. കിബിലാന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് 4 ജാതി കിടത്താണ്. ഞമ്മോ ഇത് കഅബ ഷരീഫ് അങ്ങോട്ട്, നേരെ കഅബ ഷരീഫ് അങ്ങോട്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളെ ബലഭാഗമാണ് വടക്ക് സൈഡ്. വടക്ക് സൈഡ് എപ്പോ ഉണ്ടെങ്കിലും വടക്ക് സൈഡുള്ള ജാഗ നേരെ പടിഞ്ഞാറിലേക്ക് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഏത് നാട്ടിൽ വേണമെങ്കിൽ നമ്മളെ റൈറ്റ് സൈഡ് വടക്ക്. അപ്പൊ ഞമ്മ ഇന്ന് പരയില് റൂമിൽ വാട ഞമ്മ പരയിൽ കിടക്കുന്ന സുന്നത്തായ കിടത്ത ഏതെന്ന് കേട്ടെങ്കിൽ ഖബറിൽ മയ്യത്തിനെ കിടത്തിയ പോലെ തിരിയുന്നില്ല. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ? വടക്ക് തലയിട്ടിട്ട് തെക്ക് കാലിട്ടിട്ട് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് മുഖത്തിനെയും നെഞ്ചിനെയും തിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചിരി കിടക്കണം. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിടക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ സൗകര്യമാകുന്നില്ല, റൂം സൗകര്യമാകുന്നില്ല, അല്ല കട്ടില് സൗകര്യമാകുന്നില്ല, ഏതാവട്ടെ അതിൻ്റെ എന്താ രീതിയിലായില്ലെങ്കിൽ തെക്ക് തലയിട്ടിട്ട് വടക്ക് കാലിടണം. തെക്ക് തലയിട്ടിട്ട് വടക്ക് കാലിടണം. ഇടത്ത സൈഡിൽ കിടക്കണം. അപ്പോഴും നമ്മളെ മീടും നെഞ്ഞും കിബിലാന്റെ ഭാഗത്തേക്ക്. മൂഢനമ്പിക്കെല്ലാം ഊട് നടക്കണം. തെക്ക് തലയിടുമ്പോൾ ആര് ചെല്ലിയ, ഏത് കിതാബിലുള്ളൂ ആര് ചെല്ലിയെന്ന് വേണമല്ലേ? അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയം ഇല്ല. മൂന്നാമത്തെ ഒരു കിടത്തം കിതക്ക് ഇത് ഊടക്ക് തലയിട്ടിട്ട് അവിടക്ക് കാള്, പടിഞ്ഞാറ് കഅബത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കാള്, തല ഈ ഭാഗത്തേക്കാണ് പൊന്തിച്ചിരി തല. ഇങ്ങനെയാണ് കിടന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നവർ കിടക്കേണ്ടത്. മലക്കനെ കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അമ്പിയാക്കന്മാർ കിടന്നത്.
ഇന്ന ഫീ ഖൽഖി സമാവാതി വൽ അർദി വഖ്തിലാഫിൽ ലൈലി വൻ നഹാരി ലആയാതിൻ ലിഉലിൽ അൽബാബ് الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار എന്ന ആയത്ത് ഓതിട്ട് മലക്കനെ കിടന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയും കിടക്കാം. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണോ, മലക്കനെ കിടക്കുമ്പോൾ തല അപ്പുറത്തേക്കല്ല, തല കാലപ്പുറത്തേക്ക്, പടിഞ്ഞാറ് മുഖയിപ്പുറത്തേക്ക് തല വളമ്പിയത്തേക്ക് പൊന്തണോ. അപ്പോ ഖിബിലാന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് മുഖവും തിരിഞ്ഞ പോലെ കാളും പാദവും. ഇത് മൂന്നാമത്തെ കിടത്തം. നാലാമത്തെ ഒരു കിടത്തമുണ്ട്, ഫാസിക്കിന്റെ കിടത്തം, കൗഞ്ഞിരി കിടക്കുന്നത്. അതൊരിക്കലും പാടില്ല. എപ്പ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കുമ്പോ പിന്നെ കൗഞ്ഞിറ്റേ കിടക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ല, ചില സന്ദർഭത്തിന്റെ കിടത്തമുണ്ട്, അത് വേറെ. അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സാധാരണ കിടക്കുമ്പോ ഞമ്മ കിടക്കുമ്പോ ആണെങ്കിൽ മാത്രം കിടക്കുമ്പോ, അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ കൗഞ്ഞിറ്റേ കിടന്നിട്ട് അവലെ ബാലഞ്ചലിനെ കളഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ. അതല്ല, ആ കിടത്തല്ല ഞാൻ ചൊല്ലിയേ. ഈ നേരെ കിടക്കുന്നത് കൗഞ്ഞിട്ട് ആരും കിടക്കാൻ പാടില്ല. ഈ 4 കിടത്തം, 3 കിടത്തം സുന്നത്തായ കിടത്താണ്. അപ്പൊ ഈ സൗഖ്യമില്ലാത്ത ആളെ എന്താക്കണു? ഖിബിലാന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കിടത്തോളൂ. ഒന്നാ വടക്ക് തലയിട്ടിട്ട് തെക്ക് കാലിട്ടിട്ട് മുഖവും നെഞ്ഞും ഖിബിലാന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ തെക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് തലയിട്ടിട്ട് നെഞ്ഞും ഭാഗം തിരിച്ചിട്ട് കാല് വടക്കിടണം. ഇപ്പൊ പിന്നെ എന്നാ ഈ 2 കിടത്തും സൗഖ്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാവല. സൗഖ്യമില്ലാത്ത ആൾക്ക് എന്താക്കുകയല്ല. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നല്ലോടോ. ചരിഞ്ഞിരി കിടക്കുമ്പോ അല്ല, പിന്നെ എങ്ങനെ കിടത്തണു? ഊടക്ക് തലയിട്ടിട്ട് കിഴക്ക് തലയിട്ടിട്ട് മലക്കര കിടത്തണം. ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. 2ാമത്തെ കാര്യം. മരിച്ചിട്ടില്ല, മരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ. 3ാമത്തെ കാര്യം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കണം. കാതിന്റെ അടുത്തേക്ക് ബായി വെച്ചിട്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചെല്ലണം. ചെല്ലീന്ന് ചെല്ലും പാല, ബോലോ ഹേളു കുൽ എന്ന് പറയാൻ പാല. ചെല്ലിന്ന് ചെല്ലും പാല. പിന്നെ കാതിന്റെ അടുത്തേക്ക് ബായി വെച്ചിട്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ കുറെ 4 വട്ടം ചെല്ലുമ്പോ ആ കേട്ട മനുഷ്യൻ തീരെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചെല്ലാത്തവനായെങ്കിലും ഈ കേട്ടിട്ട് അതിനെ ചെല്ലും. ആ കേട്ടിട്ട് ചെല്ലുങ്ങ് പിന്നെ അവിടെ മുണ്ടം പായല, ദൂരെ നിൽക്കണം. പിന്നെ വേറെന്തെങ്കിലും പയക്കം പറയുന്ന ഈ തരപറ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ആൾ മേക്കും കിടന്നെങ്കിൽ പറയും വിടല മുണ്ടാണ്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ബദിക്ക് എന്താക്കണോ? ആവർത്തിച്ചിട്ട് കാതിലേക്ക് ബായി വെച്ചിട്ട് ചെല്ലണം. ചെല്ലിയും ചെല്ലും പായല ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് ചെല്ലണം. പക്ഷേ ആ ചെല്ലുന്ന ആള് 2 ആള് ആവല. ആര്? ഗൈറ മുത്തഹമിൻ ബിഇർസിൻ, അനന്തരം കിട്ടുന്ന ആളാവുമ്പോ അല്ല, മോളെ മാപ്പിളാവുമ്പോ അല്ല. മുഞ്ഞാന്നേ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടുള്ളോ. ഒരിക്കൽ കണ്ണു മുച്ചിനെങ്കിൽ ആ തോട്ടം പാതിക്കിട്ട് കിട്ടിയെന്ന് നീ ആവല. അനന്തരം കിട്ടുന്ന ആള് ആവല, ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്ന ആള്. അപ്പൊ എന്താവും? തെറ്റിദ്ധാരണ വരും. ഒരു പക്ഷേ അല്ലാണ്ട് ഉസാറായ ആവൂല. നീ ആള് തിരക്കിടില്ല, മൈമന്റെ മാപ്പിളല്ലേ, അപ്പോ എന്നെ ഒരിക്കൽ പോവും കാക്കുന്ന അപ്പൊ നീ ചെല്ലും. വേണ്ട, അത് കണ്ടോറ് ചെല്ലുവാരി. അതാ സ്വത്തിന് കരുതിക്കൊണ്ടുള്ള പിണങ്ങിക്കൊണ്ടുള്ള വലിയ മോക്ക് കൊടുത്തത്ര എനക്ക് അവക്ക് ഇപ്പൊ ചെറിയോളെ മങ്ങാലാകുമ്പോ ചെല്ലിക്കൊണ്ടുള്ള വലിയോക്ക് എനക്കത്ര തന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ അട്ടം വരുന്നത്, എല്ലാരും അഹങ്കാരം വരുന്ന ഇപ്പൊ വന്നുണ്ട. ചെറിയ പെണ്ണ് പാപ്പത്തിന് ബാധിക്കുമ്പോ എനക്കന്ന് അത്ര കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഇത്ര കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ അവന്റെ ടൈമും അവന്റെ ടെമ്പറും അവന്റെ അഹങ്കാരം എല്ലാം കാട്ടുന്നപ്പോ അവന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ കത്തീപും മുക്കരിക്കും എല്ലാം കാത്തു നിന്നെങ്കോ അവൻ തപ്പിക്കുന്ന എത്ര ലേറ്റാക്കുന്ന അവനപ്പോ ഒരു ടെമ്പർ അവൻ അളയാക്കാളിയാക്കുന്ന എത്ര ചെല്ലുമ്പോൾ മതിയാന്നല്ല പോ വലിയ അളയാക്കല്ലേ. അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. അങ്ങനത്തെ ആളാവുമ്പോ അല്ല തുഹമത്ത് കിട്ടുന്ന ആള് സ്വത്ത് കൊണ്ട്. പിന്നെ ഒന്ന് അദാവത്ത് കൊണ്ടുപോവല. മുന്നാന്ന് ഒരു തെങ്ങിന് കുറെ പിണങ്ങി കളഞ്ഞു. മനുഷ്യന്മാർ അങ്ങനെയല്ലേ? ഊടെല്ലാം അങ്ങനെ ഇല്ലമ്മ, ഊടെല്ലാം നല്ല മനുഷ്യന്മാർ, വേറെ ആരില്ലെങ്കിൽ അതൊക്കറിയാം. ഏതായിരുന്നാലും സ്വത്ത് ചൊല്ലിട്ട് ജീവം എടുക്കുന്നല്ല. ഒരു തെങ്ങിന്റെ പുറത്തേക്ക് വേണ്ടി എത്ര യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആര് വന്നുണ്ടാ? അത് അപ്പർ സൈഡ് ഇപ്പർ സൈഡ് 1 ഇഞ്ച് അപ്പുറം. ആരീനെ കൊണന്നിന് ആര് കൊണ്ടീനി എന്തോ ആർക്കും ഇല്ല എന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഈ സ്വത്തിന് വേറെന്തെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ പിണങ്ങിയ ആള് മുഞ്ഞാനെന്താ വൈരാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ട് പിണങ്ങിയ ആളാണ്. അവിടെ കുറെ പിണങ്ങിക്കൊണ്ടായി. അവൻ ഇപ്പൊ വന്നിരുമേ ലായിലായാലും ചെല്ലി കൊടുക്കുമ്പോ കണ്ടോർ വിചാരിക്കും അതാ അവൻ കാത്തോണ്ടേ ഉള്ളൂ ഇയാൾ ഒരിക്കൽ കണ്ണു മുച്ചിട്ട് എന്നിട്ട്. അങ്ങനത്തെ 2 ആള്. അല്ലാത്ത ആള് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് ചെല്ലണം. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് അവൻ ചെല്ലിയാൽ അതിന് പിന്നെ മുണ്ടമ്പായാൽ അവിടെ നടക്കും. ഇത് 3ാമത്തെ. 4ാമത്തെ സംഗതി നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണോ, ഉമ്മപെങ്ങന്മാർ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇക്കാര്യം. മരിക്കുന്ന അവന്റെ അടുത്ത് സൂറത്ത് യാസീൻ ഓതണം. മരിച്ചിട്ടായ പിന്നല്ല. ഹനഫി, ഹംബലി, മാലിക് 3 മദ്ഹബിലും മരിച്ചിട്ടായ പിന്നെ പാടില്ല, മയ്യത്തിന് ജീസുന്ന. ഷാഫി ഞമ്മളെടുക്കൽ മാത്രം വലക്കത് കറംന ബനി ആദം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മയ്യത്തിന്റെ അടുത്ത് ഓതാം, അതിലേക്കുള്ള തെളിവും എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ സാക്ഷാൽ ഓതേണ്ടത് മരണം ഹാജരായ സമയത്ത്, മരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ.
അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, ഇഖ്റഉ ഇൻദ മൗതാക്കും സൂറത്ത് യാസീൻ. നിങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മരണം ഹാജരാകുന്ന ആളെടുത്ത് യാസീൻ ഓതിയും. ഇന്ന് ആരും ഓതല. മുസാഫ് എടുത്ത സാധനം തരാ ഓതുന്നോ മരിച്ചിനാന്ന് വെക്കുമാരിപ്പോ. അങ്ങനത്തെ ഒരു അന്ധവിശ്വാസം അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ. വാടി സൗഖ്യമില്ലാന്നില്ല ഇന്നാലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജി. എന്തില്ല, അത് അവന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ ബാറ് പൊട്ടി, അല്ല അവിടെ പെട്രോൾ തീർന്നു പോയി ഒക്കെ. അതിന് ഞാൻ വിചാരിച്ച മരിച്ചു ഇല്ല. പെട്രോൾ തീർന്നു, കാറിന്റെ സ്കൂട്ടറിന്റെ പെട്രോൾ തീർന്നു, അവിടെ ഇന്നാലില്ല ചെല്ലണോ. ചെരുപ്പിന്റെ ബാറ് പൊട്ടിയോ ഇന്നാലില്ല ചെല്ലണോ. കറണ്ട് പോയെങ്കിൽ 4 ബെട്ടായിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ട്. KSRTC അരിസത്തിൽ പറയുന്നത്, KEB എന്ന് പറയുന്നതിന് അരിസത്തിൽ പറഞ്ഞ് KSRTC ബില്ലെത്രയും കിടത്തുന്നത് KSRTC അല്ല. ഇത് അരിസം വന്നെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ചെല്ലുന്നിട്ടില്ല പോ. എന്നാ കറണ്ട് പോയാൽ പോരി ഇന്നാലില്ലായോ ഇരിക്കല, വന്നാ പോരി അൽഹംദുലില്ലാ ഇല്ല. ചെരുപ്പിന്റെ ബാറ് പൊട്ടിയെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അവിടെ ചെറിയ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടായപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, ഇന്നാലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ. ആയിഷ ബീബി കേട്ട്, യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഇത് വലിയ മുസീബത്താണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, കുല്ലുമാ യുസീബുൽ മുഅ്മിന മുസീബ. മുഅ്മിനിക്ക് തൽക്കാലം വിഷമം ഉണ്ടാകുന്നത് പാന്റിന്റെ ജിപ്പ് എല്ലാം തപ്പി എങ്ങോ തന്നെ, ബസ് മിസ്സായി പോയി എങ്ങോ ഇന്നാലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ, ഷർട്ടിന്റെ കുടുക്ക് പൊട്ടി എങ്ങോ ഇന്നാലില്ല, കറണ്ട് തീർന്നെങ്ങോ ഇന്നാലില്ല. എന്തായെങ്കിലും എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാമോ, വീൽ പഞ്ചറായി കാറിന്റെ വീലിന്റെ ഇന്നാലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ ചെല്ലണോ. പിന്നെ അങ്ങനെ മുസീബത്തിന് എല്ലാത്തിനും ചെല്ലുള്ളത് വേക്കമാ. അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, മൗത്താക്ക് മരിക്കുന്ന ആളെടുത്ത് യാസീൻ ഓതണം. അപ്പൊ സൂറത്ത് യാസീൻ ഓതണം. അതേ പ്രകാരം സൂറത്തുർ റഅദ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൂറത്തുണ്ട്, 13ാമത്തെ സൂറത്ത്. മീത്തൊന്നും അൽ ബഖറ ആൽ ഇമ്രാൻ ഇങ്ങനെ എണ്ണിക്കൊണ്ട് വരും. 13ാമത്തെ സൂറത്ത് അവിടെ കാണാം, അലിഫ് ലാം മീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അലിഫ് ലാം റ. ആ സൂറത്ത് 2-3 പേജുള്ള അത്ര അറിയില്ല. ആ സൂറത്ത് ഓതണം ആരെടുത്ത്? മരണം ഹാജരായ ആളെടുത്ത്. ഇത് ചെയ്യേണ്ട സംഗതി മരണത്തിന് എളുപ്പമാക്കും. സൂറത്ത് യാസീൻ ഓതുന്ന മരിച്ചാലെടുത്തല്ല, മരിച്ചാലെടുത്ത് ഓതുന്നതുണ്ട്. മരണം ഹാജരായ ആളെടുത്ത് ഓതണോ. ലഖിനു മൗതാക്കും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മരിച്ച ആൾക്ക് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്ന, മരിച്ച ആൾക്ക് എതിരെ ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ചെല്ലാന്നില്ലേ, മരിച്ചിട്ടായില്ലേ. മരണം ഹാജരായ ആൾക്ക് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലി കൊടുക്കണം. അതേ പ്രകാരം മരണം ഹാജരായ ആളെടുത്ത് ഇഖ്റഉ ഇൻദ മൗതാക്കും സൂറത്ത് യാസീൻ. ഇതാണ് 4ാമത്തെ കാര്യം. 5ാമത്തെ കാര്യം, ഇനി ഖുർആനകത്ത് തപ്പുന്നെങ്കിൽ വേറെ ഓദ്യം ആവും. ഖുർആൻ ഓതുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത്. എന്ത്? സൂറത്ത് യാസീനും സൂറത്ത് റഅദ് ഏറ്റവും മഹത്വം ഉള്ളതെന്ന് മാത്രം. 5ാമത്തെ സംഗതി, മരിക്കുന്ന ആള് കുറച്ച് ദുഃഖം ഉണ്ടാവും. ഏതാവട്ടെ, എത്ര പേരെ പോക്കിരിയായെങ്കിലും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ബേജാറുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ പോയ ആളവിടെ എന്താക്കണമെന്നുള്ള സാന്ത്വനം ചെല്ലണം, സമാധാനം ചെല്ലണം. യാരെ ചൂടാക്കുന്നല്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആദത്തുണ്ട്, അവ എന്തെങ്കിലും ഒരു സീക്കിൽ ഒരു കഷ്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒക്ക ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരു ചായച്ച് മരിച്ചിനാ എന്ന് നീ ഇങ്ങനെ ആക്കും, ബുദ്ധിമുട്ടാക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അവിടേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല. അവിടെ അങ്ങനെ ഇവിടെ പെണ്ണുങ്ങ ഒരാളെ ഉടുത്തല്ല പെണ്ണുങ്ങ, നല്ല പെണ്ണുങ്ങ പാവം. ആരെങ്കിലും ഒരു കഷ്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവനെ ടെൻഷനാക്കുന്നു. അങ്ങനല്ല, ഓനുള്ള സാന്ത്വനം ചെല്ലണം. നീ തരക്കേട്ടില്ല വന്ന് മരുമോളെല്ലാം മങ്ങലാക്കി കൊടുത്ത് നീ എന്നല്ലേ, നീ ചാർച്ചനെല്ലാം ഭാര്യ ചേർക്കുന്ന ആള്, ഫക്കീർമാർക്ക് ഭാര്യ സഹായിക്കുന്ന, നീ അങ്ങനെ ആക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ആക്കുന്ന, നീ ബേജാരെന്തോ ആക്കണ്ട ചെല്ലണം. മാത്രം നോക്കണം, 10 പൈസ കൊടുക്കാത്ത ബക്കീലിന്റെ ഇത് ചെല്ലിയത് ഒരാൾക്കും കൊടുത്തില്ല, പെങ്ങൾക്കും കൊടുത്തില്ല, മോക്കും കൊടുക്കാത്തോ. അല്ലെങ്കിൽ നീ ഭാര്യയെല്ലാം നിസ്കരിച്ചോണ്ടായും ചെല്ലുന്നു. പക്ഷെ പെരുന്നാക്കും കൂടി പള്ളിക്ക് പോകാത്തവനെ ഒമ്പിയായിരിക്കും. ഇതെന്നെ ഡോങ്കിയാക്കുന്ന, ഞാൻ പോളില്ലെന്ന് എല്ലാവർക്കും വന്നിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു ബക നിസ്കരിക്കരുല്ല പോകുന്ന ആളായെങ്കിൽ നീ എല്ലാം നിസ്കരിച്ചോണ്ടായ, നീ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ, നീ ഒന്ന് ബേജാറാക്കണ്ടമ്മ, അള്ളാഹു കൃപ ചെയ്യും. നീ അങ്ങനെ ചാർച്ചെല്ലാം ചേർക്കുന്ന ആൾ നിസ്കരിച്ചോണ്ടായാൽ ഇങ്ങനെ അവന് സാന്ത്വനം ചെല്ലണം. ഇതാണ് 5ാമത്തെ സംഗതി. 6ാമത്തെ സംഗതി, മരണം ഹാജരായ ആളടുത്തേക്ക് മിസ്വാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, ബ്രഷ്. മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സക്കറാത്തിന്റെ സമയത്ത് ആയിഷ ബീവി പറയുന്നു, എന്റെ സഹോദരൻ വന്നു, അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിന്റെ മോനാകുന്ന ആയിഷ ബീബിന്റെ ആങ്ങളെയാകുന്ന എന്റെ സഹോദരൻ വന്നു. എന്റെ സഹോദരന്റെ കയ്യിൽ മിസ്വാക്കുണ്ടായി. അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് ആയിഷ ബീബി പറയുന്നു, അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് എന്റെ സഹോദരന്റെ കയ്യിലേക്ക് മിസ്വാക്കിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്നു. എന്റെ ഉമ്മമാര് മനസ്സിലാക്കണം, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഭാര്യമാർ 9 ഭാര്യമാരെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ തപ്പല്ല. പൊയിനൊന്നും ആരും ചെല്ലെങ്കിൽ അവര് മേലെ ആക്ഷൻ ഒന്നും എടുക്കണ്ട, പൊയിനൊന്നും കറക്റ്റ് തന്നെ. 12 ചെല്ലുമ്പോൾ അതും മേലെ മിസ്റ്റേക്ക് നിന്ന് ചെല്ലണ്ട. എന്നാൽ ഇനി 15 ചെല്ലുമ്പോൾ പനിഷ്മെന്റ് എടുക്കണ്ട. എല്ലാത്തിനും ആധാരമുണ്ട്, അങ്ങനെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ വഫാത്താവുമ്പോൾ 9 ഭാര്യമാരുള്ളാര്. മൊത്തത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഭാര്യമാരിൽ എല്ലാ ഭാര്യമാരിലും കന്യാവായ ചെറുപ്പക്കാരത്തിയായ പെണ്ണ് ആയിഷ ബീബിയ.
റസൂൽ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ ആയിഷ ബീബിക്ക് 8.5 വയസ്സ്. അവരെ ദാമ്പത്തിക ജീവനം കേവലം 10 ആണ്ട്. 18 ആണ്ട് ആയിഷ ബീബിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ വഫാത്തായിനി. മദീനത്ത് മക്കത്ത് നിക്കാഹ് കഴിച്ചിട്ട് മദീനത്ത് വീട്ടിൽ കൂടിയത്. എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഭാര്യമാരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിനേക്കാൾ യാറെ ആയിഷ ബീബി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിന്. അത് വേണ്ട, സഹാബാക്കളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹാബി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആള് അബൂ ഹുറൈറയാ. ആ അബൂ ഹുറൈറനെ കഴിച്ചെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആള് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പത്നിയാകുന്ന ആയിഷ ബീബി. ആയിഷ ബീബി മാത്രം കന്യാവും. ബാക്കി എല്ലാ തിരിയന്മാരും പിന്നെ 1 2 വട്ടം ബാണോറും. മക്കൾ ഉള്ളവരുള്ളാരും ഇല്ലാത്തവരുള്ളാരും. അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ മങ്ങാലായത് ജോസിനി എന്നാരും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട. എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം മങ്ങാലാവേണ്ടതാണ്. ആ റസൂലിന്റെ ഭാര്യമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മഹാത്തുൽ മൂമിനീൻ, മൂമിനീങ്ങളുടെ ഉമ്മമാരാണ്. ഉമ്മമാരിൽ തൊട്ടം കൊന്നുമുറിയാലെന്നല്ല. അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ പെണ്ണിനെ കെട്ടിട്ട് അതിന്റെ റസൂൽ വഫാത്തായ അല്ലെങ്കിൽ റസൂൽ തലാഖ് ചൊല്ലിയാൽ ഖിയാമത്ത് വരേക്കും ആ പെണ്ണിനെ വേറൊരാൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാ എന്റെ അർത്ഥം. അതാ ഉമ്മഹാത്തുൽ മൂമിനീൻ. ഇരിക്കട്ടെ, ആ ആയിഷ ബീബി വളരെ ബുദ്ധിശാലിയാ. ആയിഷ ബീബി പറയുന്നു, എന്റെ സഹോദരൻ അബ്ദുറഹ്മാനെ വന്നു, അവന്റെ കയ്യിൽ മിസ്വാക്കുണ്ടായി. അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആയിഷ ബീബിക്ക് മനസ്സിലായി ബുദ്ധി ചെലവാക്കണോ. ആയിഷ ബീബി വേഗം സഹോദരന്റെ ആങ്ങളന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ്വാക്ക് എടുത്തിട്ട് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ പല്ലി തേച്ച് കൊടുത്തു. കാരണം റൂഹ് പുറപ്പെടുന്നതിനെ എളുപ്പമാക്കുന്ന അരി മിസ്വാക്ക്. അപ്പൊ മിസ്വാക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ലതാ. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇനെ മിസ്വാക്ക് നോക്കിയപ്പോ തന്നെ ആയിഷ ബീബിക്ക് മനസ്സിലായി അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനിക്ക് മിസ്വാക്കിന് പിരിസമുണ്ട്. മിസ്വാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനമുള്ളതാണ്. സംസ്കാരത്തിനും അങ്ങനെ മിസ്വാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പല യാറുണ്ട്. ഞമ്മ സാധാരണ സ്വബൈക്ക് മാത്രം ഒന്ന് പേസ്റ്റ് തേച്ചിട്ട് തേക്കൂ, അതല്ല. ഓരോ വക്തിന് അറബികളിൽ നോക്കി എല്ലാവരുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും. നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നോടി സുന്നത്തുണ്ടു. എല്ലാ വധുവിനും മിസ്വാക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകം കൂലിയുള്ളതാണ്. അതേ പ്രകാരം അത് ബായിനെ ശുദ്ധിയാക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, മർളാത്തുൽ റബ്ബ്, റബ്ബിലേക്ക് വലിയ പൊരുത്തത്തിന്റെ സംഗതിയാണ് മിസ്വാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇരിക്കട്ടെ, അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പല്ലി ആയിഷ ബീബി തേച്ചു കൊടുത്തു. കാരണം റൂഹ് പുറപ്പെടാൻ എളുപ്പമാവൂ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് 6ാമത്തെ സംഗതി. 7ാമത്തെ സംഗതി നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണോ, കുടിക്കൊരു തണ്ണി കൊടുക്കണോ. തൂങ്ങുന്നാരും ഇല്ലല്ലേ? അല്ല, ഈ ബേജാറിന്റെ വിഷയം ചെല്ലുമ്പോൾ തൂക്കം വരുന്ന ആരാ? ജോസിന് എല്ലാവർക്കും ചിരിയും വരുന്നത് അത് വിഷയമാണ്. ഇത് തണ്ണി കൊടുക്കണം. എങ്ങനെ തണ്ണി കൊടുക്കുന്നത്? എങ്ങനെ ആളി ഇതാക്കണം. തണ്ണിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ആ തണ്ണി അത് ആവശ്യമുള്ള അവസ്ഥ കണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ബീത്തോണം. ഇല്ല എന്നായെങ്കിൽ ഒരു തുണി എല്ലാം ചണ്ടിയാക്കിയിട്ട് ലേശം തുണിക്ക് ചണ്ടിയാക്കിയിട്ട് ചെറിയിങ്ങനെ തോത്തണം, എല്ലാം വരച്ച് കളക്കണം. അത്തരെ. ഇത് ഞമ്മ അങ്ങനല്ല. ഞമ്മ അയിമക്ക് പോയിനിട്ട് പുള്ളിയോവാ 36 ചള്ളിയോവാ പോ. എല്ലാവരും 2 സ്പൂൺ ബീത്തിട്ടാകുമ്പോൾ ഇതാ ബയർ 5 ലിറ്റർ തണ്ണി. ഇത് ആര് ചെല്ലിട്ട അപ്പൊ തണ്ണി കൊടുക്കണില്ല. പോ, എല്ലാരും ബീത്ത് തന്നെ പോ. ഞാൻ പിരിസത്തിന്റെ പുള്ളി, ഞാൻ ബീത്തില്ലാങ്കാവാം. ഇത് അയിമക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അയിമാവട്ടെ അയാളാവട്ടു വേണ്ട ചെല്ലിറും കൊണ്ടുണ്ട്. ഈ ബായിനെ തുറന്ന് പാപ്പം കാട്ടുന്നല്ലാണ്. ഇത് ബീച്ച പോലെ അപ്പുറം പോകുന്നത്. ഇതാ ബയർ പൊന്തിക്കൊണ്ട് വന്നിന്. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട. ആരാ ഒന്ന് ചെല്ലിയ മൂട് നമ്പിക്കാൻ എല്ലാം അളക്കണം. ആരാ ഒന്ന് ചെല്ലിയാരി എന്ത് മരിക്കുന്ന ആൾക്ക് കടലിന്റെ തണ്ണി കുടിച്ചെങ്കിൽ താവം തീരല്ല. എന്താ അങ്ങനത്തെ താവം? ഉപ്പ് തിന്നിന ബണ്ണി. ഇത് ഒരു ഏട്ടില പാട്ടില കിതാബില വാടയും ഉള്ളതല്ല. ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ അതിനെ മാത്രം ഞമ്മ ചെയ്യണം. വേണമെന്നായെങ്കിൽ തന്നെയല്ലാണ് കുടിപ്പിക്കണം. അത് പുള്ളിൻ്റെതാ ചളിൻ്റെതാ മക്കളതാ അവരുതാ വേറുന്നിട്ട് ആരില്ല ആരെങ്കിലും കൊടുത്തെങ്കിലായി. ഇനി അത് വേണ്ട എന്നുള്ള തണ്ണിനോട് ആവശ്യം കാണുന്നില്ല എന്നായെങ്കിൽ നല്ല ചെറുനിങ്ങനെ ആക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴെ ചെറിയിങ്ങനെ ഉണങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി തോത്തിയെങ്കിൽ മതിയാവും. കടലിന്റെ തണ്ണി കുടിച്ചെങ്കിൽ താവം തീരില്ല. ഇത് പണ്ടൊരാൾ ചെല്ലുന്നില്ല. ബായ് വരാത്ത മൃഗത്തിന് തച്ചെങ്കിലും മരിക്കുമ്പോൾ തണ്ണി കിട്ടാണ്ട് ചാവായിരുന്നു. അതിന് ഒരുത്തം ചെല്ലുക. ഇത് മാത്രം ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ആരെന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെല്ലി. ഈ ഒരു വിഷയം മാത്രം ഞാൻ സമ്മതിക്കല. എൻ്റെ അച്ഛന് 2 ബോരി ഉണ്ടായി. ഇട്ടോണ്ടായ പൊളിയൊന്നുമില്ലേ? പൊളി എപ്പം നോക്കിയൊന്നു. അവസാനം അച്ഛൻ കിണറ്റിലേക്ക് വിട്ട് ചത്തനെയാണ്. പോ, തണ്ണി എത്രയും കിട്ടിയല്ലേ കുടിക്കോനി എന്ന് ചെല്ലിയ പോലത്തെ വിസയത്. ഇത് അവനും പോകാനുള്ള വിസയല്ല. അത് ആരാ ഒന്ന് ചെല്ലിയാരിന്ന് കേട്ടിട്ട് അതിനെ കേട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ചെല്ലിക്കൊണ്ട് വന്നിനെ കുടിക്കാൻ തണ്ണി കൊടുക്കുന്ന. അങ്ങനെ ആയെങ്കിൽ മാത്രമാണ് തണ്ണി ബീത്തോണു. ഇല്ല എന്നായെങ്കിൽ ചെറിയ ചണ്ടിയാക്കി തോത്തോണു. ഇവിടേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മരിച്ചു. ആണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ
എന്നാ അവിടെ കിടക്കി. ആര് കിടക്കുന്നു? ആരൊരാൾ പേര് ആര് വന്നാലും അവർക്ക് ആയുസ്സാറ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെല്ലിരുന്ന ഇന്നാലെ ഞാൻ അവിടെ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ അക്കാഡമിയിൽ ക്ലാസ് എടുത്തിന്. ഞാൻ എന്നിട്ട് വരുന്ന ആൾ പരിഗണിച്ചിന് ഇതേപോലെ മയ്യത്ത് പരിപാടി എല്ലായിടത്തും ആടെ പോയെങ്കിലും കിടക്കുന്നവർ ആരും ഇതാക്കണ്ട, മടിക്കണ്ട, വേഗം വന്നിട്ട് വേഗം കിടക്കി. പാലക്കാർ ആർക്കും വല്ല വലിയ ആവേശം. ആര് കിടന്നാലും അവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. വയസ്സുണ്ട് പറയാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് വരി വരുമ്പോ ജനറൽ വേണ്ട അയാളെ പറഞ്ഞു. അയാൾ വന്നില്ലേ? എന്തില്ല, അയാളെ ചരിവല്ലേ, തലച്ചൂടില്ല. മരണത്തിന് മുന്നേ ഉള്ളത് നല്ല ആയുസില്ല. ആ ഗ്ലാസ് അവിടെ ഇപ്പുറത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചോളി. അതിന്റെ മുന്നേ ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. അതിലെന്തും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പിന്നെ കേട്ടോളി. കേട്ടത് വേണ്ട വേണ്ട അല്ല, നിങ്ങളല്ലേ, എനിക്ക് എന്ത് തോന്നലില്ല. ഇതിന്റെ ഓർത്ത് വെക്ക്, രണ്ട് വെക്ക. മരണം ഹാജരായിട്ടായ പിന്നെ അതാത് തന്നെയെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടാകുമ്പോ മരിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചോളെ. മരിച്ച പാട് ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റിന്റെ സംഗതി ഒന്നിൻ്റെ മറ്റപാട് ഉസ്താദിന്റെ ചെല്ലണം ചെന്ന് ഒരു ബീഡി കത്തിക്കുന്ന, രണ്ട് ബിളിയും കൊടുക്കുന്ന, ബീഡി കത്തിക്കുന്ന, കച്ചയും കെട്ടുന്ന, ലൈറ്റും പിടിച്ച് ഒരു പോക്ക് പോ. ഉസ്താദ് എന്തെല്ലാം കാഴ്ച. വന്നിട്ട് ബജയ്ക്ക് ഇയാളെല്ലാം ചെല്ലിയിട്ട് വന്നിട്ട് ഉസ്താദിൻ്റെ ഒക്കെ മരിച്ച ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് മരിച്ചു. അയാൾ പിന്നെ വന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോ ഉണക്കുമട്ട കാണ പോലെ കാല് തൊടുമ്പോ തലപ്പൊന്ത്. എന്ത് ബന്ധമുണ്ട്? ആ ചൂടിൽ ചെയ്യേണ്ട സംഗതി അപ്പ ചെയ്യണം. ഏതൊരു സംഗതിയും അങ്ങനെ ഞമ്മ ഒരു സംഗതി ചെയ്യേണ്ടതിന് അപ്പ ചെയ്യണം. കന്നഡത്തിൽ കേട്ടില്ല നീ? നാളെ മാടു തന്നെ യുവത്തെ മാടി, യുവത്ത് മാടു തന്നെ ഇകലേ മാടി. ഞമ്മ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ ഈ മെരിച്ചോടെ അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ അപ്പ ചെയ്യേണ്ട സംഗതി അപ്പന്നാക്കണം. അപ്പൊ മരണം ഹാജരായി കഴിഞ്ഞാൽ മരിച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ മരിച്ചപാട് പിന്നെ ഫസ്റ്റിൽ ചെയ്യേണ്ട സംഗതി രണ്ട് കണ്ണിനും ചിമ്പണം. ഞമ്മ തുറന്നിട്ട് ഒക്കെ പുള്ളിനെ കാണാത്തേ കയറ്റിക്കണം ചെന്നോണ്ടുണ്ടായി ഇവിടെ നിൽക്ക അല്ലേ. അപ്പൊ രണ്ട് കണ്ണിന് ചേലിക്ക് അപ്പളന് ചിമ്പണം ചൂടോട് കൂടെ. കാരണം എന്തെന്നറിയോ? റൂഹ് പോയ ഏതൊരു മരിച്ച മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ നോക്കി, രണ്ട് കാലിനെ തൊട്ട് നോക്കി, ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച സാധനം പോലെ ഉണ്ടാവും കൂളായിട്ട്. കാരണം അവിടുന്നാണ് റൂഹിനെടുക്കുന്നത്. അതങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെല്ലാം കുറച്ച് ചൂട് കാണും. ഇങ്ങനെ കണ്ണ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എത്തിട്ടാകുമ്പോക്കാന്ന് റൂഹിനെ കണ്ണിൻ്റെ ഓടുന്നാണ് പിടിച്ചോണ്ട് റൂഹ് ഉയർത്തുന്നു. ആ റൂഹ് പോകുന്ന സമയത്ത് അത് ഒന്നുകിലോ ഇല്ലിയിലേക്ക് പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സിജ്ജിയിലേക്ക് പോകുന്നു. അള്ളാഹു നമ്മളെയും നമ്മളെ കുടുംബത്തിന്റെ റൂഹുകൾ അള്ളാഹു ഇല്ലിയിലേക്ക് എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. ആ ഇല്ലിയിലേക്ക് ആ സിജ്ജിയിലേക്ക് ആ പോകുന്ന പോക്കിന് ഈ മരിച്ചതായ മനുഷ്യൻ, മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ മരിച്ചപാട് കണ്ണിങ്ങനെ തുറന്നിട്ടുള്ളത്, മരിക്കുന്ന സമയത്ത് തുറന്നത് അതങ്ങനെ ബാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ മുറ്റൊരു ജീവനില്ലല്ലേ, ഇല്ല. അങ്ങനെ ആ റൂഹ് പോകുന്നതിന് നോക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആ രണ്ട് കണ്ണിനെയും ചിമ്പിക്കണം. ഇങ്ങനെയാണ് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് അബൂ സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മരിച്ചപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ് ഇന്ന റൂഹ, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ബിസ്മില്ലാഹി വഅലാ മില്ലത്തി റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ രണ്ട് കണ്ണിനെയും ചിമ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഇന്ന റൂഹ ഇദാ ഖുബിലത് തബിഅഹുൽ ബസർ, റൂഹിനെ പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ ആ കണ്ണ് അതിനെ ഫോളാക്കുന്നു, റൂഹിനെ. ആ റൂഹ് പോകുന്നതിനെ നോക്കുന്നു. അതാണ് ഇപ്പൊ നോക്കുന്നത്. ആ നോക്കിയതിന് ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ കണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണ് തുറന്നിട്ട് കാണുമ്പോൾ അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫ് 309 കൊല്ലക്കാലം കിത്മീർ എന്ന് പറയുന്ന നായും
7 ഔലിയാക്കന്മാർ കിടന്നിനാരി. തഹസബുഹും ഐഖാദൻ വഹും റുഖൂദ്. നബിയെ തങ്ങൾ അവരെ കണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുവാരി അസാർത്ഥമുണ്ടോന്ന്. പക്ഷെ അവർ ഉറക്കത്തിലാണ്. കാരണം കണ്ണ് തുറന്നിട്ടാ. കൽബുഹും ബാസിത്തുൻ ദിറാഹി ബിൽ വസീദ് ലവിത്തലഅത അലൈഹിം ലവല്ലൈത മിൻഹും ഫിറാറൻ വലമുലീത മിൻഹും റുൾബ. അവരെ നായും അങ്ങനെ 2 കൈനി ഇങ്ങനെ പിരിച്ചിട്ട് ജാളി കണ്ണ് തുറന്നിട്ട് നായും ഈ 7 ഔലിയാക്കന്മാരും. അത് അവരുടെ കറാമത്താ. അവരെ കണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും യഥാർത്ഥമുള്ളായിരുന്നു വിചാരിക്കും. ചില ആൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ കണ്ണിക്കുമ്പോൾ തുറന്നിട്ട് ഉറങ്ങുന്നാരി. അപ്പോൾ ഈ കണ്ണിന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇതാ ഇന്ന റൂഹ ഇതാ ഖുബിലത്ത്, റൂഹ് പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ തബിയഹുൽ ബസറു, കണ്ണ് ഫോളാക്കുന്നു. അങ്ങനെ കണ്ണതിനെ നോക്കിയതാണ്. 2 കണ്ണിനെ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ചിമ്പിക്കണം. ചിമ്പിച്ചിട്ടായ പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുണ്ടാ? ബിസ്മില്ലാഹി വഅലാ മില്ലത്തി റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ ഗ്ഫിർ ലി അബീ സലമ. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ദ്വാരുന്നു, അല്ലാഹുമ്മ ഗ്ഫിർ ലി അബീ സലമ വർഫഅ ദറജതഹു ഫിൽ മഹ്ദിയിൻ വവസ്സി ഖബറഹു വനബ്ബിർ ഖബറഹു. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ദ്വാരുന്നു. അബൂ സലമ മരിച്ചതായ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു ബിസ്മില്ലാഹി വഅലാ മില്ലത്തി റസൂലില്ലാഹി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലാഹുമ്മ ഗ്ഫിർ ലി അബീ സലമ, അബീ സലമക്ക് നീ പുറത്തു കൊടു. വർഫഅ ദറജതഹു ഫിൽ മഹ്ദിയിൻ, മഹ്ദിയീങ്ങളായ മഹാന്മാരായ മഹത്തുക്കളോട് കൂടെ അയാളെ പദവിനെ നീ ഉയർത്ത്. വവസ്സി ഖബറഹു, അയാളെ ഖബറിനെ നീ വിശാലമാക്ക്. വനബ്ബിർ ഖബറഹു, അയാളെ ഖബറിനെ നീ പ്രകാശിപ്പിക്ക് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ദ്വാരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? മരിച്ച പൊരലി ദ്വാരക്കാം നല്ലത്. മുണ്ടൊക്കെ തീരാന്ന് മുണ്ടിറും പാല ഓത്തും പാല എന്ത് പാല മുണ്ടാണ്ട് പോണു പറഞ്ഞു. ആര് കുമാരസ്വാമിന്റെ വിഷയം പറഞ്ഞു പോവും. ഖുർആന് ഓതിരണ്ട, അവിടെ നോക്കിരണ്ട, എന്തും മുണ്ടിരുന്ന ഇങ്ങനെ എന്തും ഇത് ഇസ്ലാമിലില്ല. നമ്മളെ തത്വം എങ്ങനെയാണെന്നില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇത് മരിച്ചതായ മയ്യത്തിന്റെ അടുത്ത് മഹാനായ ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി അതേ ഇതിനെ എടുത്തു. ബാക്കി മദ്ഹബിൽ ഇപ്പൊ നോക്കി ഹനഫിയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മയ്യത്തിനെ പള്ളി കൊണ്ടുപോല നിജീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെ ഈദ്ഗാഹിൽ അവിടെ പുറത്തു വെക്കുവാരി. അതേ സമയത്ത് മരിച്ചതായ ആ പൊരയിൽ ഓതല അടക്കിട്ട് പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഖത്മുൽ ഖുർആനെല്ലാം ഓതിക്കുവാരി. അങ്ങനെ ചെയ്യും. എന്നാൽ ഞമ്മക്കങ്ങനല്ല, മരിച്ച പൊരൽ ഓതാം, അവർക്ക് ഗുണമുണ്ട്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒന്നാമതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട സംഗതി കണ്ണ് ചിമ്പിക്കും. രണ്ടാമതായി ചെയ്യേണ്ടത് ബായി നടക്കണം. നിങ്ങൾ മുന്നിലെ ബന്ധാക്കി വെച്ചിന് തുറക്കേ എളുപ്പാക്കിനയാള് വേഗം ബായിനെ അടക്കണം. ബായിനെ അടച്ചിട്ട് തനി തുണി തരും കത്തരത്തിന് ഒന്ന് കട്ടാക്കി തരും. അവിടെ നിന്ന് മതി. അത് മതി. ആ ഒന്ന് അപ്പുറം പോണ്ട, ഇപ്പുറം മതി. ആ ആ ബലിക്ക് ബലിക്ക് മൈക്ക് ഇപ്പുറം വെച്ച് ഇവിടെ കെട്ടി. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കേണ്ടത് ആവേണ്ടത്. ഇതാ ഇത് രണ്ടാമത് നീ അയാളെ നോക്കുന്ന അക്ഷത്തില്ല. എല്ലാം എന്ത് മണ്ണി കാട്ടുന്ന മാത്രം നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട. ഇതിങ്ങനെ ഇല്ലല്ല, തീരെ ഇല്ലല്ലോ. അങ്ങനെ വേണം. പിടിക്കൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവാ. ആ കാട്ടം മാത്രല്ല നിങ്ങളെ കെട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള ആള് ആയെങ്കിലും. അതെ, അങ്ങനെ ബായിനെ കെട്ടണം. ആ ആ വേണ്ട, അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല. എല്ലാരും ഒന്നാക്കിയാല് ഇതിനെ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും ആയിക്കൊണ്ടുപോയി. അതെ, ബായ് ബന്ധാവണ്ട. ഇത് ബായ് ബന്ധാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈനം എടുക്കൽ ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നത്. അത്രേ ടൈറ്റിൽ കെട്ടിയെങ്കിൽ എന്താണ് പിന്നെ തുറക്കുന്നില്ല. തുറന്നെങ്കിൽ പിന്നെ മൂടന് കഴിയുന്നില്ല. കണ്ണായെങ്കിലും കണ്ണിതാങ്ങനെ പിന്നെ ഗട്ടിയായി നിൽക്കുന്നല്ലേ, അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ തലേന്ന് ഇവിടെ തലക്ക് വലിച്ചു ഒന്ന് കെട്ടി. മൂന്നാമത്തത് അപ്പുറം വരുന്നില്ല. ഇത് ഈ കൈന വേണ്ട, ഞാൻ ഇവിടെ കാട്ടുന്ന ഈ കൈനെ പൊന്തിച്ചിട്ട് 2-3 വട്ടം ഇങ്ങനെ 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 ആക്കണം. ഇങ്ങനെ ആക്കണം ഈ ബെർലിനെല്ലാം. കാരണം ഇത് പിന്നെ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അത് പന്തല അഞ്ചൾ പോലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചത് മിടുക്ക്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ 2-3 വട്ടം അതിനപ്പുറം കൈ കിടത്തി. ഇതാ ഈ കൈനെ അങ്ങനെ ആക്കി 2-3 വട്ടം ആക്കി ബെർലിനെല്ലാം ഇങ്ങനെ ആക്കി ഇങ്ങനെ കിടത്തി. അതേ പ്രകാരം കാലിനപ്പുറം പോയി കാൽ പൊന്തിക്ക് ബലത്തെ കാലിന് അങ്ങനല്ല മടക്കിട്ട് പൊന്തിക്ക്. അപ്പറാക്കി ഇപ്പറാക്കി 3 വട്ടം ഞാൻ കൈനാക്കിയ പോലാക്കിയ ഒരു 3-4 വട്ടം ആക്കിയ ആ ബെർലിൻ അങ്ങനെ ആക്കി ശരിക്ക് ഇത് അത് ഇപ്പോഴാക്കി അങ്ങനെ ആക്കിയല്ലേ. കൈനെയും കാലിനെയും ബെർലിനെല്ലാം ആക്കി നാടടിക്ക.
കാലിന്റെ ബെറലിനെ പിടിച്ച് ഒന്ന് കെട്ടി. കെട്ടി രണ്ട് ബെറലിലേക്ക് ഒന്ന് കെട്ടി. ഒരു കെട്ടി ഒന്ന് കാട്ടടി. പിന്നെ ഇപ്പൊ എടുക്കോണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട. മോനെന്നെ കെട്ടണോ? അങ്ങനെ 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 ഒന്നര കെട്ടി. അങ്ങനെ വേണം. ഇനി എന്താക്കണമെന്നറിയോ? നാലാമത്തെ സംഗതി എന്തിനെന്നറിയോ? ഇട്ട ഡ്രസ്സ്, പാൻറ്റ, ഷർട്ട, കമ്മീസ, തുണിയ എന്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ അതിനെ എടുക്കണം. എല്ലാം എടുക്കണം. അത് വലിയ മഹാമാരത്ത് ചില ആളും എടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നില്ല, നോക്കുന്നില്ല. നമ്മളെ ബദറുദ്ദീൻ തങ്ങ ഇല്ല, ആറ്റക്കോയ അല്ല, ആറ്റക്കോയല്ല, കോയമ്മ തങ്ങള് അയാൾ മരിച്ചപ്പോ എല്ലാവരും നോക്കിയിട്ട് പോയിനല്ലാണ്ട് ആരും എടുത്തില്ല. പിന്നെ ഞാൻ പോയി നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു. അപ്പോൾ ഖത്തറിൽ ബനിയാന, ഷർട്ട് എന്നതിനുള്ളൂ. നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ട് മാറ്റം കഴിയുന്നെങ്കിൽ മാറ്റണോ? തുണിയെല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കല്ലേ. ഒരു നീളത്തിന്റെ തുണി തലേന്ന് കാളും തലോളം ഇടണം. ഉള്ളിൻ്റെ ഇതെല്ലാം എടുക്കണം. അയക്കേറോട് കൂടെ എടുക്കണം. അയക്കേറോട് കൂടെ എല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഒരു തുണി വേണമെങ്കിൽ മുണ്ടൊന്ന് ഉടുപ്പിക്കണം. എല്ലാം എല്ലാം എന്തും ഇനി വേണ്ട. അത് തൊന്തരില്ല. എങ്കിൽ സംഗതി അറിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇനി ചെയ്യണം. അതെല്ലാം അവിടുന്ന് എടുത്ത് ഒരു തുണി നെല്ലുമനെ ഉടുപ്പിക്കൊരു തുണി വേണം ഉടുപ്പിച്ച്. അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് കൊടുത്തോളി. നീളത്തിന്റെ വേസ്റ്റ് ഒരു കട്ടിയുള്ളതാണ്, നന്ന കനമുള്ളതല്ല, വലിയതല്ല. ചിലത് ഇടുന്ന ഇടളതിന്റെ പടത്തിന്റെ വലിയ ബ്ലാങ്കറ്റ്. ഒരു എല്ലാം കട്ടിയുള്ളത് ഉടുത്തോളം. കാരണം മുൻദ്വാര ഈ ഉള്ള ജാഗ ഉണ്ടല്ലേ, അവിടുത്തോളം ഡബിൾ ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ സിംഗിൾ മതി. തലോളം മതി. ഇത് നാലാമത്തെ. അഞ്ചാമത്തെ സംഗതി കനം വെക്കണം പൊക്കുള്ളക്ക്. ഇപ്പൊ മരിച്ച സാധന ചെയ്യുന്ന പണിക്കേസൊക്കെ ഇടുന്നു. കോയിൻ ബോക്സ് എല്ലാം തീർന്നിനല്ല, ഇപ്പൊ എല്ലാം മൊബൈൽ വന്നിട്ടാ. പിന്നെ ഈ തേടിയിട്ട് 5 രൂപ പൊക്കുള്ളക്ക് വെക്കുന്നു. അള്ളാഹ്ക്കറിയാം എങ്ങനെ വെക്കുന്നാരാ. ഇത് ആരാ വന്ന് വെച്ചിനാരും തരിട്ട് എല്ലാവരും അതിനെ വെക്കുന്നു. ഇവിടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാല. ഇത് എന്തിന് പോലെ ചിലപ്പോ കോയിന് കിട്ടാണ്ടായി ആരിന്റെ കെട്ട് അല്ലേ. ഇത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല. നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചനാക്കി. ഇയാളെ പോലത്തെ എൻ്റെ പോലത്തെ ഈ ബാറ്റക്ക് ഈ ഒരു 5 രൂപന്റെ കോയൻ അതിപ്പോ ചെറിയ ചെറിയ ചെറിയായിക്കൊണ്ട് പോയിനി. ഇത് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം കിട്ടുമോ ഇതിനെ കൊണ്ട്? ഇത് എന്തിനു വെക്കുന്നതെന്ന് കിതാബിൽ കാരണം ചെല്ലി. ഇതിനെ വെക്കുന്നതിലേക്ക് കാരണം ചെല്ലില്ല. എല്ലാ എംഫുഹ ഡയർ വീർക്കാണ്ടിരിക്കുവനി. ഒരു യഹ്റുജ മാഫി ബത്തിന് ഈ ബാറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് പുറത്തു പോകാനും. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 1/2 kg വെക്കണം. അതും ഫുഖാക്കൾ പറയുന്ന ഇരുമ്പ് വെക്കണം. അത് നല്ലതാണ്. ഇനി ഇരുമ്പ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ത്രാസിന്റെ കല്ലില്ലേ, 1/2 kg കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു 300 ഗ്രാമെങ്കിലും വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ബാറ്റിലേക്കല്ല ഞങ്ങളുടെ ബാറ്റിലേക്കല്ല താതൊക്കെ വിഷയം. ഈ എന്നിട്ട് പൗളി വെച്ചിട്ട് എന്തിനു കേൾക്കുമ്പോൾ കാറ്റ് പോകുന്നില്ല. എന്തെല്ലാം ഇജിത്തിഹാദുമായിരുന്നു ഉസ്താദേ. കാറ്റ് പോകുന്നില്ല. കാറ്റ് പോകുന്ന പൊക്കില്ല, ആ കൂട്ട് കാറ്റ് പോകുന്നു. അതിനെക്കാട്ട് വേറെ ജാഗെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ, ഒട്ട കാതും മൂക്കൽ. കാറ്റ് പോയെങ്കിൽ നല്ലല്ലേ. ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ പണി ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആ കല്ല് ഫുഖാക്കൾ പറയുന്ന ഇരുമ്പാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇരുമ്പിന്റെ ബീഗം ഒന്ന് കിട്ടിയെങ്കിൽ വേഗം കൊണന്നിരി വെക്കുന്ന ഒന്നാ ഈ വിരിച്ച തുണിന്റെ മേലെ വെച്ചെങ്കുവാവും. തുണിനെ എടുത്തിട്ട് ചട്ടന്റെ ഇതിന്റെ ബാറ്റിന്റെ മേലൊക്കെ വെച്ചെങ്കുവാവും. പൊക്കുള്ളക്ക് ഈ 2 കാര്യം അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ട സംഗതി ആ സാധനങ്ങൾ ഇതാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട സംഗതി അതിനെ ഒന്നുകൂടെ തലങ്ങാണി ഒന്ന് വെക്കണം. ഇപ്പൊ മീത്തൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടുള്ളൂ. കിബിലാന്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ ആവണം ഇത്. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു പണി, എല്ലാവരും ഒരു സ്വഭാവം എന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉപ്പയും ഉമ്മയെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ 3 സാധനം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം കിട്ടുന്നത്. അത് പോയെങ്കിൽ പോയെന്നെ. ഒന്ന് ഉപ്പ, ഒന്ന് ഉമ്മ, ഒന്ന് യൗവനം. യൗവനം പോയിട്ടാ പിന്നെ എത്ര പിന്നെ കോടീശ്വരനായിട്ടും കാര്യമില്ല. വയസ്സായ പോയെന്നെ. ഓൻ്റെ എന്ത് മുന്നത്തെ പോലെ നടക്കല. പിന്നെ ബായിൽ മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊള്ളണം അത്രയും. അതേ പ്രകാരം ഒന്ന് ഉമ്മ, ഒന്ന് ഉപ്പ. പെറ്റ ഉമ്മ. പോച്ച ഉമ്മ കാപ്പവർ കിട്ടല. പെറ്റ ഉമ്മ ഉപ്പ. ആ ഉപ്പ മരിച്ചെന്നും കൂടി ഒരു പതിയെ തട്ടത്തിന് വേണ്ടി ചുരുട്ടിട്ട് വെക്കുന്നു. എന്താ വെച്ചില്ലെങ്കിൽ നല്ല തലങ്ങാണി. ഞാൻ മോളെ മങ്ങാലത്തിന് ബെഡ്റൂമിലൊക്കെ ആക്കി തലങ്ങാണി മുറ്റി വെച്ചെങ്കിൽ ആ തലങ്ങാണിൽ വേറെ ആൾക്ക് എനിക്ക് കിടക്കുമ്പോയല്ല എന്നുള്ള മൂഢനമ്പിക്ക. വാസ്തവത്തിന് നല്ല തലങ്ങാണി വെക്കണം. നമ്മളെ ഉപ്പ ഹയാത്തിൽ ഖബറിലെന്തോ ഇടം ചെന്നില്ലല്ലേ.
തലങ്ങാണി ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് അവിടെ പൊന്തിക്കണം. പൊന്തിച്ചിട്ട് ഷേലിക്ക് എന്താക്കണം, ഇപ്പം എന്താക്കണം, ഒന്നുകൂടെ തെരിയ പോ ഒരു ചുരുട്ടള്. ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ആക്കുന്നത്, പിന്നെന്താക്കുന്നു ഇപ്പം തലങ്ങാണി ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ. വേണ്ട, ഇത് ചെറിയ തലങ്ങാണി, കുഞ്ഞു തലങ്ങാണി വെക്കും. എനക്ക് കുഞ്ചിന്ന് പോയ പോലെയായി വേർക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ തലങ്ങാണികളാണ് ആരും വരുമ്പോൾ എന്താന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട, മീട് പടിഞ്ഞാറിലേക്കാണ്, കാലിൻ്റെ ഇതും കിബിലാൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിബിലാൻ്റെ വിലേക്ക് വെക്കണം. പിന്നെ ഇതോട് കൂടെ ഒരു മരിച്ചിട്ടായ പിന്നെ കുളിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തീർന്നു. ഈ ഏത് കാര്യം മരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഏത് കാര്യം ചെയ്തതുപോലെ മരിച്ചിട്ടായ പിന്നുള്ള ഈ ഏത് കാര്യം ഇവിടെ തീർന്നു. എന്തായില്ലേ? ഇനി എന്താക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുളിപ്പിക്കുന്നത്, കഫാൻ ചെയ്യുന്നത്, നിസ്കരിക്കുന്നത്, ഖബറടക്കുന്നത്. എന്റെ എന്താക്കുവനി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, ഇരുത്തിട്ട വേണ്ട വേണ്ട, മറക്കര കിടന്നു ഖബറിൽ കിടക്കുന്നതേ അല്ലേ. ഇത് കുളിപ്പിക്കാൻ കഷ്ടമാണല്ലോ ഉസ്താദ്, അതിലേക്ക് വേണ്ടി വന്നത് തൊന്തരില്ല. അത് ഇടിയോട് കൂടെ ഇതാക്കാം. ഒരിക്കൽ ഈ റൂ പോയിട്ട് പിന്നെ പിടിച്ചിട്ടൊരിക്കൽ ഇരുത്തോണം നിർത്തി, അതില്ല ഇല്ല ഇല്ല, അത് ചെന്നില്ല. ഇരുത്തുന്ന വെച്ചല്ലേ നൈസാക്കണി മാത്രം ചെന്നു. ഈ ലുജിനത്ത് കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നേരെ ചരിച്ചങ്ങല്ലേ, അല്ല അതത് പിന്നെ ചെന്നാനി അതുകൊണ്ട് അത് ചെന്ന അത് മുന്നേ ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നതിന് കൊണ്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉസ്താദ് അങ്ങനെ അതില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മുണ്ടാണ്ട് കല്ല് പോലെ പാറ പോലെ ആയെങ്കിൽ പിന്നെ ഇരുത്തും കഷ്ടമാണെന്നല്ലേ, അതിലേക്ക് വേണ്ടി മുന്നേ ഒരിക്കൽ ഇരുത്തോണം. അത് ഇരുത്തെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് എന്തായില്ലേ. പിന്നെ ഇത്ര കാര്യം ചെയ്തിട്ടാ പിന്നെ കുളിപ്പിക്കുന്ന, കഫാൻ ചെയ്യുന്നത്, നിസ്കരിക്കുന്ന, ഖബറടക്കുന്ന, ഈ 4 കാര്യം ഫർള് കിഫായാണ്. ഫർള് ഐനെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മഗ്‌രിബ് നമ്മൾ എല്ലാവരും നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തരും അവരവ നിസ്കരിക്കണം. അവന്റെ നോമ്പ്, അവന്റെ നിസ്കാരം, അവന്റെ ഹജ്ജ് വേണമെങ്കിൽ ആരോഗ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആളെ ചെയ്യുന്ന ഇതിലൊക്കെ ഒന്നുമില്ല. ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൻ ചെയ്യേണ്ടത്, അവൻ ചെയ്യുന്നേ നിസ്കരിക്കണം. എന്നാൽ 4 കാര്യങ്ങൾ ഫർള് കിഫായാണ്. ഓടുത്തതാ ഗുൽബർഗത്തെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഇവിടെ മരിച്ച് ഫജ്റിന്. ആൾക്ക് കുടുംബമില്ല, ആൾ പെണ്ണ് കെട്ടിയിട്ടില്ല, എന്തായിട്ടില്ല, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പണിക്ക് എന്താ ഉണ്ടായി, മുസ്ലിമാണ് മരിച്ച്. അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നൈൻ്റെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് മരിച്ച്, ആരുമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ബീദറിന്റെ ഓർത്ത ഒരാൾ വന്ന് എന്നെങ്കിലും ആ മനുഷ്യനെ കുളിപ്പിക്കുന്നതും കഫാൻ ചെയ്യുന്നതും നിസ്കരിക്കുന്ന ഖബറടക്കുന്ന ഈ നാട്ടുകാരുടെ ഫർള് കിഫായാണ്. നാട്ടിലുള്ള ആരെങ്കിലും 1, 2, 4 ആൾ ആ കാര്യം ചെയ്തെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്നും ബാക്കിയുള്ള ആളൊന്നും കുറ്റം പോയി, കൂലി ആ ചെയ്തവർക്ക് മാത്രം കിട്ടും, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൂലി കിട്ടല. കൂലി ആ ചെയ്തവർക്ക് മാത്രം കിട്ടും, പിന്നെ കുറ്റം എല്ലാവരും പോകും. ഇനി ആരും അത് ചെയ്തില്ല, ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാൻ ഇരിക്കട്ടെ എന്നില്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് അങ്ങനെ മയ്യത്തിന് അളയ്ക്കെങ്കിൽ നാട്ടുകാർക്ക് ജീവിക്കാനും കഴിയണം നാറ്റത്തില്. 1, 2 എല്ലാവരും കുറ്റക്കാരാവാൻ. ഇത് ഫർള് കിഫായായ 6 കാര്യം. അപ്പോ 4 കാര്യം. അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് കുളിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരിക്കൽ മുന്നേ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇരുത്തി ബദിയൊക്കെ അവിടെ കിടത്തി അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഇനി മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകണം. കുളിപ്പിക്കുന്ന ആളാരെന്ന് മുന്നറിയണം. അസബാക്കാർ ജില്ല കൊന്ത അസബാക്കാരെന്നില്ലെങ്കിൽ ആര് അസബാക്കാർ ഏത് കാറത് മാരുത്തിക്കാര അസബാക്കാരെന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വത്തിന്റെ അവകാശികളായിട്ട് പോകുന്ന ആള്, ഉപ്പ മോമോ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സ്വത്തും കിട്ടുന്ന ആൾക്ക് അസബാക്കാർ എന്ന് പറയും. മയ്യത്തിന്റെ സ്വത്ത് കിട്ടുന്ന വാരിസ്യങ്ങൾ, അനന്തരാവകാശികൾ. ഒരു ഉപ്പ മരിച്ചപ്പോ മോമോ, ഉപ്പ മോനി, ഉപ്പന്റെ ഉപ്പ, ഇങ്ങനെ അസബാക്കാരെന്ന് പറയുന്നവർ, അവരാണ് ഈ 4 കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്. അവർ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അവരങ്ങനെയുള്ള അസബാക്കാർ ആരും ഇല്ല, കിട്ടില്ല എന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കുടുംബക്കാർ അനന്തരം കിട്ടല. മൂത്തപ്പന്റെ മോ, അളിയാക്ക, കാക്ക, ഇങ്ങനെയുള്ള സംബന്ധക്കാരൻ ചെന്നില്ലേ, അക്കാരിബ് എന്നവർക്ക് പേര്. അവർ അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബക്കാരും ഇല്ല ഈ ബീദർന്ന് ബന്ധ ആൾക്ക്. എന്നാൽ പിന്നെ ഉള്ള അജാനിബ്, അന്യ മനുഷ്യന്മാർ, നമ്മൾ ഫജ്റിലുള്ള ഹസനും ഹുസൈനും അബൂബക്കർ ഇബ്രാഹിം ആരെല്ലാം ഉള്ളവർ, അവരല്ല ആ മനുഷ്യന്റെ ആ കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്. അത് പൊരിന്റെ തയങ്ങ തന്നെ. ഇനി അജാനിബായ ആരുമില്ല. ഒരിടത്തൊരു മാപ്പിള മരിച്ച് അവിടെയുള്ള തിരിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭാര്യയും ഭർത്താക്കന്മാർ 2 ആൾ മാത്രം അവർ വന്നവർ ആരും ആ നാട്ടിലില്ല. എന്നാ പിന്നെ അതിനെ കാര്യം ചെയ്യുന്നവരില്ല. എന്നാ ഭർത്താവ് മരിച്ചപ്പോ ഭാര്യയാണ് മരിച്ചെങ്കിൽ ആ സ്ഥാനത്ത് വേറെ കുടുംബക്കാർക്ക് പെണ്ണുങ്ങളില്ല, അക്കാരിബായ പെണ്ണുങ്ങളില്ല, അജാനിബായ പെണ്ണുങ്ങളില്ല. എന്നാ മാപ്പിള
ഇങ്ങനെയാണ് കുളിപ്പിക്കേണ്ട രീതി. ഇനി കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നത് ബാത്റൂം വലിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തേ ആവണമെന്ന് ചെന്തില്ല. ബാത്റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കട്ടില് ഇട്ടിട്ട് മയ്യത്തിനെ താഴെ കിടത്തുന്നത് ഹുർമത്ത് കേട്. മയ്യത്തിനെ ബഹുമാനിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നിലത്ത് കിടത്തുമ്പോഴല്ല മീത്ത കിടത്തിയിട്ട് കുളിപ്പിക്കുവാന് രണ്ടാൾക്ക് അപ്പുറം ഇപ്പുറം സൗകര്യം പോലെ ചെയ്യലുള്ള സൗകര്യമുള്ള വലിയ ബാത്റൂം ആയെങ്കിൽ പരല് ചെയ്യാം. ഇല്ലാന്നായെങ്കിൽ പുറത്തായെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചുറ്റുഭാഗത്തൊന്നും മീത്തൊന്നും മറക്കണം. ആരും കാണാത്ത പോലത്തെ ഒന്ന് അതിന്റെ കുളിപ്പിക്കുന്ന ആളും അതിലൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ആള് 2-3 ആളല്ലാണ്ട് ആറാളെന്തോടെ ഇതാക്കാനില്ല. അതിൽ പിന്നെ തണ്ണി ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ കട്ടിലുവിന്റെ വ്യവസ്ഥ എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. ആ തണ്ണി വാടക പോകണമെന്ന് ചർച്ചല്ല ഇങ്ങനത്തെ തന്നെ. സഫർ പോകുമ്പോ അങ്ങനെ ഹജ്ജിന്റെ കാര്യം എന്തും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സമം പുറത്തൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വെക്കുന്ന കാള് ഏതെന്ന് കാളൊക്കെ തല വെച്ച കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ഞാൻ ലാസ്റ്റിന് ഉള്ളതേ ചർച്ച. അത് ഏത് കാള് വെച്ചും പുറത്തേക്ക് പോയെങ്കായില്ലേ. സുന്നത്ത് ഏതെന്ന് കേട്ട് അതൊക്കെ സമം എടുത്ത കാള് വെച്ചിട്ട് പോകണം നല്ലതെന്ന്. ഇനി ബലത്തെ കാള് വെച്ച സഫർ എന്തോ ആവലാന്നുണ്ടാ തവാപ്പ് ചെയ്യും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത്തരെ പോയി ഇതെന്താക്കുന്ന എന്നിന്റെ കൊണ്ടോണോ കാള് വാട വെക്കോണോ ഏത് കാള് വെക്കോണോ ഇങ്ങനത്തെ ചർച്ച ഇരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയല്ല. ഈ കാര്യത്തിൽ നല്ലോണം മയ്യത്തിന്റെ ഒരു ചെയ്യേണ്ട സംഗതികൾ ചെയ്യുമ്പോ മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് അവിടെ തണ്ണി വാട വെക്കണം. തെങ്ങിന്റെ പുറത്തേക്ക് കളച്ചിങ്ങായി എന്തും മോശമില്ല. തേങ്ങാനയിലേക്ക് ഇത് മയ്യത്തിന് തണ്ണി ബന്ധിനിട്ട് കൊമ്പൊന്നും ചത്തിട്ട് തെങ്ങന്ന് ഇതായിരിക്കും. ഇപ്പോഴും മുത്ര വിറ്റെങ്കിൽ ചത്തിട്ട് പോകും. അല്ലാണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താവല ഇരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒന്നും ബാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കൗങ്ങിലെ കളിക്കുങ്ങോ തെങ്ങിലെ കളിക്കുങ്ങോ ഇനി ഒരു കുതിക്കളിക്കുങ്ങോ കക്കൂസിലൊക്കെയല്ല. ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഒതുവർത്ത് തണ്ണീനെ ഇളക്കള ശരിയല്ല, കറാത്താണ്. അല്ലാണ്ട് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച തണ്ണിക്ക് മാത്രം അങ്ങനെ ഒന്നും അതിന് വാട കളക്കുന്നിട്ട് ഭയങ്കര തലച്ചൂടാക്കണ്ട. അതിനെ കടന്നിട്ട് പോയെങ്കാവല ഇങ്ങനത്തെ മൂടനമ്പിക്കന്നെ ഉടന്തില്ലമ്മ. അങ്ങനത്തെ ഒന്നിരിക്കും പാല അങ്ങനത്തെ ഒന്നില്ല. വാടക തഗ് ജാഗക്ക് തണ്ണി ഇളക്കി ഇങ്ങനെ ആയി പോകുന്നത്. വാടക വേണം പൊട്ടു. മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എങ്ങനാ കാലിനെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകുമ്പോ അല്ല. മയ്യത്തിനെ കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും പുറത്ത് തന്നെ കുളിപ്പിക്കുന്ന സൗകര്യമാക്കിയിരുന്നില്ല. അവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ തലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുപോകണം, എടുത്തോണ്ട് പോകണം. മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണോ? ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം സുബ്ഹാനല്ലാഹ് 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 മെല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരു മൗനമായിട്ട് നല്ലൊരു അച്ചടക്കത്തിന്റെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കിടത്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ തല വയറുള്ള ജാഗ കട്ടിലായെങ്കിലും ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഇല്ലാത്ത മഹലുണ്ട് ജാഗ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു മുക്കാള എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് തല പൊന്തിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഈ തുണീനെല്ലാം ഇതാക്കിയത് കെട്ടിയത് എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഇതിനെ വെച്ചിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിനാണ് എല്ലാം വേർത്തിട്ട് ആകെ അല്ല ഇനി വേണമെന്നെത്തില്ല. ഇനി വേണ്ട പെണ്ണെ ഇനി കെട്ടിട്ട് വെക്കണം എന്നിട്ട് വേണ്ടി എത്ര സമയം കെട്ടിയല്ലോ എല്ലാവരും കണ്ടാറല്ല മതി. ഇനി ചെയ്യേണ്ട സംഗതി എന്നിന്റെ എന്താ ഉള്ളു തന്നെ തിരിച്ചിട്ട് തന്റെ ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുപോകണം. ഇത് ഇപ്പൊ മാത്രല്ല മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോക്കും അങ്ങനെ കാലിനോടന്ന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴല്ല തന്നോടന്ന് കൊണ്ടുപോകും. മയ്യത്ത് ഖബറിലേക്ക് താത്തുമ്പോക്കും അങ്ങനെ കാലിനോടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ എത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണു. സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നതല്ല. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സൗകര്യത്തിൽ ആക്കുന്നു മാത്രം. അതിന്റെ രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉള്ള പോലെ ഒരു അതെല്ലാം ചെന്ന കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കുളിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. കുളിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇല്ല ലായിലായാലും ചെല്ലണ്ട. അതാണ് ഞാൻ ചെല്ല്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് ചെല്ല്. ലായിലായുള്ള ആയിട്ടില്ല ടൈം. ഇപ്പൊ ആ ഒരു മയ്യത്ത് ഒരാളെ കുളിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഒരാളെ കുളിപ്പിക്കുന്നത് മയ്യത്ത് എന്തു വിഷയമില്ല. കുളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇത് കുളിപ്പിക്കുന്ന നടക്കെത്തുമ്പോ അവിടെ ഇളക്കുന്നില്ല. ആരുതാ ബണ്ണിന്റെ തണ്ണി കിട്ടി നിർത്തി ഇസ്ലാമാക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു കുളിപ്പിക്കാൻ ചെല്ലുന്ന ഇസ്ലാം 3 വട്ടം വീട് കത്തുന്നോട് 4 വട്ടം കഥാൻ പാടില്ല എന്ന് ചെല്ലി. സ്വന്തം തന്നെയായെങ്കിലും കറാഹത്ത്, സ്വന്തം കിണറ്റിന്റെ തന്നെയായെങ്കിലും പള്ളിന്റെ തണ്ണിയിൽ ഹറാം, വഖഫിന്റെ തന്നെയായെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഓരോരുത്തരും ബന്ധിര് വാരുന്ന് ചെമ്പ് പീറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല. മണ്ട പിന്നെ 4 വെച്ചങ്ങ് മതിയാ ഞാൻ പിന്നെ ചെല്ലു നേരല്ലേ ഓർക്ക് വാരുന്ന ആൾക്ക് സെമ്പിളും നോക്കാനായി വാരുന്നു. അങ്ങനത്തെ വിഷയമില്ല. തല കതി താടിയെല്ലാം മീടെല്ലാം തന്നെ കതിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആ സൈഡ് ഒരു പാട്ട തണ്ണി കംപ്ലീറ്റ് ബീച്ചിന് മതിയായില്ലെങ്കിൽ വലിയ പോലെ തടിയായെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് 6 ബീച്ചിൽ ചെണ്ടിയാക്കിയിട്ട് ചേലിക്ക് അവിടെ വരച്ച് ഇതാക്കി. കേട്ടില്ലേ? കണ്ടില്ലേ? മനസ്സിലായ? സാബിനെല്ലാം ഇടണമ്മ. ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ സാബിന് ഇട്ട് എന്താക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ തട്ടിട്ടാരല്ലേ സാബിനമ്മ താളിയെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ചേലിക്ക് ഇതാക്കിയിട്ട് നന്ന എന്താക്കണ്ട, ചേരിലെന്ന് പിടിച്ചിട്ട് വരക്കണ്ട. ചേരി പിടിച്ചിട്ടൊന്നും വരക്കണ്ട. ശരിയായ ഒരു ഇത് സോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നൈസ് ദമ്പലെന്തോ ആവാത്ത പോലെ ഒരിക്കൽ ചേരിക്ക് തണ്ണി ബീച്ചിട്ട് ഇതാക്കി പിന്നെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ചെരിക്ക്
ഇപ്പുറത്ത് ചെരിഞ്ഞിട്ടാ പിന്നെ ഊടെ കഥോളൂ ശരിക്കും നോക്കോളി. ഊടെ ഇതേ പ്രകാരം ഊടുന്ന അവിടത്തോളം തണ്ണി വീത്തിട്ട് ചേലിക്ക് സാബിനിട്ട് ഇങ്ങനെ കത്തുന്നു. ചേലിക്ക് ഇവിടത്തോളം കതിറ്റാ പിന്നെ ഈ ജാഗ ഉണ്ടല്ലോ മോനെ, ഈ ജാഗ അതിനെന്താക്കണം, ചേലിക്ക് തണ്ണി വീത്തിട്ട് കതിര് തോത്തോണം. തോത്തിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്തോണം. തിലക്ക് പോയാ അപ്പറേ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഈ സൈഡ് ഇതേപോലെ അവിടെ കതിയ പോലെ തന്നെ ഊടെ അങ്ങനെ 3 വട്ടം ബീത്തുന്ന വിഷയമില്ല. തലക്ക് ബിത്തണ്ട, കാൾക്ക് ബിത്തണ്ട. ഒന്നാ രണ്ടാ പാട്ട തണ്ണി കുറെ തണ്ണി ഇസ്രാഫാക്കണമെന്നിട്ടില്ല. വില കൊടുത്താവട്ടെ, സ്വന്തത്തിൽ തണ്ണി ആവട്ടെ. ഇസ്രാഫാക്കുന്നതിന് അള്ളാഹ് ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഊടുന്നു താതോളം തണ്ണി ഞാൻ ചെല്ലല്ലോ ഒരിക്കൽ തലക്ക് തണ്ണി എത്തിയെങ്കിൽ പറന്ന് പീടിയുന്നു. ഇത് പിന്നെ പരിപൂർണമായ സുന്നത്തായ രീതിയിൽ ചരിച്ചിട്ട് മരിച്ചിട്ടെല്ലാം കിടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കെടുത്തിരെല്ലാം കഴുകി ഊടെ അതേ പ്രകാരം തോത്തി ചേലിക്ക് കഴുകിയിട്ട് സോപ്പെല്ലാം ഇട്ട് കഴുകി വരിക്ക് നേരെ കിടത്തി. ഇങ്ങനെ കെടുത്തിട്ടാകുമ്പോൾ എന്തായി, ബലഭാഗത്തുനിന്ന് ഇടഭാഗത്തുനിന്ന് ബലഭാഗത്തേക്കും എല്ലായി. അങ്ങനെല്ലായി. ഇങ്ങനെയാണ് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ തൻ്റെ മോളാകുന്ന സൈനബ ബീവി മരിച്ചപ്പോ കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത്. ഇത്രയൊക്കെ എടുത്തിട്ടാകുമ്പോൾ ഇനി ബാക്കി മുന്തുവാരവും പിന്തുവാരവും അതും അങ്ങനെ കയ്യിൽ വറയോട് കൂടെ ശരിക്കും എന്താക്കാം, പിന്തുവാരവും മുന്തുവാരവും കഴുകിയിട്ട് ശരിക്കും ആ കാലിനളടി പ്രയത്തിട്ട് ക്ലീനാക്കിയിട്ട് അത്ര ജാഗ ഉടലായല്ലേ അവിടെ അത്ര ജാഗ ക്ലീനാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ സൗഹൃദത്തിലേക്ക് നോക്കാൻ പാടില്ല. തടിയിലേക്കും കഴിഞ്ഞത്ര നോക്കാണ്ട് കുളിപ്പിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ശരീരത്തിലേക്ക് എന്ത് തൊടാണ്ട് ഇപ്പൊ കവറേ കിട്ടുന്ന വേണ്ടി വലല്ലേ, എന്ത് തലച്ചൂടില്ല. ഇപ്പോ കൽപ്പുരം മാത്രം തണ്ണിക്കിട്ടണം. തണ്ണിക്കിട്ടിട്ട് ഇനി 3 വട്ടം തലന്ന് കാലോളം വീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകണം. ഇതാണ് 3 വട്ടം. ആയിട്ടാപ്പിന് എല്ലാം ആയിട്ടാപ്പിന് 3 വട്ടം തലന്ന് ഹലോ 3 വട്ടം തലേന്ന് കാലോളം ശരിക്കും ബീറ്റിക്കൊണ്ട് പോകണം. ഈ ബീറ്റിട്ട് പിന്നെന്തായി, കംപ്ലീറ്റ് തീർന്നു, കുളിപ്പിക്കുന്നതായി. പിന്നെ തോർത്തണം. തോത്തും ഏത് വന്നിട്ടുണ്ടാ ആ നന്ന ദൊറക്കുള്ളതായിരിക്കും വേണ്ടത്. ഉപ്പക്കല്ല് മെച്ച ഉപ്പക്കല്ല് മതി തലങ്ങാനെ ആക്കിയ പോലാക്കണ്ട. എന്താക്കണോ, നല്ല തോർത്തുണ്ടല്ലേ അളിയാക്കൊക്കെ തോത്തം കൊടുക്കുന്നത്. മുന്തിയത് ടർക്കി നൈസുള്ള തോർത്തിൽ ഏതിലാവട്ടെ ശരിക്കും നൈസാക്കി തോത്തും. ഈ എടുത്ത ഒതു ഖിയാമനാൾ വരേക്കും ഒരിക്കൽ പോകുന്നതല്ല. കൂടെ എടുത്തിട്ടായി കുളിപ്പിച്ചിട്ടായി പിന്നുള്ള ദുആ അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹു വഅശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദൻ അബ്ദുഹു വറസൂലുഹു അല്ലാഹുമ്മ ജഅൽഹു മിനത് തവ്വാബീന വജഅൽഹു മിനൽ മുതതഹിരീന വജഅൽഹു മിൻ ഇബാദിക സ്സാലിഹീൻ സുബ്ഹാനക അല്ലാഹുമ്മ ബിഹംദിക അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക എന്ന് ദുആ ഇരുന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഈ കമീസ് ഇവിടെ ഇടുന്ന ചില കുളിപ്പിക്കുന്നവിടെ ഇടുന്നല്ലേ, അവിടെ ഇട്ടിട്ട് കൊണ്ടുവരും നല്ലത്. അങ്ങനെ കാലി കൊണ്ടുവരുന്നത് കമീസ് ഇട്ടിട്ട്, കാരണം ഈ തുണിയെല്ലാം എടുത്തല്ലേ കുളിപ്പിച്ചതെല്ലാം ചണ്ടിയാക്കി എടുത്ത് ഉടുമുണ്ടെല്ലാം ഇവിടെ ആക്കുന്നതെല്ലാം ഇവിടെ ആക്കണോ. അവിടെ പോയിട്ട് അതാക്കാനാന്നില്ല. ഉടുമുണ്ട് അരउടുപ്പെല്ലാം ഉടുപ്പിക്കുന്നത് പെണ്ണുങ്ങൾക്കായെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ആ കെട്ടുന്നത് അതിനെല്ലാം രീതിയിലെല്ലാം കാട്ടനാന്നല്ല. നിങ്ങൾക്ക് അറിവല്ല, ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് ചെല്ലേണ്ടതില്ല. കാരണം സുന്നത്തായ രീതി ഏതും ആക്കാണ്ട് ഒരു തുണി കൊണ്ട് കെട്ടിയെങ്കും ഹലാസ് വിഷം തീരും. ആയെങ്കിൽ ശരിയായ രീതി പിന്നെ ഊടെ കെട്ടുന്നതുണ്ട്. ഉസ്താദ് കിതാബിലൂടെ ഉണ്ടാ കെട്ടുന്ന അവരെ മാർവിടത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കെട്ടുന്നവരുടെ ആ കെട്ടുന്നത് അതേ പ്രകാരം ഈ ഊടൊക്കെ പരത്തി വെച്ചിട്ട് ദ്വാരങ്ങൾക്കെല്ലാം പരത്തി വെക്കണല്ലേ. പരത്തി വെക്കോട് കൽപ്പുര ഇടണ്ടേ, ഇതൊക്കെ കൽപ്പുര ഇട്ടിട്ട് പിന്തുവാരത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതിനെ കെട്ടുന്നതെല്ലാം കെട്ടിട്ട് അതിന്റെ മേലേക്ക് ഈ കമീസിനെ ഇട്ടിട്ട് മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോകണം. ആ കൊണ്ടുപോകുമ്പോക്കും ഓടെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണോ, തൻ്റെ ഓടന്നെ കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പോഴും എന്തെന്നെ ആക്കണോ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ് എന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ മാത്രം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, അതും ജോറ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചെല്ലുന്ന ചെലുത്തിൽ കൃപയും ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു പിരിസം ഉണ്ടാവില്ല, കേട്ടവർക്ക് ഒരു റാഹത്തുണ്ടാവില്ല. അതല്ല. അപ്പോ ഇതിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു തുണി പിരിക്കണം. ഇവിടെ എത്ര പിരിക്കുന്നാരെന്ന് അറിയാലോ. സാധാരണ അതിന്റെ രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ പിരിക്കുന്നുള്ളത് ആണുങ്ങൾക്ക് 3 തുണി, വിശാലമായ 3 തുണി തലയും തലക്ക് എത്തുന്നത്. പിന്നെ അതിന്റെ മേൾക്ക് യാറാക്കുന്ന ഒരു കമീസും ഒരു തലയ്ക്കൊട്ടും. ഈ 3 സാധനം തുണി ഉണ്ടല്ലോ, ഈ തുണിനെ ചുരുട്ടിട്ട് തീ പയക്ക് കാട്ടണം. മണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുകയിട്ടിട്ട് ഉരുപ ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ പുയ തീ ഇതാക്കുന്നില്ല, അതിലേക്ക് വേണ്ടി ആ പുയക്ക് കുറച്ചിങ്ങനെ കാട്ടണം. കാട്ടിട്ട് ഒന്നിനെ വിരിക്കണം. ഫസ്റ്റിന് തുണി ഒരു തുണി മാത്രമേ നല്ലതുള്ളൂ ചെല്ലാം. നന്ന തുണി 2-3 തുണി നല്ലതില്ല. കാരണം
കഴിവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്നെങ്കിൽ ഫസ്റ്റിൻ്റെ അടിക്ക് വിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, അത് നല്ലത് വിരിക്കണം. കാരണം ആര്യേതൊരു മനുഷ്യനും അങ്ങനെ, ഞാൻ ഹയാത്തുള്ളവരും അങ്ങനെ. ചിലപ്പോൾ ബനിയാന്റെ തൊക്കിനടി പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കൂ, ചെടി കീറിയിട്ടിരിക്കൂ, പുറത്തെ ചട്ട സമം, ലംഘം പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കൂ, ബോഡി പോയിട്ടിരിക്കൂ, അതിന് പുറത്തത് സമല്ല. അതേപോലെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഇതാണ് ഏത്, ഇത് ഈ കഫാന്റെ തുണി. മേൾക്ക് അടിയത്തതാണ് ഭക്ഷണതാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. അങ്ങനെ മേൽക്കൊരു തുണീനെ ഭക്ഷണം വിരിച്ചിട്ട് ആ ബിരിക്കതിന് മുന്നേ വെള്ളി ഇടുന്നതെല്ലാം കൊണ്ടുണ്ടല്ലോ, കെട്ടുന്നതെല്ലാം വെള്ളിയെല്ലാം മുന്നേ ഇട്ടിട്ട് ബിരിച്ച് ആ ബിരിച്ചിട്ട് അതിലേക്കെല്ലാം എന്നിട്ട് ചപ്പിടുന്നാരാ മൈലാഞ്ചിന്റെ ചപ്പ് തൊന്തരയില്ല. അതിലത് കറാത്ത ഹറാമ എന്തും ഇല്ല. സെന്റ് കൽപ്പുറയിട സെന്റ് എല്ലാം ഇതാക്കാം, നല്ലത് മയ്യത്തിനെ ഭംഗിയാക്കുന്ന ഒട്ടാസ്. അതേ പ്രകാരം പിന്നൊന്ന് ബിരിച്ച് അതിലേക്ക് അങ്ങനെ ഇട്ട് മൂന്നാമത്തൊന്ന് ബിരിച്ച് അങ്ങനെ മൂന്നും ഒരേപോലത്തെ കഴുകിയത് നല്ലത്, പുതിയതായെങ്കിലും കഴുകിയെങ്കിലും. പക്ഷെ മലയാളത്തിലെല്ലാം കത്തിച്ചതിന് ഉണങ്ങും കാക്കിച്ച മയ്യത്തിനോട് ചണ്ടി കെട്ടൊന്നും വേണ്ട, അങ്ങനത്തെ വിഷയമില്ല, പുതിയതായെങ്കിൽ മതി. ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല, ഒരിക്കലും ആവില്ല. സംസമിൽ കഴുകാനും പാടില്ല, കഴുകി കൊണ്ടുവരാനും പാടില്ല, കുളിപ്പിക്കാനും പാടില്ല, ഒതുകൊടുക്കാനും പാടില്ല. സംസമിന് ഭയങ്കര ഓർമ്മത്തുണ്ട്. ലോകത്തുള്ള 5 തണ്ണികളിൽ 2ാമത്തെ തണ്ണിയാ സംസം. 1ാമത്തെ തണ്ണി അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ ബെറലെന്ന് പുറത്തായത്. ഹൗദുൽ കൗസറിന്റെ വെള്ളത്തിനേക്കാളും ബഹുമാനമുള്ളതാണ് സംസം തണ്ണി. ദംസം തണ്ണിൽ കുളിപ്പിക്കുന്നതാ കത്തുന്നതാ അങ്ങനത്തത് പാടില്ല. പിന്നെ അതേ പ്രകാരം അങ്ങനെ കളിപ്പിച്ചത് കഫാന്റെ പഠന ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് നല്ലതാക്കിയിട്ട് വെക്കുന്നതിൽ ജയിലക്കും അർത്ഥമില്ല. മഹാനായ മുആവിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് കൊടുത്ത കഫാന്റെ തുണിനെ ജാഗ്രത ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിന് ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി അതിലാണ് കഫാൻ ചെയ്തത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സഅദ് ബിൻ അബി വഖാസ് ബദറിൽ ഉപയോഗിച്ചതായ ഡ്രസ്സ് ആ തുണിനെ കഫാന് അങ്ങനെ ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഈ ഞാൻ ഹലാലായ അധ്വാനിച്ച കഷ്ടപ്പെട്ട് നയിച്ച പൈസ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ തുണിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏറാൻ കെട്ടിയതാ അങ്ങനത്തെ ഏതും ജാഗ്രത ആക്കിയിട്ട് വെക്കുക. അല്ലാണ്ട് തുണിനെ എടുത്തിട്ട് വെക്കുന്ന കഫാന്റെ തുണി എടുത്ത് വെക്കാനും പാടില്ല, ഖബറുകളിൽ വെക്കാനും പാടില്ല. ഇരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ കൂടെ എന്താക്കുന്നറിയോ, ഈ 3 തുണി അങ്ങനെ ഓരോ നാട്ടിന്റെ രീതിയിൽ എങ്ങനെ ചൊല്ലുന്നല്ല. ചില നാട്ടിൽ, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലല്ല സാധാരണ 3 തുണി പിരിക്കുന്ന ഒരു ഖമീസ് ഒരു തലയിൽ കെട്ടു, ഒരു അരവുടുപ്പ് ഉടുക്കുന്നൊന്നും ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങൾക്കായെങ്കിൽ ജണ്ട് പിരിക്കുന്നവര് ഒരു മക്കന, പിന്നെ ഒരു അരവുടുപ്പ്, പിന്നെ ഒരു ഖമീസ് അല്ലേ, ഇത്ര അല്ലേ, വേറെ ഉണ്ടാ ഇല്ലല്ലേ, ഇല്ല. ഒരു അരവുടുപ്പ്, ഒരു ഖമീസ്, ഒരു മുഖമക്കന, 2 പദം ഇങ്ങനെ ആക്കും. അതിലെന്തും ഇതില്ല, ഒരേ ഒരു തുണി കൊണ്ട് മറിച്ചങ്ങ് പറന്ന് പീടി. പക്ഷെ സുന്നത്തായ നല്ല രീതിയിൽ. പിന്നെ കൂടെ ഒരു കാര്യം ജാഗ്രത ആക്കണം, ഞമ്മ എപ്പോഴും ഹയാത്തുള്ളവർ തുണി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇടഭാഗത്തുനിന്ന് ബലഭാഗത്തേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ബലഭാഗത്തുനിന്ന് ഇടഭാഗത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. കേരളക്കാരങ്ങനല്ല, കേരളക്കാര് ബലഭാഗത്തേക്ക് തുണി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ശരിയല്ല. ശരിയായിട്ട് രീതി മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഒരു ഫാഷനുണ്ട്, അത് മുന്ന ഇടഭാഗത്തുനിന്ന് ബലഭാഗത്തേക്ക്. എന്നാൽ ഊട അങ്ങനല്ല, മയ്യത്തിന്റെ തുണിനെ മേലത്തെ തുണിനെ ബലഭാഗത്തുനിന്ന് ഇടഭാഗത്തേക്ക് ആക്കണം, അല്ല ഇടഭാഗത്തുനിന്ന് ബലഭാഗത്തേക്ക് ആക്കണം. ഫസ്റ്റിന് ഞമ്മങ്ങനല്ലേ, ഫസ്റ്റ് എന്താക്കുന്ന ഇടഭാഗത്തുനിന്ന് ബലഭാഗത്തേക്ക് ഇപ്പറാക്കുന്നല്ലേ, പിന്നല്ലേ ബലഭാഗത്തുനിന്ന് ഇടഭാഗത്ത്. ഊട ബലഭാഗത്തുനിന്ന് ഇടഭാഗത്തേക്ക് ഇപ്പറാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഈ തുണിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് ആക്കണം, പിന്നെ അതിനാക്കണം, പിന്നെ ഈന അത് 3 വട്ടം ആക്കിയിട്ട് 3 ഇതാക്കിയിട്ട് ശരിക്കും എന്താക്കണം, കെട്ടണം. ആ കെട്ടുന്നതിന് മുന്നേ ദ്വാരങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതിന് പിന്നെ വിശേഷണം നെറ്റില്ല, സമയം പോണ്ടാന്ന് നെറ്റ്. ഞാൻ ബെർലിൻ്റെ ഇടയിലെല്ലാം പരത്തി വെക്കുന്നത്, കൽപ്പുരയിടുന്നത്, സുജൂത് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ജാഗക്കും, മുട്ടിൻ്റെ അടക്കും, ബെർലിൻ്റെ അടക്കും, നെറ്റിൻ്റെ അടക്കും, കൗത്തിൻ്റെ അടക്കും, എല്ലാ ജാഗകൾക്കും എന്താക്കണോ പരത്തിയും കൽപ്പുരവും ഇട്ടിട്ട് വെക്കുന്ന അവരവരെ കഴിവനുസരിച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആരും കൊടുക്കുന്നവരില്ല, കടാക്കിയിരുന്ന് ആക്കണമെന്ന് ഇസ്ലാം അങ്ങനെ ഇല്ല. ഒരാളെ അക്കളപാടിനെ പറ്റി ജാഗ്രത. അതും കടക്കാർ ആന്തൊന്നും ഇടുമ്പാല സെൻറ്റിടുമ്പാല തുണി മാത്രം ഇതാക്കണം ചെല്ലെങ്കിൽ അതന്നെ ചില ആൾ ചെല്ലിനാര് അവർത്ത് മറക്കുന്നത് മാത്രം അല്ലല്ല. എന്ത് കടക്കാറുണ്ടെങ്കിലും മയ്യത്തിന്റെ ഓർമ്മത്തിന് വേണ്ടി ഒരു തുണി നീളത്തിന്റെ ഒരു തുണി കംപ്ലീറ്റ് മറക്കണം. അതാണ് ഇമാമിങ്ങളെല്ലാം ബലമാക്കിയത്. പിന്നെ അതിന്റെ മോളിൽ ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ എന്ത് കടക്കാരും അതിന് ചെയ്യാത്തവർ ഇല്ലാന്നല്ല, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യത്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നാര്. അപ്പൊ ആ വേണ്ടിയ സംഗതി എല്ലാം ചെയ്യണം. ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എന്താക്കണം, അതിനെ കെട്ടുന്നു. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഈ മയ്യത്തിനെ തൊടുന്നതിലൊക്കെ ഒന്ന് തടസ്സമുണ്ടാ. തൊടുന്നത് തൊടാൻ പാടില്ല എന്നെന്തില്ല. ആര് തൊട്ടെങ്കിലും തൊടാൻ പറ്റാത്ത ആളെ തൊടാനും പാടില്ല, നോക്കാനും പാടില്ല. അതേ സമയത്ത് അയാളുടെ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ മരിച്ചപ്പോൾ ഭർത്താവ് തൊട്ടുപോയി അല്ലെങ്കിൽ മുത്തിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ ആങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പെങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ അല്ലെങ്കിൽ മോവ അല്ലെങ്കിൽ ബലുമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ബലുപ്പ, അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. തൊടണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരിക്കലും ശരിയല്ല. തൊടാം, മോശമില്ല. മുത്താൻ പറ്റുക, മുത്താൻ പറ്റിയ ഉള്ളവർക്ക് എന്താക്കാം, മയ്യത്തിനെ നോക്കൽ സുന്നത്തില്ല. ഞമായി ഇല്ലാത്തതിനും ഞമായിക്കൊണ്ടുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ പോയി നോക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്ത പോന്നു റഷാവേണ്ട എല്ലാവരും ഒരിക്കൽ നോക്കിയിരിക്കുന്നു. അവസാനത്തെ ഒരു കാഴ്ച കാണുന്നു ചെന്നില്ല, അത്രയല്ലാണ്ട് സുന്നത്തെന്തുമല്ല. അതേ സമയത്ത് നോക്കൽ എന്താക്കൊണ്ട്
സുന്നത്ത് മുത്തല് ജായിസായ ആൾക്ക് എന്താക്കാം, മയ്യത്തിന് മുത്താം, ഒരു തെറ്റുമില്ല. മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു മളൂനിന്റെ കവളിനെ മുത്തിനി. മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ നെറ്റിനെയും മുത്തിനി. മുത്തുന്ന ആൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ആളുകളെ എന്താക്കാം, മുത്താം. പിന്നെ തുണി ഇടുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ആദ്യം നല്ല അവസാനത്തിൽ ഭക്ഷണം ഇടുന്നത് നല്ല തുണി ഇടണോ, കഴുകുന്നതായിരിക്കണം നല്ലത്. പിന്നെ ഒരു മരിച്ചതായ മയ്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ മുഖം മുന്നേ ഉണ്ടായതിനേക്കാട് കുറച്ച് പ്രകാശമായിട്ട് കാണുന്നത്, ആ ജാഗയിൽ പ്രത്യേക സെന്റിന്റെ അല്ലാത്ത ഒരു മണം ഉണ്ടാകുന്നത്. സയ്യിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ഖബറടക്കിയ സമയത്ത് അവിടെ വല്ലാത്ത കസ്തൂരിന്റെ മണം ഉണ്ടായി. 70,000 മലായിക്കത്ത് അവിടെ ഇറങ്ങിന്, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഖബറിലേക്ക് ഇറങ്ങിന്. റസൂലിനെ പറഞ്ഞു. അപ്പോ നല്ല മുഖം ലംഘനം ഉണ്ടാകുന്നത്, നല്ല മണം ഉണ്ടാകുന്നത്, നെറ്റി വേർപ്പുണ്ടാകുന്നത്, അതേപ്രകാരം കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വലിക്കുന്നത്, തണ്ണി വലിക്കുന്നത്, മൂക്ക് വേർക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം നല്ല ലക്ഷണമാണ്. കുറെ വേണ്ടാത്ത ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്, അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. മീട് കറുത്തിട്ട് കാണുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തോ ഒരു രീതിയിലുണ്ടാകുന്ന കാഴ്ച, അള്ളാഹു നമ്മളെയും നമ്മളെ സന്താന പരമ്പരകളെയും അള്ളാഹു ആ കാഴ്ചനെ തൊട്ട് അള്ളാഹു കാസലാമത്താക്കുമാറാകട്ടെ. അപ്പൊ നല്ല കാഴ്ചയാണ്, നല്ലൊരു മയ്യത്തിന്റെ സ്ഥിതി അങ്ങനെ ഉള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ആയിട്ടായ പിന്നെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവിടെ ആരെങ്കിലും പുരക്കാർ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാവലാതെ സ്ഥലപ്പിന്റെ തത്വമാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ ചെല്ലണ്ട. പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കൽ ഫർളില്ല. ആണുങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങൾ ഫർള് വീടല്ല പെണ്ണുങ്ങൾ ചെയ്തെങ്കിൽ. പക്ഷെ ആരെങ്കിലും ഒരു നിസ്കരിക്കുന്ന ആശമുണ്ട്. ഒരു പെണ്ണ്, ഒരു മോക്ക്, എൻ്റെ ഉമ്മക്ക്, എൻ്റെ ഉപ്പക്ക് ഒരു മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചിരുന്ന അവസാനമായിട്ട് എന്നുള്ളൊരു ആശ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അവകാശം ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അവരെ കൊണ്ട് ഫർള് വിടല. ഫർള് ആണുങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന കാലത്തോളം പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് ഫർള് വിടല. അവർ നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ചെന്നത് നമുക്ക് പറ്റിയതല്ല. മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നെങ്കിലും അതിലേക്ക് ഒരു ആദർശം വേണോ, അതിന് തത്വം വേണോ. മഹാന്മാരായ ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും വെറുപ്പതാക്കിയതാ അവരെ കൊണ്ട് ഫർള് വിടല. അതേ സമയത്ത് ആരും ആണിങ്ങ ഇല്ലെങ്കിലോ പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ട് വിടും. ആണിങ്ങ ഉള്ള കാലത്തോളം പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ട് വിടല. അപ്പൊ അവർ നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു ആശ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിസ്കരിപ്പിച്ചോളാം. പെണ്ണുങ്ങളെ നിൽക്കണം. ആണുങ്ങളെ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് വരൂ, ആണുങ്ങൾ വേറെ നിസ്കരിക്കണം. ആണുങ്ങളത് വേറെ ഫർള് കിഫായ വീടുണ്ടെങ്കിൽ ആണുങ്ങന്നെ വേണം. അതുകൊണ്ട് കൂടെ പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ നിസ്കരിക്കണം. എന്നാൽ ഈ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതിന് പിന്നെ പ്രത്യേകം എന്തുണ്ടാ, ഫർളായ അതിന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫർള് 7 ഫർള്, വേറൊന്നുമില്ല. ഈ മയ്യത്തിന്റെ മേലിൽ നിന്ന് അതിന് അയാളെ ആധാരമെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ഉപ്പന്റെ പേരെന്തെന്ന് എന്ത് വേണ്ട, ഈ മയ്യത്ത് എന്ന് അറിഞ്ഞെങ്കിലും മതി. ഗായിബായ മയ്യത്താണെങ്കിൽ പേരെന്തോ അറിയണം, ഇന്ന ആള് നിർത്തി. ഇനി പേരറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദ് നിസ്കരിക്കും, ദാരിമി ഉസ്താദ് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളെ പേരിൽ ആ ഇമാം നിസ്കരിക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നില്ല, അത് ജായിസായ നിസ്കാരം. ഈ ഫർളായ നിസ്കാരം ഈ മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് കാക്കുന്നവരെ എനിക്ക് നിങ്ങൾ എനിക്ക് നല്ല റാത്താൻ എല്ലാം ഇരുന്ന് ചാരപ്പായിടുമ്പോ അയാള് 7 ഫർളുള്ളൂ. ഈ മയ്യത്തിന്റെ മേലിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരം ഉസ്താദ് പഠിച്ചില്ല. ആ സംഭവം പോലത്തെ സംഭവം എല്ലാരും മക്കൾ നിസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ പാപ്പ ആയിട്ടും പോയിട്ട് പെരുന്നാക്ക് നിസ്കരിച്ചിനെ, പെരുന്നാക്ക് നിസ്കരിച്ചിനല്ലാണ്ട് ഓം മയ്യത്ത് എല്ലാരും ചെല്ലാരും മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കണം, ഉപ്പൊക്കെ നീ നിസ്കരിക്കണം, മക്കൾ നിസ്കരിക്കണം നല്ലത്. പോയാൻ കൈ കെട്ടിയിട്ട് പെരുന്നാണ്ട് തക്ബീറത്തിനാൻ കൊന്നില്ല. ആരാ ചെല്ലാർ 5 5 കേട്ടാരാ 5 6 5 ചെല്ലാം. അപ്പൊ തക്ബീർ ഏറിയെങ്കിലും മോശമില്ല എന്ന് കൊന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരാരും മുണ്ടില്ല. അങ്ങനെ അത്ര ഇതാക്കിയ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ആരും ബഗ്ഗിച്ച് കാണുന്നില്ല, എല്ലാം കുത്തവിടെ ചില സ്വാരിയും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയതാണ് ചെല്ലടിച്ചും അതുപോലത്തെ അവസ്ഥ. എന്താ ചെല്ലെങ്കിൽ അറിയുന്നില്ല, അത്തരത്തോളം പഠിക്കൽ എന്തും ഇല്ല. സിമ്പിൾ. ഈ മയ്യത്തിന്റെ മേലിലുള്ള ഫർളായ നിസ്കാരം ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു കഴിയട്ടെ. ഫാത്തിഹ ഓതുന്നു. ഫാത്തിഹ ഓതുമ്പോ തന്നെ ഇമാമ് 2ാമത്തെ തക്ബീർ ചെല്ലെങ്കിൽ ഫാത്തിഹ ഇമാം പൊറുക്കുന്നു. ഫാത്തിഹ ഓതണ്ട. ഫസ്റ്റിന് ഓതുന്നു തുടങ്ങുന്ന ഫാത്തിഹ ഓതണം, ഒജ്ജത്ത് എന്ത് ഓതണ്ട, ഫാത്തിഹ ഓതണം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ റഹ്മാനിർ റഹീം ചെല്ലുമ്പോൾ ഉസ്താദ് 2ാമത്തെ തക്ബീർ ചൊല്ലി. നീ ലേറ്റാക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല. കുറെ ലേറ്റാക്കിയിട്ട് വന്നിടത്തോട്ട് നിന്ന് പിന്റെ നിസ്കാരം തന്നെ ബാത്തിലാവുന്നാ പറയുന്നത്. നീ എന്ത് ലേറ്റാക്കിയിട്ടില്ല, കഴിഞ്ഞത്ര വേഗം അതിന് ഒരു കൈകെട്ടിയ പാടി ഇമാമ് ഫാത്തിഹ ഓതിട്ടായി ഉസ്താദിനെ റുക്കുവിലേക്ക് പോയി. ജഹറായ നിസ്കാരം, സിറായ നിസ്കാരമാണ്. മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫാത്തിഹ മെല്ലെ ഓതണല്ലേ. അങ്ങനെ റുക്കുവിലേക്ക് അല്ല 2ാമത്തെ തക്ബീർ കിട്ടി. അപ്പൊ നീ എന്താക്ക, നിന്റെ ഫാത്തിഹ തന്നെ ഓതണ്ട, 2ാമത്തെ തക്ബീർ ചെല്ലിങ്ങായി. 2ാമത്തെ തക്ബീർ റുക്കു, ഇത് സലാത്ത്. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് കമാ സല്ലൈത അലാ ഇബ്രാഹിം വഅലാ ആലി ഇബ്രാഹിം ഇന്നക ഹമീദും മജീദ് വരേക്കും സലാത്ത് ഇബ്രാഹിമെ ചെല്ലൽ. ഇത് സുന്നത്ത്, സലാത്തിന്റെ ഫർളുള്ള അത്ര തന്നെ. 3ാമത്തെ തക്ബീർ ചൊല്ലി അല്ലാഹുമ്മ ഗഫിർ ലഹു വർഹംഹു വഅഫു അൻഹു
وعافه واكرم نزله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وجيرانا خيرا من جيرانه واعذه من عذاب القبر وفتنته من عذاب النار. അതെന്തും നിനക്ക് ബോധം കിട്ടുന്നില്ല, പാടായിട്ടില്ല, പാടാക്കുന്നില്ല എന്നങ്ങ് വേണ്ട. അല്ലാഹുമ്മ ഗ്ഫിർ ലഹു വർഹംഹു ചൊല്ലിയങ്ങ് മതി. വഅഫു അൻഹു ചൊല്ലി പിന്നെ ഒരു തക്ബീർ ചൊല്ലി സലാം വീട്ടെങ്കിലായി. ഇത് 7 ഫർള് ഇത്തരം മാത്രമുള്ള. ഒന്ന് നിയത്ത്, ആവതുള്ളവ നിന്ന് നിസ്കരിക്കല്, 4 തക്ബീർ ചൊല്ലല്, 1-ാം തക്ബീറിന് ശേഷം ഫാത്തിഹ ഓതല്, 2-ാം തക്ബീറിന് ശേഷം തങ്ങളെ വേണ്ടി സലാത്ത് ചൊല്ലല്, 3-ാം തക്ബീറിന് ശേഷം മയ്യത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കല്, 4-ാം തക്ബീറിന് ശേഷം സലാം വിട്ടൽ. ഇതന്നെ ഏത് ഫർളുള്ള വേറൊന്നുമില്ല. എന്ത് വേണ്ട, ഈ മയ്യത്ത് തന്നെ കരുതിയെങ്കിലായി. ബാപ്പാന്ന് ആരും ചൊല്ലി കൊടുക്കണ്ടല്ലേ. അതിലേക്ക് അപ്പള് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പൊട്ടുന്നില്ല കൽബു, എന്റെ ബാപ്പാന്നിലിട്ട് അതേ മനസ്സിന് വരുന്നില്ലേ. ഇനി വേറെ മയ്യത്ത്, ഏത് മയ്യത്തായെങ്കിലും മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഒന്നില്ല, നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ പോയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിസ്കരിക്കുന്നതാണ്. ഈ മയ്യത്തിന്റെ മേലിൽ നിന്ന് കരുതിയെങ്കിൽ മതിയാവും. മറ്റേത് ദൂരത്ത് താമക്ക് മാത്രം ഏതെങ്കിലും ഒരു നിലക്ക് അറിയുന്ന ഒരു രീതി വേണം. ഒന്നാ പേരും അറിയണം, അത് ഏതും അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സിഫത്ത് എന്തോ അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദിനെങ്കിൽ പേര് അറിയുമല്ലേ, ഉസ്താദിനെ ആളറിയുമല്ലേ ഇമാമിന്. ആ ഇമാമ് കരുതി വരെ പേരിൽ നിന്ന് കരുതിയെങ്കിൽ മതി. വളരെ സിമ്പിളായ സംഗതി. ചെറുതിനെ മാത്രമേ വലിയ ആയിക്കോളെന്ന് മാത്രം. ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്നു. ഈ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താക്കുന്നത്, മയ്യത്തിന് അടക്കുന്ന കൊണ്ടുപോകുന്ന വിഷയം ഞാൻ ചെല്ലല്ലേ. കൊണ്ടുപോകുമ്പോക്ക് എതിർന്ന് പോകണം എല്ലാവരും, ആളുകൾ. മയ്യത്ത് ബദിയെന്ന് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മയ്യത്ത് മുന്നെന്ന് ആള് ബദിയെന്ന്. അങ്ങനല്ല, മയ്യത്ത് മുന്നെന്ന് പോണു. ഓടി കേരളത്തിലെല്ലാം നോക്കിയല്ല സ്ട്രൈക്കാക്കുമ്പോക്ക് MLA ഒരു ബദിയെന്ന്. അവരെ വിഷയത്തിൽ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പിണങ്ങും പോകുന്നെങ്കിൽ പിണങ്ങും പോകുന്നവർ എതിരില്ല. എന്തെങ്കിലും തല്ലി തിന്നിന് മരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഓരെന്നെ മരിക്കട്ടെ, ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാവണ്ടാന്ന്. അവരെ തടിയിൽ അവർ സലാമത്തായിക്കണം, അവർ ബദിയെന്ന്. അങ്ങനെ ഈ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞമ്മ പോന്നു. അപ്പൊ എതിരിൽ പോണു. മയ്യത്തിന് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അങ്ങനെ 4 ആൾ പുറത്തോണ്ട്. മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് വലിയ ബഹുമാനമുള്ള പവറുള്ള സംഗതിയാണ്. പണ്ടൊരു മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയത് ഒന്നുണ്ടോ എനിക്ക് ഇല്ലല്ലേ. തിരികളും മാപ്പിളയും പിടിക്കുന്നില്ല. അല്ലാ ഇന്നുള്ള ആരെയും തന്നെയല്ലേ ഓനി എപ്പോ പോയിനങ്ങ് മതിയാവട്ടെ എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ടുള്ള ആരാ തിരികള എപ്പോ ഒരിക്കൽ മരിച്ചിനങ്ങ് മതിയാവട്ടെ എന്ന്. അങ്ങനെ അവസാനം പാപ്പം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായിട്ട് കുറെ കാലം ഉണ്ടായി. അവസാനം അവർക്ക് പാമ്പ് കടിച്ചിട്ട് മരിച്ചിരുന്ന് പാസ്സാക്കിയാൽ മയ്യത്തിന് കുളിപ്പിച്ച് പോകാനും ആ പാതി ജീവൻ കിട്ടിയ പോലെ ഒരിക്കൽ ഇനി സലാമത്തെ ഇനൊന്നും വേറെ ഗാഡി നോക്കാന്നായി ഓനി. ഏതെങ്കിലും ആവട്ടെ, ഒന്ന് പോയല്ലേ, മുന്നേ കരുതിക്കൊണ്ടുണ്ടായതല്ലേ. അങ്ങനെ മരിച്ചു നെല്ലിട്ട് മയ്യത്തെല്ലാം കുളിപ്പിച്ചാരി കപ്പാൻ ചെയ്താരി മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി. 4 ആൾ പുറത്തോണ്ട് പോകുമ്പോൾ പള്ളിൻ്റെ അടുക്കെടുക്കെടുക്കത്തും ഖബറല്ലായിനി. ഓനും പെണ്ണിനെയും ബേജാറാക്കിയ പോലെ ആയിക്കൊണ്ട് പോന്നോ. പോയിട്ട് നോക്കുമ്പോക്ക് എതിരിൽ പോകുന്ന ഒരാള് ചക്കന്റെ വേറി അടങ്ങിയിട്ട് വീണുപോയി. എതിരിന്റെ ഒരു സൈഡിന്റെ ആള് വീഴുമ്പോൾ അപ്പുറത്തെ ആളും വീണു. അപ്പുറത്തെ ആൾ വീടുമ്പോൾ താതയെ ബദിയെന്നുള്ളവർ 2 ആൾക്ക് എന്താക്കുന്ന നിയന്ത്രണം കിട്ടിയില്ല, ഒരു ബാലൻസ് കിട്ടിയില്ല. താത വെച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ ഈ മയ്യത്ത് കട്ടിലേക്ക് മൂടിയ ഇതുണ്ടല്ലേ അതിന്റെ കവറും അതെല്ലാം അപ്പുറം ഇപ്പുറമായി നോക്കുമ്പോൾ മയ്യത്ത് അനങ്ങനെ കാണുന്നു. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പിടക്കുന്ന കാണും. ജീമ്പുണ്ട മെല്ലെ എടുത്ത് നോക്കിയാരി ഓൻ കണ്ടിനെങ്കിൽ അവിടേക്ക് എന്നെ ദമ്മ് കെട്ടി അവർക്ക് പോയിരിക്കും ബദിയക്കും പറഞ്ഞ അവിടേക്ക്. ഇത് കണ്ടിനെ ഓറും ഇപ്പുറത്തോണ്ട് പോയവരല്ലേ. കണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ തുണി എടുത്തിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ജീമുണ്ട്. ഇതെന്താ ഇതിനെ പാമ്പ് കടിച്ചതുണ്ടല്ലേ. അത് വാടയാ ഒരു സൈഡിൽ റൂഹ് അങ്ങനെ നിന്നിട്ടിരിക്കുന്നില്ല. പാമ്പ് കടിച്ചെങ്കിൽ നല്ലോണം അറിയണില്ല. ഇത് മരിച്ചിന് വിചാരിച്ച് ഇതാക്കിയതല്ലേ. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇല്ല. ഇനിയിപ്പോ ഖബറെടുത്തിട്ടായി നീ മുണ്ടാണ്ടിരും ചെല്ലുവനാന്ന. പണ്ടൊരാൾ അങ്ങനെ ചെല്ലില്ല. ഡാക്ടർ എണിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തിന് നർസ് ജോറാക്കിയാല ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡೇಟ್ ಹಾಕಿದಂತೆ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕಾಟಿ ಬೆಲೆ ಗೊಂತುಳ್ಳಾಳ ನೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೆಲ್ಲಿಟ್ಟು പോയി എതിറ്റ് പോയി മെരിച്ചു നീ മേടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അർത്ഥം ഉണ്ടാണ്ട് കാണിച്ച് പിന്നെ അവിടെ കേടാന്നില്ല. ഡാക്ടർ സെറ്റ് പിന്നെ എന്താക്കാനാന്നില്ല, അങ്ങനെ ആക്കാനാന്നാ ഇല്ലല്ലേ. അങ്ങനെ ഈ മയ്യത്ത് ഈ മനുഷ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോയി എല്ലാം ഹച്ചുകുച്ചായി ഖബറിൻ്റെ ഒക്കെ വലിയ വിഷയമല്ലേ അത് കൊണ്ടേ. അങ്ങനെ പോയ സാധനം ഇപ്പൊ ആശുപത്രിയിൽ കിട്ടുവനി കാക്കുന്നല്ലേ, കസായിക്ക് മോര് കിട്ടിയ പോലെ കൊണ്ടുപോയി ഐസിലിട്ടാൽ ഏതെങ്കിലും ആവട്ടെ. ഐസിൽ 2 നാൾ ഇരുന്നിട്ട് ഉഷാറായിട്ടാ പിന്നെ ഇത് ഇതിന്റെ സീക്കിൽ ഇതായത് നിറച്ച് എൻ്റെ ബസ്സെല്ലാം എടുത്താൽ ഉഷാറായി. അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ അവർ വന്ന് മനുഷ്യന് ഒറ്റാശാരിജ്യമായി ഒരിക്കൽ പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായ ഷാവ് സലാമത്തായില്ലല്ലേ ബജിയക്കും വന്നല്ലേ നട്ടം തിരിച്ചതെന്ന് ചെല്ലി വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ബജിയൊക്കെ ഒരു ദാമ്പത്തിക ജീവന ഒരു 5-8 ആണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാര്യത്തിൽ മരിക്കുമ്പോൾ മരിച്ചാ മനുഷ്യത്തി വലിയ സീക്ക് എന്തായി. ആ സീക്കായിട്ട് മരിച്ചിട്ട് പിന്നെ കുളിപ്പിച്ചിട്ട് കഫാൻ ചെയ്തിട്ട് മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ പാഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ആ ബേറിൻ്റെ അവിടെ നിന്നിരിച്ചെന്നല്ല ഈര പറഞ്ഞ അപ്പുറത്തല പോയിട്ട് ഇവിടെ ബേറുണ്ടോ. അന്നത്തെ പേടി എന്തെല്ലാം പടപ്പുണ്ട് റഹ്മാൻ അള്ളാഹിന്റെ ദുനിയാവിൽ ഇരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ഇനി ചില മസല ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചെന്ന ഒരു മൂലത്തിനെ പ്രസവിച്ചു ഇറച്ചിക്കട്ട
ചോരക്കട്ട കരി പോയിനും ചെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനെന്താക്കണോ? അതിനെന്തും ആക്കണ്ട, അതിനെ വടക്ക് പുതക്ക അവിടെ കൊടുക്കുക, ഇറച്ചിൻ്റെ കണ്ടം. ഇനി അല്ല മണ്ണിൻ്റെ അടിക്ക് ഒരു ജഡ് കൊട്ട് മണ്ണെടുത്തിട്ട് ഇടുന്നെങ്കിൽ സുന്നത്ത് മാത്രം ദഫനാക്കുന്നത്, മണ്ണിൻ്റെ അടിക്ക് കവറാക്കുന്നത് സുന്നത്ത് മാത്രം. പിന്നെ വേറെ എവിടെയൊക്കെ എരിഞ്ഞെങ്കിലും അത് ചോരക്കട്ടല്ലേ, അതിന് വലിയ വിഷയമൊന്നുമില്ല. അതേ സമയത്ത് അതൊരു ചാക്കുട്ടിയായില്ലെങ്കിൽ ചോരക്കട്ടെന്ന് അപ്പുറം എത്തിന് എന്നെങ്കിലാ അതിനെ ഒരു തുണിയിൽ മറച്ചിട്ട് എന്താക്കണോ? അടക്കണം, ഭൂമിൻ്റെ അടിക്ക് അടച്ചിട്ടേ വേണം, നിർബന്ധം. ചാക്കുട്ടിയും ചെന്ന് ചെല്ലെങ്കിൽ ചോരക്കട്ട ഇറച്ചിക്കട്ടെന്ന് അപ്പുറം കടന്നിന്. ഇനി അത് 4 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 മാസം 120 നാൾ കഴിഞ്ഞതായെങ്കിൽ അതൊരു കിടാവിൻ്റെ റൂഹിൻ്റെ രീതിയായതിനെ കൊണ്ടു അതിനെ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോക്ക് പള്ളെന്ന് വന്നപ്പോൾ അതിൽ റൂഹില്ല എന്നായെങ്കിൽ അതിനെ കുളിപ്പിക്കണു, കഫൻ ചെയ്യണു, ഖബറടക്കണം, നിർബന്ധമായിട്ടും അടക്കണം. ഇനി അത് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പിന്നെ അനങ്ങുകയോ അല്ല ശബ്ദിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഇതാക്കുന്ന മാത്രമല്ല നിസ്കരിക്കുകയും വേണം. ഇതാണ് മസല. ഇനി ബാക്കി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടോളി. ഇതാണ് ഒരു ശരിയായ രീതിൻ്റെ ഒരു ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ആണുങ്ങൾക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾക്കായിട്ട് കുറേയെല്ലാം വ്യത്യാസ മസലകളുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് ചെല്ലിയ പോലെ തന്നെ ഏത് പെണ്ണുങ്ങളായെങ്കിലും ഉമ്മമാർ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം ജാഗ്രത ആയിക്കൊള്ളണം. നിങ്ങൾ ഇരുട്ടത്തെ നിസ്കരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ കാലിൻ്റെ അടിയോളം വീണു. ഉംറയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ മാത്രം കാലിൻ്റെ അടി കാണാൻ പായലാന്ന് ചെല്ലിട്ട് സ്വാക്സ് ഇട്ടെങ്കിൽ മതിയാവല. നിസ്കരിക്കുന്നോടെ അങ്ങനെ ഒരു മുടിക്കുറ്റി ജാഗ മറയാണ്ട് കാണാണ്ട് മുഖവും കയ്യും മാത്രം മുങ്കയിന്ന് ഇപ്പുറം വരുമ്പാല ആ മുങ്കയും വീടും ഒന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് കാലിൻ്റെ അടിയോളം എല്ലായിടത്തും മറയണം നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ. ഏത് നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കുമ്പോക്കും. ഇനി ഇരുട്ടത്ത് തന്നെ ലൈറ്റ് പൊളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്ന റൂം ബന്ധാക്കിയിട്ടെങ്കിലും ആരും കാണുന്നില്ലെങ്കിലും അത്ര ജാഗ കംപ്ലീറ്റ് മറച്ചിട്ട് വേണം. എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെന്നറിയോ? മുടി കംപ്ലീറ്റ് കവറാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മക്കനെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ കമീസിടണം നിസ്കരിക്കുന്നത് പെണ്ണുങ്ങ. അത് നിങ്ങൾക്ക് കൊന്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുവാരി. എന്നാൽ മയ്യത്തിനിടുന്നത് അങ്ങനല്ല, മുന്നേ കമീസിടണോ പിന്നെ മക്കനിടണം. ഇതാണ് പെണ്ണിൻ്റെ ആണ്ടായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം. മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മുന്നേ തന്നെ ആളിങ് പോണു. വാഹനത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അയാൾ അങ്ങനത്തെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതിന് മാത്രം വരുമ്പോക്ക് എങ്ങനെയും വരാം. പോകുമ്പോക്ക് മയ്യത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ശിഫാർശ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോണു. ശബ്ദിക്കാണ്ട് അട്ടഹസിക്കാണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് ചെല്ലുന്ന ദിക്ർ കൊണ്ട് ഓനും കേട്ടവർക്കും തദക്കുർ പറഞ്ഞു. മരണത്തിനെ ഓർമ്മിക്കുന്ന നിലക്കാവണോ. ഖബറിൻ്റെ അവിടേക്ക് പോണു. അവിടെ ഇത് ചെല്ലടും മയ്യത്ത് മണ്ണിടണോ. പിന്നെ തസ്ബീത്ത് തൽഖീൻ എല്ലാത്തിലും കാര്യം ആ മയ്യത്തിൽ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ട് ബദിയൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ത് തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും ആ കാര്യം അങ്ങനെ ചെയ്യണം. ഇത് കുറച്ചാൾ ചെയ്തെങ്കിലും എല്ലാവരും ഫർള് പീടിയെങ്കിലും ആ കാര്യത്തിൽ കൈനത്തിര ഒഴിവുള്ളവർ പുരുഷത്തുള്ളവർ കൂടുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ നല്ല സംഗതി. ഏറ്റവും നല്ലത് മക്കൾ തന്നെ, കുടുംബക്കാർ തന്നെ. കാരണം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഖബറിൽ കിടത്തുമ്പോൾ ഖബറിൻ്റെ കൂടെ ബലഭാഗത്തേക്ക് ചരിച്ചിട്ട് കിടത്തണം. ഒരാളെ കഫാൻ ചെയ്യാണ്ട് അടക്കിനി എന്നെങ്കിൽ ആ മയ്യത്തിന് എള്ളുമായല മസാലത്തിൽ പറഞ്ഞ് തീരുന്ന ഉസ്താദേ ടൈമില്ലാന്ന് തരച്ചിടാം. ഇതാക്കാൻ പായല. നിസ്കരിക്കാണ്ട് അടക്കിനി എന്തെങ്കിലും മയ്യത്തിന് എള്ളും പായല. കുളിപ്പിക്കാണ്ട് അടക്കിനി എന്തെങ്കിലും മയ്യത്തിന് എള്ളണോ. കിബിലാന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ചരിക്കാണ്ട് കിതക്കാ പടക്ക ചരിച്ചിരി കിടത്തിന് എന്നെങ്കും എള്ളണോ. പകർച്ചായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് നന്നാ ടൈം പകർച്ചായെങ്കിൽ ആവല. പകർച്ചായെങ്കിൽ എന്താക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതുകൂടെ അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഓടി കുളിപ്പിക്കുന്നോടി മയ്യത്ത് നന്ന പകർച്ചായിപ്പോയിനെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പിന്നെ ഇതിലൊക്കെ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന അത് വേറെ, അത് കാണണം. ഹുക്കുമത്തിന് മന്ത് ഇതാക്കാനില്ല, അവിടെ ഇതാക്കാൻ. പിന്നെ മയ്യത്തിനെ കിടത്തുന്നത് ബദിയത്തോടൊക്കെ ആയിട്ടല്ലാണ്ട് എതിർക്ക് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ താട്ടിട്ട് മീറ്റ് താട്ടുന്നല്ല, ബദ്യത്ത് സൈഡിലേക്ക് ചരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടത്തണോ. ഇതിൻ്റെ ഇടതെടുത്തിട്ട് മണ്ണിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് വെക്കുന്നതും സുന്നത്തുണ്ട്. പ്രത്യേകമായ മണ്ണ് അല്ലേ, ഇതാക്കിട്ടല്ലേ വെക്കുന്നത്, ചണ്ടി മണ്ണാക്കിയിട്ട് ഇതാക്കിട്ട് വെക്കുന്നത്, അതല്ല സുന്നത്തുള്ള സംഗതി. അതിൽ കൈന്നത്തര അതിൽ കിറുപ്പമുള്ള ആളാവണോ.
ഈച്ച നിന്നെങ്കിൽ പായിക്കുന്ന ഈച്ചന്റെ ലരസത്തിലല്ല ആരും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട. ഈച്ചന്റെ ആയുസ് 20 നാള് 40 നാള് മാത്രം. ഈച്ചക്ക് 40 നാളിനപ്പുറം ചെയ്യിക്കല. അള്ളാഹിന്റെ പടപ്പുകളിൽ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ജീവി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈച്ച മാത്രം. ഏത് ഈച്ചയും ഏത് ചായക്ക, തണ്ണിക്ക, സോജിക്ക, സീർകുർമക്ക എന്തിലേക്ക് ബീന്തെങ്കിലും ഗാരേജിൽ വെക്കുന്ന റിക്ഷ പോലെ ഒരു സൈഡ് ചരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നവരല്ലേ വെക്കാൻ നോക്കി. അത് ബീന്തങ്ങനെ. കാരണം അതിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ പോയിസൺ ഉണ്ട്. ആ പോയിസണുള്ള ജാഗ്രത ഇടുന്നു. പിന്നെ ഒരു സൈഡിൽ അതിന്റെ മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എപ്പ ഈച്ച വീണെങ്കിലും അതിനെ മുക്കിയിട്ട് ശരിക്കും അതിലേക്ക് മുക്കിയിട്ട് അതിന് എറിഞ്ഞിട്ട് ആ തണ്ണിനെ കുടിക്കണം. സർബത്താവട്ടും ചായ ആവട്ടും തണ്ണി ആവട്ടും തുയ്യ നിഭായല. കാരണം ഈച്ച എന്ന് പറഞ്ഞത് മുഴുവനും നരകത്തിലേക്ക് വന്നു. ഏത് കൊതുവിനും ഗുഡ് നൈറ്റിൽ പോന്നു. ഇപ്പത്തെ കൊതുവല്ല, 2018 കൊതുവില്ല. ഗുഡ് നൈറ്റിന്റെ ബോക്സിന്റെ മീത്തല പോയി നിൽക്കുന്നു. ആയെങ്കിലും ഒരു എള്ളാണ് സമാധാനം ഉണ്ട്. നല്ല സ്ട്രോങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ ലെവലിൽ വിട്ടെങ്കിൽ കൊതുകളാണ് ഇതാണ്. എന്നാൽ ഈച്ചക്ക് അങ്ങനത്തെ വിഷയമില്ല. ഒരു കിടാക്കളെ ഉറങ്ങപ്പെടുന്നില്ല. ഈച്ചാന്റെ ഉള്ള സാധനം അങ്ങനെ. ഈച്ചനെ ഇതാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചൊരങ്ങന്റെ തയ്യൽ ഇത് ഇലല്ലാണ്ട് വേറെന്തോ ഇല്ല. ആ ഈച്ച നിക്കോന് ഈച്ചനോട് അരസത്തിലല്ല. ഈച്ച നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ആക്കിയ തപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, നരകത്തിന്റെ അയലുകാരെ ശിക്ഷാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈച്ച പോകുന്നു. ഈച്ച പോകുമ്പോൾ ഈച്ച കരിഞ്ഞു പോകലെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട. അള്ളാഹ്ക്ക് താക്കത്തുണ്ട്. ഇരുമ്പിന്റെ ഈച്ചാക്കോനി അള്ളാഹു ആ ഈച്ചനെ അതിൽ കൊടുക്കുന്ന അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം. ഈ ഈച്ച നിന്നതിനെ പായിച്ചോണ്ടായാലും ഒരു കൂട്ടം പായിക്കുന്ന പായ്ക്കലില് പൊടി വീഴുന്ന ഈ മയ്യത്തിന് പോ. ഇത് ഒരിക്കലും എന്നിന്റെ ഇത് ഉദ്ദേശം ഗൊത്തില്ലാണ്ട. ഞമ്മക്ക് സാധാരണ ഞമ്മ ആക്കുന്ന കുറേ കാര്യം അത് ഇതെന്നല്ല, ഞമ്മക്ക് അതിന്റെ വിഷയം ഗൊത്തില്ല ആക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ആക്കുന്നത്ര. ഈ പൂച്ച ഉണ്ടല്ലേ, പൂച്ചാന്റെ സാധനം വല്ലാത്തൊരു സാധന. അതിനെ നമ്പലാക്കുമ്പോയാല അതിനെ ചുട്ടതണ്ണി പിത്തുമ്പോയാല ഉമ്മമാർ നല്ലോണം ജാഗ്രത ആക്കണം. പൂച്ചനെ കെട്ടിയിട്ടതിന്റെ പേരിൽ തഹജ്ജുദും ദുആയും എല്ലാ നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കുന്ന ഉമ്മ നരകത്തിലേക്ക് പോയിന്. കെട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടുള്ള റൂമിൽ ബന്ധാക്കിന. അതിലേക്ക് ഞമ്മ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണ്ട, അതിന്റെ മരുന്ന് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. കൂടെ ഞമ്മടെ കിടാക്കൊക്കെ മാത്രം ഒരു കരിപ്പം പൊറുക്കുമ്പോ തന്നെ അപ്പോഴെന്നെ സ്കാനിങ് ആക്കണോ. കിടാവ് പ്രസവിക്കാനാകുമ്പോ കിടാവിന്റെ ഷോൾഡർ വലിയേ ബദിയൊക്കെ മീത്തൊക്കെ പോകുന്നു. അതിന്റെ പെറുമ്പൊക്കെ താതൊക്കെ വരുമ്പോ അവിടെയും കുരുത്തൊക്കെ പിന്നെ ഭൂമിക്ക് വന്നിട്ട് ഒക്കെ അളക്കുന്നത്. അതേ സമയത്ത് ഇത്തരെല്ലാം പൂച്ച കുഞ്ഞു വെച്ചിന്, ഇത്ര പയ്യു കടച്ചിട്ടിന്, ഇത്ര എരിമ കടച്ചിട്ടിന്, ഇത്ര ആട് കുട്ടിട്ടിന്. ആരെങ്കിലും ഒന്നിനെ ഒരു സ്കാനിങ് ആക്കിയതുണ്ടാ? ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആക്കിയ കംപ്ലൈന്റ് കേട്ടാരാ? നിങ്ങൾ നോക്കി ആക്ഷൻ ആക്കി നോക്കി പോട്ടു. അല്ല ഈ ഫജറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു ഉമ്മ 2-3 കുഞ്ഞു വെച്ച പൂച്ച, ആ പൂച്ച വിളി കൊടുക്കുമ്പോ ബയർ നമ്പലത്തിന് ഒരു ആയുർവേദിക്ക് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ട് ധനാന്തരി അധികം കൊടുത്തിനാരാ? അതിലേക്ക് കൊന്തുണ്ട് ഏത് പുല്ല് അതിലേക്ക് പറ്റൂന്ന്. അല്ല അതിനെല്ലാം വല്ലത് ഈ ഖദ്ദറ മഹദ അത് പോയിട്ട് അതിന്റെ പുല്ലിനെ തേടി തിന്നിട്ട് വരുന്നു. ബയർ നമ്പലാകുമ്പോ അതിൽ തിന്നിട്ടാകുമ്പായി ഈ 3-4 കുഞ്ഞിക്ക് പാല് കൊടുക്കണ്ടേ? നീയെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ പാലില്ലെങ്കിൽ നന്ദിനി വിളിപ്പിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. മെല്ലെ ചിച്ചി പാടില്ല. അതെന്താക്കുന്ന കുടിച്ചിട്ട് ഭരിക്കുന്നില്ലേ? എന്നിട്ട് അതിന് എന്തെങ്കിലും ആയിന ഇല്ല. റഹ്മാനായ റബ്ബിന് നമ്മൾ ചിന്തിക്ക്. ആ റഹ്മാൻ ഇരിക്കട്ടെ, അഭിഷേകം ചെല്ലുന്നു. പൂച്ചാൻ ചെല്ലുന്ന സാധനം അത്തരി. അപ്പൊ എന്താക്കുന്ന ഒന്നുണ്ട മനുഷ്യന്മാരോട് യാറെ അണവുള്ളതുണ്ടാകുന്നു. ചോറ് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന, അവന്റെ കൈക്ക് കൈയിടുന്ന ഇതാക്കുന്ന. അപ്പൊ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളവർ പൂച്ചനെ നമ്പലാക്കല, തയ്ക്കല, പറയല, എന്താക്കല. പെണ്ണുങ്ങ മാത്രമേ ചിലപ്പോ പണ്ടതിനെ പറയുന്ന അലാക്കിന്റെ പിടിച്ചത് ഓളെ മത്തിന്റെ ഒരു തല കൊണ്ടുപോയിന പാപ്പം. അജീമ ഇല്ലാത്തിന് വേറെ അത് നല്ലത് കൊണ്ടിട്ടില്ല. നല്ല മാഞ്ചെല്ലാം ഊടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള ആര് എറിഞ്ഞതിനെ മാത്രം കൊണ്ടില്ല, അല്ലാണ്ട് കറലിനെ ആ കറലിനെയും കൊണ്ടുപോടുന്നില്ല. തയ്ക്കള്ളി പോ ഇരിക്കട്ടെ. അവസാനം ഈ പൂച്ച ഉമ്മ ഈ തിരിയ മാപ്പിളിന്റെ ഒക്കത്ത് എപ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പൊക്കെ ഒക്കത്തിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഞാനും ഇവിടെ ഒരിടത്ത് ഈ പുത്തൂർ ഭാഗത്ത് പോയപ്പോ പഴയ കാലത്ത് ഇപ്പത്തെ പോലെ വയൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നല്ലേ അവിടെ കടന്നിട്ട് അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന നോക്കുമ്പോ ഒരു പൂച്ച അത്തിരികളും മാപ്പിളയും കിടക്കുന്ന ജാഗയാണ്. അവർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ റൂം പുറത്ത് തന്നാമോ പൂച്ച കുറെ നേരം എന്നെ നോക്കി ഇതാരും പുതിയ ആൾ നിട്ടത് അവർ ഉള്ളക്ക് പോയത്. പിന്നെ പൂച്ച ഉള്ളക്ക് പോയി. പൂച്ചക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രകൃതി ഉണ്ട്. ആര് ചോറ് വയ്ക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഓനെ ഉപദ്രവിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കൈയിട്ടുണ്ടോ അതിൽ തൊട്ടുകൊണ്ടും വലിച്ചുകൊണ്ടും. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ള സമയത്ത് ഈ പൂച്ചനെ എന്താക്കുന്ന വന്നിട്ടുണ്ടാ ഞാൻ ഉപദ്രവങ്കാവ് പരക്കാറ് വന്നോർ ഉപദ്രാന്ന് വേണ്ടാന്ന് തിരിച്ച് ഒരു ബുട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാക്കിയിട്ട് മൂടിയിട്ട് അതിന്റെ മേൾക്ക് ഒരു കല്ലെന്തെങ്കിലും വെച്ചിളക്കുന്ന കല്ലെന്തും വലിയത് വെച്ചിട്ട് ഓടെന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് പന്താത്ത പോലെ. കാലക്രമേണ ഓൻ ചത്തിട്ടായ പിന്നെ മരിച്ചിട്ടായ പിന്നെ ഈ പൂച്ചയും പോയി. പൂച്ചക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ട്. നായിന്റെ സ്വഭാവം പോലെ നായ്ക്കും അങ്ങനെ. നായി അതിന്റെ നേതാവ് പോയെങ്കിൽ പിന്നെ നായി ചില നായി നിക്കല. പൂച്ച അങ്ങനെ, പൂച്ച അവിടെ നിക്കല. പൂച്ച എന്താക്കും? സീത പോകും. അങ്ങനെ ആ പൂച്ചയും കാണണ്ട, ഇതും കാണണ്ട. ഇതിനെല്ലാം നോക്കിനോ.
മോൻ വിചാരിച്ചിനെ ഫംഗ്ഷനുള്ളെന്ന് പൂച്ച മൂടി വെക്കുന്നത് ഇബാദത്ത്. എന്നിട്ട് ഓരോ പൊരലി പൂച്ചയില്ല. ഓ എന്താക്കുന്ന വന്നിട്ടുണ്ട്, ആരെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളപ്പോ വിളിച്ചപ്പോ ചുറ്റും നിരക്ക് പോയിട്ട് തേടിയിട്ട് ഒരു പൂച്ചനെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് ഒരു ബുട്ടിലിട്ടിട്ട് മൂടിയിൽ വെക്കുന്നു. ഈ ഒരു രീതി ഞമ്മളിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴല്ല, ഞമ്മ എന്നിന്റെ ഇലക്ക് അവൻ ആക്കിനെ ഉപദ്രാക്കുന്നതിലേക്ക് ഇപ്പൊ ആക്കിനെ ഇബാദത്തെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യണോ? ഈ ദാവത്തൂടെ ശരിയാവണമെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ബൈക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പൂച്ചനെ എന്താക്കണോ? ഒരു പൂച്ചനെ മൂടിയിൽ വെക്കണമെന്ന് ഓൻ വിചാരിച്ചണം. ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോഴല്ല ഞമ്മ എന്തൊന്നും ആക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ തത്വം എന്നിന്റെ ആദർശം എന്നിന്റെ അതിന്റെ വിഷയം എന്നിന്റെ എന്നിട്ട് അറിഞ്ഞോളൂ. ഒട്ടാരെ ഉള്ള എന്നിന്റെ കൊണ്ടുണ്ടാ വേറെ ഒരുത്തന്റെ ഹക്കടപാട്, വേറെ ഒരുത്തനെ നമ്പലാക്കിയത്, വേറെ ഒരുത്തനെ ബേജാറാക്കിയത്, ഇങ്ങനത്തെ എന്തും ഇരിക്കുമ്പോഴല്ല. വേറെ എന്തില്ല. ആരെങ്കിലും വാടയുണ്ടെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ദൂരെ ഉള്ള ആളായെങ്കിൽ ഞമ്മ എന്തെങ്കിലും ഹക്കടപാട് എന്തോ ബാക്കിയുണ്ട് കൊടുക്കാനായില്ല, അയാളെ കിട്ടിയില്ല, അയാൾ പോയ ആൾ വന്നില്ല എന്നെങ്കിലും എന്താക്കണോ? അയാൾക്ക് വേണ്ടി അയാൾ മരിച്ചിരുന്ന് മറ്റു വിഷയം കിട്ടിയ വാടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വേണ്ടി മഹഫറത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കുക, ഈനായിരിക്കും ദാനധർമ്മം ചെയ്യുക. ആരെങ്കിലും ഒരുത്തരം ബേജാറാക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വില. ഇത് ഞമ്മ നിസ്കാരം നോമ്പ് ഞാൻ സാധാരണ പറയും, ചില ആളുണ്ട് എന്ന് ഉള്ളവരെന്നെല്ലാം മുക്കുന്നു, അപ്പ ഉമ്പുറൊക്കെ വന്നു ഓൻ വിചാരിച്ചിട്ട് അള്ളാഹ്ക്ക് ബേസായിരുന്നു എന്ത് ചാവ എന്ത് കൊന്താന്നില്ല നാല എന്ത് അപ്പ ഉമ്പുറൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഉമ്പറ ഇളക്കുന്നില്ല, എല്ലാത്തിലും ഉമ്പറൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതെ പിന്നെ അവർ മോയൊരു ചെല്ലുന്നാരി ജന മക്കൾക്ക് മാത്രത്തെ ബണ്ണാക്ക് മദീനകളെ പോത്തേരുന്നു പോ മെങ്ങിന് കൊടുക്കുന്നില്ല. പോ ആ വണ്ടീനെ ഹക്കടപാടുകളെ ജാഗ്രതാക്കിയിട്ട് എന്ത് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് എന്തില്ല. നല്ല വേണ്ടിയ പോലത്തെ ആരാമിൽ നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കാം, നല്ല പുര കെട്ടാം, നല്ല ഡ്രസ്സ് ധരിക്കാം, നല്ല വാച്ച് കെട്ടാം, നല്ല കാറ്. അള്ളാഹു ജമീലും യുഹിബുൽ ജമാല. കൊച്ചുകാലം കെട്ടോണം എന്തില്ല, നല്ല ഉള്ളിന് നല്ല തന്നെ ഇടണു, നല്ലതിനെ തിന്നണു. മാത്രം പിന്നീർത്തനെ എന്താക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ പവിത്രമായ കഅബയിലുള്ള ഹജറുൽ അസ്വദ് സ്വർഗത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് അതിനെ പോലും പിന്നീർത്തനെ ഊന്തിട്ട് ഇതാക്കുമ്പായല തുടമ്പായല. ഊന്തൽ ഹറാമ്, തുടൽ സുന്നത്ത്. അങ്ങനെ ഉണ്ട് എല്ലാ വിഷയത്തിലും. ഏതൊരു വിഷയത്തിലുള്ള അങ്ങനെ ഒന്നുണ്ടാ. അള്ളാഹ്ക്ക് എന്ത് ആറെ കുറച്ചാക്കിയെങ്കിൽ അള്ളാഹിനോട് മാപ്പ് കേട്ടെങ്കിൽ അള്ള ഇതാക്കുന്ന. പിന്നീർത്തനെ എന്തെങ്കിലും ബേജാറാക്കിനെങ്കിൽ അവനിലെ അതിനെ സമാ ചെല്ലില്ല, അള്ള ചെന്ന എനക്ക് റൈറ്റില്ല, അപ്പൊ നീ പോയിട്ട് കേട്ടോ, അവൻ്റെ മാപ്പാക്കിയിട്ട് ബാ. മയ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരില്ലേ അങ്ങനെ കേൾക്കണോ? ആ മയ്യത്തിന് കേൾക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല. എല്ലാവരിലും എന്താക്കണം നല്ല വിഷയം. ഇതാ ഈ മയ്യത്ത് ഈ എൻ്റെ ഉപ്പ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇച്ച അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അളിയാക്ക ആരാണ്, ഇയാൾ ആർക്കെങ്കിലും അതാണ് ചെന്ന ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെ വസിയത്തും തഹത്തെ വിസാദത്തെ അവൻ്റെ തലങ്ങാൻ്റെ അടിയിൽ വേണം. ആരൊരുത്തന് കൊടുക്കാനുണ്ടാ എടുക്കാനുണ്ടാ ഞമ്മ അതിനെ എതിരി വെച്ചോളൂ. നമ്മളെ ബൂക്ക് മറിച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ കാണണം അവർക്ക് ഇന്ന ആൾക്ക് ഉപ്പ കൊടുക്കാനുണ്ട് വെക്കാനുണ്ട് എന്തായാലും ഇത് ഭാര്യ എപ്പോഴും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഉപ്പ ആർക്കെങ്കിലും എന്ത് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഉപ്പക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അത് കേൾക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം ഹക്കിൻ്റെ പേരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തിരി. ഇനി ഉപ്പ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഞങ്ങൾ മക്കളുള്ള ഞങ്ങളുടെ കേട്ടോളണം. ഇനി ഉപ്പ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മനസ്സ് ബേജാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഉപ്പക്ക് നിങ്ങൾ പൊരുത്താക്കോളൂ എന്നിങ്ങനെ ചെല്ലുന്നത് നല്ല വിഷയമാണ്. മയ്യത്തിൻ്റെ മേലിൽ എന്ത് കേൾക്കില്ല, അത് മയ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരോട് പൊരുത്തക്ക. അയാളെ സ്വത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് കടം വീടണോ. പിന്നെ ഹജ്ജിന് പോലും നിർബന്ധമായ ആളായിരുന്നു അയാൾക്ക് ആരോഗ്യമില്ലാണ്ട് പോകാനായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനെ പോകണോ, അയാൾ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് പോയിക്കണോ. മക്കാരെങ്കിലും പോന്നെങ്കിലും ആവും, മുന്നേ അവർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണോ. പിന്നെ വേറെ ആളെ കൊണ്ടാക്കിക്കുന്നെങ്കിൽ ആവും, പൈസ കൊടുത്തിട്ട് അവർ മുന്നേ അവരത് ചെയ്തിട്ട് വേണോ. എന്നിട്ട് ഇയാളെ മേലെ ഹജ്ജ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അങ്ങനത്തെ എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അവരെ മുന്നേ ചെയ്യണം. സ്വത്ത് ഓഹരി വെക്കുന്ന പിന്നെ ഓഹരിയെല്ലാം പിന്നെ മുന്നേ അതിനെല്ലാം ആക്കിയിട്ടാവണം. ഇത് അങ്ങനത്തെ വിഷയം ഒന്നും ആക്കുന്നില്ല. പിന്നെ വേറെ പ്രധാനമായിട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ഉള്ള ഒരു സോക്കേട് എന്നിട്ടല്ലെങ്കിൽ മയ്യത്തിന് അടക്കിയിട്ട് 3 നാളാവും പുറത്തില്ല. അവിടുന്ന് തന്നെ ചെല്ലിട്ടായി. അപ്പൊ ഇന്ന് അടക്കല്ലേ നോക്കൂ. ഇന്നെന്താ ഞായറാഴ്ച? നാളെ അല്ല, നാളെ തിങ്കളാഴ്ച. ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച, തിങ്കളാഴ്ച, ചൊവ്വാഴ്ച നസർ കഴിഞ്ഞിട്ട് 3ന്റെ ദുആന്ന്. ഇത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല. കാരണം എല്ലാ കിതാബിലും ചെന്ന് ബഅദ ദഫ്നി ഈ തഅദിയത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ണോക്ക്, അതായത് ഒരാൾ മരിച്ചെങ്കിൽ ആർക്കും എത്ര പിൽസത്തിൻ്റെ ഉസ്താദാവട്ടെ, ഉപ്പാവട്ടെ, ഉമ്മാവട്ടെ, ഇളയനാവട്ടെ, മൂത്തനാവട്ടെ, ആരാവട്ടെ ഒരു 3 നാളിന് അപ്പുറം ബേജാറാക്കുമ്പോഴല്ല. കാരണം ഈ ദുനിയാവ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് വരുന്ന് പോന്നു. ഇനി ആരും ബേജാറാക്കി നിന്നെങ്കിൽ ആവേയില്ല. എന്നാൽ ഉപ്പ മരിച്ചെങ്കിൽ ഉമ്മ മരിച്ചെങ്കിൽ ആരായെങ്കിൽ തിരിയ മാപ്പിളിൻ്റെ ബന്ധം അങ്ങനല്ല. അവ എത്ര തൊണ്ടിയായിട്ടാവട്ടു മാപ്പിള മരിച്ചെങ്കിൽ 4 തിങ്കളും 10 നാൾ
ഇദ്ദാൻ ചെല്ലെങ്കിൽ എന്നിൻ്റെ മരുന്നെടുക്കുമ്പോഴല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരൻ്റെ പണിയെടുക്കുമ്പോഴല്ല മുണ്ടാണ്ട് അവിടെ വെളുത്തത് അയാൾ ഖബറിൽ കിടന്ന പോലെ ഈ വെളുത്തത് ഇട്ടിട്ട് മുണ്ടാണ്ട് റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കണു. അവിടെ ഇരുന്നു അടക്കിയ കാലിൻ്റെ അടിക്ക് കൊണ്ടിട്ട് കൊടുക്കണു. താപ്പക്കെല്ലാം തുണി തള്ളണു. പൂച്ചനെ ബെറുമ്പിടുമ്പോഴല്ല കണ്ടന. ഇങ്ങനെന്തും ഇല്ല. ഇതെല്ലാം നമ്മളെ മൂഢനമ്പിക്ക. അങ്ങനത്തെ എന്തും ഇല്ല. അയിമക്ക് ചോറും കറി ആക്കണമെങ്കിൽ അയിമന്നാക്കാം. മരുന്നിന് വേണമെങ്കിൽ പോന്നെങ്കിൽ പോവാം. വീട് കെട്ടുന്നെങ്കിൽ കെട്ടാം. അടക്ക ചൊരണ്ടെങ്കിൽ ചൊരണ്ടാം. വേറെ അടക്കം പോണ്ടി വന്നെങ്കിൽ പർദ്ദയോട് കൂടെ പോവാം. എന്താ ചെല്ലെങ്കിൽ മാപ്പിളക്ക് വേണ്ടി ദുഃഖിച്ചിട്ട് ഒരു 4 തിങ്കളും 10 നാൾ കബരിയായിട്ട് വേറെ ഭംഗിയാവുന്നതായ നിലക്ക് സെൻറ്റെല്ലാം അടിച്ച് സ്പ്രേ അടിച്ചിട്ട് ഇപ്പം എല്ലാം കാണുന്നില്ലേ? ഇപ്പം ചെല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം പെണ്ണുങ്ങ ഉടുത്ത പെണ്ണുങ്ങല്ല ഒരു പാപ്പ അങ്ങനത്തെ വിഷയമേ ഇല്ല. എല്ലാം സ്പ്രേ എല്ലാം അടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബുർക്കത്തിൻ്റെ കീസൽ തന്നെ ബസ്സിൽ കയറുമ്പോൾ ഒരേ അടിക്കണം. ഫ്രഷ് അടിച്ചിട്ട് കിടാവുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബാഗ് തൊണ്ടി ബാല്യക്കാലത്ത് ഇരിക്കട്ടെ തൊണ്ടിയോളും കൂടി എന്നിൻ്റെയിലൊക്കെ കുഞ്ചിലിടുന്ന അതിൻ്റെ മണ്ണം കട്ടയിൽ എന്തും ഇല്ല. പറഞ്ഞ വാടയും നടക്കാത്ത 2 പവളിയും കോയനും ഒരു എല്ലാം 3 സ്റ്റിക്കർ ഇട്ട് 5 രൂപേൻ്റെ 2 നോട്ടു. അത് ആര് എല്ലാ കണ്ടക്ടറിനും ഒരു ബജറ്റ് തന്നത്. ഇതിനെ കുഞ്ചു കിട്ടിട്ട് പോന്നു. ആ പോട്ട് തന്തരില്ല. അങ്ങനെ ബസ്സിലൊക്കെ കയറിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ മൊയിലാറിൻ്റെവരുണ്ടാ ഇരിക്കല. സീറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഇരിക്കല. ഇതിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഈ ഇട്ടിക്കനെ ഒന്നിനെ പിടിച്ചു വന്നു. ഇട്ടിക്കെല്ലാം ഉണ്ട്. ഒരാളുടെ ഒന്നല്ല. നിങ്ങൾ കൂടെ നോക്കണ്ട. 2, 3 സിമ്മില്ലാത്ത എല്ലാം പുറത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന വാടോടെ കണ്ട് എന്നിന് പോകുന്ന ആർക്കാ അള്ളാഹ്ക്കറിയാം. ആരിൽ പയക്കം പറയുന്ന ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് ബസ്സിൽ നിൽക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന ആരണത് ഉസ്താദല്ലേ? ഉസ്താദല്ലേ? ഉസ്താദാ. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന വേണ്ട എന്നിട്ട് നോക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഉസ്താദിൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പുറത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവർ 2 ആൾ ഇരുന്നിട്ടുള്ളാര്. ആര്? ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയും സുന്ദരനും. തിരുവള്ള മാപ്പിള ഇരുന്നിട്ടുണ്ടായി. ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയിൽ ചെന്ന് 20 തിളപ്പക്കുള്ളുള്ളേ അവ വന്നിട്ട് ബാക്കവിൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പുറത്തൊരു സീറ്റ് കാലിയുണ്ട്. ബാക്കവിൻ്റെ അടുത്ത് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി വന്നിരിക്കുന്നത്. സുമയ്യ പോയിട്ട് അവൻ്റെ സുന്ദരൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നത്. അവർ വിചാരിക്കുന്ന ഇതാണ് ഉപദ്രവം പോരാ. അല്ല ഞങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ആക്കുന്നവരെ എനക്കറിയുന്നില്ല. അല്ലേ അവർ വിചാരിക്കല്ലേ മൊയിലാറിൻ്റെ എന്താ ഉപദ്രവാക്കുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ. എൻ്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇരുന്ന എൻ്റെ എൻ്റെ ചെല്ലല്ലേ ഇവിടെ ഇരുന്നെങ്കിൽ എന്താ ഇരിക്കല. ഒന്ന് ചിലത് പാഞ്ഞോണ്ട് പോയിട്ട് ആ ലേഡീസ് സീറ്റിൽ ആർക്കും നമുക്ക് ഇരുന്നുറങ്ങത്തില്ല. അതിരിക്കാനും പായാലും നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നു അല്ല. ഫസ്റ്റിന് അംഗവിക്കലിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റിൻ്റെ ബസ്സിൽ എതിരുണ്ട് അംഗവിക്കലിരിക്കുന്നു. അതിൽ അംഗവിക്കലിൻ്റോരല്ല. അംഗവിക്കലിൻ്റോർ കൂടെ ബാലൻസ് ആക്കിയിട്ട് ബാക്കി പാപ്പം അവൻ്റെ കയ്യിലും ഇല്ല കാളും ഇല്ല. ഓമായിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ പുറത്തൊക്കെ നോക്കുന്നു സിമ്മ് പിടിച്ചിട്ട്. കാരണം ഇപ്പുറത്ത് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉപ്പൻ്റെ ബാസിൻ്റെ ഒരാൾ നിന്നിട്ട് കാണുന്നു. ഇപ്പുറത്തെ ഒരു ഉമ്മൻ്റെ ബാസിൻ്റെ ഒരു അമ്മ ഹിന്ദുവാ മുസ്ലിമാ സിക്ക പാർസ്യ ജൈന ബൗദ്ധ ജാതി ഏതാവട്ടെ മനുഷ്യനല്ലേ. മുതൽ മാനവീയനാകും. മാനവീയത്തെ മുന്നേ വേണ്ടേ? പിന്നല്ലേ മനുഷ്യനാക്കിയിട്ടല്ലേ പിന്നെ ജാതി നോക്കുന്നു. ഏതാവട്ടെ ഒരു മുസ്ലിം പെണ്ണല്ലേവാ ഒരു കിടാവിനും പിടിച്ചിട്ട് ബാലൻസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ നോക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് എതിരുണ്ട് ആരിത് സീനിയർ അന്തരിക്കുന്നു. കണ്ണ് കാണാത്തവർക്കും അതിൽ കണ്ണ് കാണാത്തൊരു സീറ്റേ കിട്ടിയിട്ടില്ല. കണ്ണ് കാണുന്ന മുമ്പേ പോയിട്ടിരുന്നിട്ട് അതിന് പോകും. കണ്ണ് കാണാത്ത ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടേ ബാക്കി. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എതിരുണ്ട് ആര് സീനിയർ ചെല്ലും 60 ആണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആളെന്ന്. 60 ആണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആളെന്ന് ഇരുന്നോ അതിൽ 16 ആള് പോ. അതിൻ്റെ അപ്പുറം എതിരുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ പോരാട്ടക്കാരിക്കുന്നു. അതിലിരിക്കുന്ന ആര് കൊണ്ടുണ്ട് ഓനടക്കിയിട്ട് ഇപ്പം ഇരുന്ന ഈ പെണ്ണല്ല ഈ ആണല്ല ഓൻ്റെ ഉപ്പനെയും കൂടി പറ്റിയിട്ടില്ല സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ 47 അതിൽ പോയിട്ട് ചെറിയ ചക്ക ഇരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനത്തതാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇരുന്നെങ്കിൽ ഒരു നന്ദിയും കൂടിയില്ല. എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ഇത് എന്തെങ്കിലും ഇരുത്തിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ എന്താക്കണം ഇരിക്കട്ടെ. ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ ആ ലേഡീസിൻ്റെ സീറ്റിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പറ്റിന് പാഞ്ഞുകൊണ്ട് ബതിൽ ആണുങ്ങളെ സീറ്റിലിരുന്ന് തുടങ്ങുന്നു. അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഓറിങ്ങനെ കാക്കുന്നങ്ങനെ ഇവിടെ നല്ല ബാലക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ. അല്ലാത്ത ഈ വലിയ കമ്മീസിൻ്റെ പതിയെ ഞങ്ങളെ പോലത്തെ കണ്ട പതിയ മനുഷ്യന്മാർ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് തിരുപ്പതി അല്ല അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ അവരെന്ത് വിചാരിക്കുന്നത്? എന്താളാ ഉപദ്രവമാണ് പേരുന്നല്ലോ നോക്കി. ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ അവസ്ഥ. ആ 3ന്റെ ദുആ 3ാമത്തെ നാള് കഴിയണം. 3 ബാദത്തഫിന്. ഇപ്പം ഇന്ന് അസർക്ക് ഒരാൾ മരിച്ച് ഇന്ന് മകരിബിൻ്റെ മുന്നേ അടക്കിയെങ്കിൽ ഇന്ന് മകരിബിന്ന് നാളെ മകരിബിലേക്ക് ഒരു നാൾ. ഇന്ന് ഒരു ജാവ് കൂടെ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇന്ന് 6 ഗಂಟೆക്ക് അടക്കിയിരുന്ന് വിചാരിച്ചോളി മോന്തിക്ക്. നാളെ 6 ഗಂಟೆ ആകുമ്പോൾ ഒരു നാളായി. മറ്റേന്ന് 6 ഗಂಟೆ ആകുമ്പോൾ ചൊവ്വാസക്ക് 2 നാളായി. 16 6 ഗಂಟೆക്ക് 3 നാളായി. ഇതങ്ങനല്ല 2 നാളാവും പുറത്തില്ല. അത് ഓക്കെ. മരിച്ച കണക്ക് പിടിക്ക്. ചിലയിടത്ത് മയ്യത്ത് കിട്ടും 8 കയ്യിൽ നിന്ന് എന്താക്കുന്നവര് ജവാബ് ചെല്ലി 3ന്റെ ദുആ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടക്കുന്നവരാ. അപ്പൊ കിതാബിൽ ഓർ ചെല്ലിയത് ബണ്ണേ ബാദത്തഫിനിന്ന് അത് ചെല്ലി അത് ഓക്കെ. മരിച്ച വെള്ളിയാഴ്ച മരിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതൊരു നിങ്ങൾ ചെല്ലുന്നല്ല.
വെള്ളിയാസൻ എന്ന് മരിച്ചെങ്കിൽ അന്ന് ജുമാക്ക് മുന്നേ അടക്കണം. അങ്ങനെയില്ല. വെള്ളിയാസന്റെ അന്ന് പൗളാജാവ വെള്ളിയാസൻ എന്ന് ജാവ പൗള മരിച്ച ആൾക്ക് ഖബറിൽ ഹിസാബില്ല എന്നുണ്ട്. അടക്കുന്ന വിഷയമല്ല. നല്ല ആളാവണോ അത് നിങ്ങൾ മാത്രം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. നല്ല ആൾക്ക് ഏതായിരുന്നാലും ആ ഹുർമത്തിന്റെ ആ ബഹുമാനമുള്ള നാള്, ഉദാഹരണമായിട്ട് അറഫന്റെ നാള്, ആശുറാ നാള്, ജുമാന്റെ നാള്, പെരുന്നാൾ നാള്, ഇതെല്ലാം ഒരാൾ മരിച്ചു കിട്ടുന്ന നല്ല ആളായെങ്കിൽ. ബെടക്കാളി ഏത് നാളിൽ ഇതായിട്ടും കാര്യമില്ല. നോക്കി, ബദ്ർ യുദ്ധത്തിൽ 13-14 ആള് ഷഹീദായിനാര്, അവരെ പേരെല്ലാം ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കിണത്തിന്റെ അടുത്ത് ഇട്ടലി. അതേ സമയത്ത് അതേ ബദ്ർ യുദ്ധത്തിൽ ഒരാൾ ചത്തിരി, അബുജാല്, ബഹുമാനമില്ല. നല്ല ആളായെങ്കിൽ, ഇനി ഒരു മകന്റെ ആളായെങ്കിലും ഈ നാളിന്റെ ഹുർമത്ത് അവർക്ക് ബഹുമാനമുണ്ട്. അങ്ങനെ വെള്ളിയാസന്റെ അന്ന് ഒരാൾ മരിച്ചതായെങ്കിൽ അടക്കല് വേഗം വളരിക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട്. ആയെങ്കിലും വെള്ളിയാസന്റെ ജുമാക്ക് മുന്നേ അടക്കണമെന്നിട്ട് അങ്ങനെ വിചാരിക്കണ്ട. അങ്ങനെയില്ല. അടക്കിയിട്ടായ പിന്നെ 3 നാള്, അതാണ് ബൈദദ്ദഫിനി എന്ന് കിതാബിൽ ചെല്ലിന്, ആ തഅസിയത്തിന്റെ നാള്. 3 നാക്കാല ആരെങ്കിലും അവർക്ക് വേണ്ടി വന്നിട്ട് ഗമ്മത്താക്കണം. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നല്ല, ഒരു ദുഃഖത്തിന്റെ ഒരു ബേജാറിന്റെ നാള്. അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ നാള് ലാസ്റ്റ് 3 നാള് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 72 ഗണ്ടാണ്. അത്ര ആവണം. ഇതങ്ങനല്ല. ഇയാൾ ചെല്ലുന്നത് കറക്റ്റ്. ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കിയല്ലോ, നാളെ ശനിയാഴ്ച, ഞായറാഴ്ച എങ്ങനെ ഒന്ന് റജമുണ്ട്. റജമുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് എന്താക്കാം, ആ മരിച്ച കണക്കും ആയി, പിന്നെ ശരിക്കും തിന്ന കണക്കുമായി. എല്ലാം വിഷയമുള്ളത് മെയിൻ വിഷയം എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കിട്ടുന്നല്ലേ. പിന്നെ വരുന്നാള് ഇതുണ്ടായി, ഇപ്പം അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല. എൻ്റെ ബലുമ്മക്ക് പിന്നെ കരിമ്പ് പിരിസാന്നിട്ട് കരിമ്പു അതിലേക്ക് ഇടുന്ന അതിൽ അല്ല റബ്ബെ തിന്നനും കൂടി കൊണ്ടുണ്ട്. അവളിന കരിമ്പിൻ്റെ കോൾ കുത്തുന്നില്ലേ, അയിമക്ക് പിരിസാന്നിട്ട് അതിനെല്ലാം വരുന്നാൾ കൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെല്ലാം ഉണ്ടായി. പിന്നെ നിൽക്കുന്ന നാട്ടിലെല്ലാം മുന്നേ ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഉണ്ടാന്നറിയാലോ, ഉണ്ടാ. അതല്ല, അങ്ങനത്തെ എന്തും ഇല്ലാവാ. എവിടെ ഇല്ല. ആ ആ മൂന്നിൻ്റെ വലിയ രാശി. ലോബാന് പാത്രം അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇടണം. ആര് ചെല്ലുന്നേ? എന്നിട്ട് പാപ്പം കിടാക്കളെ പിടിച്ചിട്ട് ആ കിടാക്കളെ കൊന്നുണ്ട്. പാവം ബേല പിടിച്ചിട്ട് തീനയും തൊടുന്നതിന് അതിൻ്റെ അവസാനം കൈയും ബെറലും കരിഞ്ഞിട്ടായി. ഇടുമ്പക്ക് എന്തില്ല അർജന്റിന് തലക്കെല്ലാം മറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. കുറേ എന്തെല്ലാം വിവരക്കേടുണ്ടായി. ഇപ്പം എല്ലാം കുറച്ചവർ തിരിഞ്ഞു പോയി. തലക്കിട്ടുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അർജന്റീന അയക്കലുണ്ടായ അംഗം അതിന് ഉള്ളവരെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ ചുവന്ന അംഗം ഇട്ടിട്ട് കാണുന്നു. തലക്കിട്ട് അർജന്റീന നോക്കിയിട്ടില്ല. തലക്കിടും ചെല്ലല്ലേ ഒരുപാട് പുറം പോയിട്ട് അവിടെ ഉസ്താദ് തുറക്ക് അർജന്റ് ആക്കുന്നതാണ്. തന്നോട് ഉസ്താദ് ബാക്കി അർജന്റ് ആക്കുന്നു. എന്താക്കോനി ലേറ്റാക്കണ്ട, അയാൾ പോകുന്നുണ്ടോ അടയ്ക്ക് നിസ്കാരത്തിന് ടൈമായി ഒക്കെ. ഇതിനെ ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ മുത്തനുണ്ട്. ലോകാനിട്ട് മണക്കുന്നത് അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആയി. പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്താന്ന് വന്നോണ്ട് കൊതുവിന് കുറച്ച് ഗുണം ഉണ്ടാകുന്നു. അതിൽ എന്താന്ന് വന്നോണ്ട് അലർജി ഉള്ള ആൾക്ക് ഭാര്യ ഉപദ്രവമാണ്. ചുമക്കളുന്നുണ്ട്. ഊതുബത്തിന്റെ കാര്യവും തന്നെ. ഊതുബത്തിയും ഉലുബ എല്ലാം ഈ മണക്കനുള്ളത് മണക്കും വേണ്ടി മാത്രം. അതിൽ വേറെ എന്തോ ഒരു സുന്നത്ത്, അതൊരു പേര് പതിന് ഉലുബ ഇടുന്നത്. അതല്ല, അങ്ങനെ നോക്കിയുണ്ടല്ലോ എന്തെല്ലാം ഇരിക്കുന്നു. ഞമ്മ ഒരു സെന്റില് അതങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇങ്ങനെ ആൾക്കുണ്ടാന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിച്ചെങ്ങന്ന് ഞമ്മ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ആൾക്കൊരു ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശരി കൊന്തായില്ലേ. പിന്നെ അതിൽ ആൾക്കുണ്ടാവും, സെന്റില് സ്പ്രേയില് അങ്ങനെ പായാലല്ല ഇങ്ങനെ ഇത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടുള്ള അപ്പുറത്ത് കുടിക്കുന്ന കുടിയൊന്നിന്റെ കൊണ്ടുണ്ട്. ഇതാണ് വലിയ അവസ്ഥ എന്നിട്ട് കൊണ്ടുണ്ടാ. ഈ ചെറിയതിന് ജാഗ്രത. ഖസാലി മാമൻ ചെല്ലിനി ഞങ്ങളെ ഇപ്പൊ ചെല്ലുന്നല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെല്ലുമ്പോ അവരെ ഓർമ്മ വന്നു. ഖസാലി മാമൻ ചെല്ലിനി ചെറിയ വിഷയത്തിന് വലിയ പിന്നൊരുത്തന്റെ എന്തെങ്കിലും നീ എന്ത് അങ്ങനെ ആക്കിയാൽ വലിയ ആക്കിയാൽ നിർത്തി. ഓന്റെ കൗത്തിൽ പാമ്പ് ചുറ്റിക്കൊണ്ടുണ്ട്. അതിന്റെ വിഷയാക്കുന്നില്ല. പിന്നൊരുത്തന്റെ മീത്ത നീച്ച വായിക്കുന്നെ നോക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ സാധാരണ ഇരിക്കുന്നത്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ആക്കിയ തപ്പല്ല. അതിനെക്കാട്ടി വലിയ തപ്പാക്കുന്നോ. വേറെ ഒരു അവന്റെ ചെറിയ ഒന്നാക്കുമ്പോ നീ അതിനെ തേക്കുന്ന അതിൽ ആൾക്കുണ്ടോ ചെന്ന് ഉദാഹരണം ചെല്ലാൻ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാം ഉണ്ട്. എന്തോ കേൾക്കുന്ന കേട്ടോളൂ. ആമീൻ. അള്ളാഹു എല്ലാ വക ആപത്തുകളെ തൊട്ട് അള്ളാഹു കാസലാമത്താക്കുമാറാകട്ടെ. എന്തെല്ലാം മുറാദുകൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അത്. അപ്പോൾ ഉമ്മ ബാപ്പ എന്ന സാധനത് അങ്ങനെ അവർക്കത് മക്കളോടുള്ള എങ്ങനെ ആയെങ്കിലും എന്തോ ഒരു കഷ്ടത്തിന് ഏത് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സമയത്ത് മക്കളെ ഉമ്മമാർക്ക് പിടിയല്ല. എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും മക്കൾ എന്ത് ബേജാറ് കൊടുത്താരെങ്കിലും
ഉമ്മമാർക്കത് ബേജാറാവുകയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഉമ്മ ബേജാറാക്കി ആ മോൻ സലാമത്താവുകയില്ല. 7 കൂട്ടക്കാരുടെ ദ്വാനെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കും, റിജക്റ്റാക്കൽ. മദലൂം ഒന്ന് ആരെ അക്രമാക്കരുണ്ട്, ഒരു അമുസ്ലിമിനെ പോലും അക്രമിക്കണ്ട. നമ്മളെ കൊണ്ട് ആർക്കൊരു ഇടങ്ങേറാവാൻ പറ്റില്ല. മദലൂം വാരിദ് ഉമ്മ വാപ്പന്മാർ ലൂസൗമിൻ നോമ്പിടിച്ചാൾ, ഒതുവ് മറന്ന് സീക്കുള്ള ആൾ. ഗായിബായ സമയത്ത് ഇല്ലാ സമയത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം. നമ്മൾ ആരെല്ലാം ഉണ്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച്. ഞങ്ങൾ അബൂബക്കറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, അയാൾ ഹജ്ജുണ്ട് പോകാനുണ്ട്. അള്ളാഹു താല എല്ലാ വക വിഷമങ്ങളെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ അള്ളാഹു തീർത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ, ആഫിയത്തിന് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സദസ്സിലേക്ക് വരാൻ കഴിയാത്തവർ, വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവരുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ എല്ലാ വക ആപത്തുകൾ മുസീബത്തുകളെ തൊട്ട് അവരെയും ഞങ്ങളെ നീ കാത്ത് സലാമത്താക്കണം റഹ്മാൻ. ഇനി ദ്വാരക്കല്ലേ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. രാജസീയതായ തമ്പുരാനെ, സാധുക്കളായ പാവികളായ ദോഷികളായ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഇരുത്തത്തിന് നിന്റെ അടുക്കൽ പൊരുത്തപ്പെട്ട ഒരു ഇരുത്തമാക്കി തീർക്കണം തമ്പുരാനെ. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനെയും കേട്ടതിനെ നീ സാലിഹായ ഒരു അമലാക്കി തീർക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ എല്ലാ ചെറുദോഷങ്ങളെയും ബന്ധോഷങ്ങളെയും നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചുപോയ അവർക്കുള്ള എല്ലാ ഖബറുകളെയും നീ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. രാജസീയതായ തമ്പുരാനെ, സാധുക്കളായ പാവികളായ ദോഷികളായ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതോ ചെയ്തു പോയ എല്ലാ ചെറുദോഷങ്ങളെയും ബന്ധോഷങ്ങളെയും നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ, രോഗത്തിൽ കിടക്കുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, ലോകത്തിൻ്റെ ബോധം എന്താണെന്ന് അറിയാതെ കണ്ടിരിക്കുന്ന എത്രയേ പ്രായമുള്ള ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഈ സമുദായത്തിൽ അള്ളാഹ് മക്കൾക്ക് പോലും ബേജാറാവുന്ന രീതിയിൽ പെമ്പർസ് ഇട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, അവർക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും കൊടുക്കണം തമ്പുരാനെ. അല്ലെങ്കിൽ ആരെയും വിഷമിപ്പിക്കാതെ കണ്ട് അവരെ നീ മരിപ്പിക്കണം തമ്പുരാനെ. രാജസീയതായ തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ആർക്കും നീ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൊടുക്കല്ലേ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങൾ പാവങ്ങളാണ് റബ്ബേ, അവർക്ക് നീ ദീർഘായുസ്സും ആരോഗ്യവും കൊടുക്കണം തമ്പുരാനെ. കെട്ടിക്കാൻ വായിക്കാനുള്ള പെണ്ണുകിടാക്കൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഇണയെ നീ അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം തമ്പുരാനെ. അള്ളാഹുവെ, വിവാഹം കഴിച്ചതായിരിക്കുന്ന ദാമ്പത്തിക ജീവിതങ്ങൾക്ക് സാലിഹായ സന്താനങ്ങളെ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം തമ്പുരാനെ. അള്ളാഹുവെ, വിവാഹം കഴിച്ച് മക്കളില്ലാത്തവരാരെങ്കിലും ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ 100 ചില്ലാനം വയസ്സിൽ ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് ഇസ്മായിൽ നബിനെ കൊടുത്തത് നീയാണ് റഹ്മാനെ. സക്കരിയ നബിക്ക് യഹ്യാ നബിനെ കൊടുത്തത് നീയാണ് റഹ്മാനെ. അന്നത്ത് ബീബിക്ക് മറിയം ബീബിനെ കൊടുത്തത് നീയാണ് റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, നീ സാലിഹായ സന്താനങ്ങളെ പ്രദാനം ചെയ്യണം തമ്പുരാനെ. രാജസീയതായ തമ്പുരാനെ, സാധുക്കളായ പാവികളായ ദോഷികളായ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളെ നീ ഹാസിലാക്കണം തമ്പുരാനെ. അള്ളാഹുവെ, പല ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും പവിത്രമായ കഅബ ശരീഫിൻ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പോയവർ അള്ളാഹ് ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടുണ്ട്. ചില ആളുകൾ വന്നിട്ടില്ല. അവരുടെയും ഹജ്ജുകളെയും ഇബാദത്തുകളെയും നീ കബൂലാക്കണം തമ്പുരാനെ. മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജാക്കണം തമ്പുരാനെ. അള്ളാഹുവെ, ഹജ്ജിനും ഉംറയ്ക്കും പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആരെല്ലാം ഉണ്ട് അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ആവർത്തിച്ച് ആ പുണ്യമായ സ്ഥലത്ത് നീ എത്തിക്കണം തമ്പുരാനെ. മാബൈന ഖബരിയോ മിമ്പരി റൗളത്തും മിൻ റിയാദിൽ ജന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ പുണ്യ സ്ഥലത്ത് 22 മീറ്റർ നീളവും 15 മീറ്റർ അകലവുമുള്ള ആ പുണ്യസ്ഥലത്തിൽ 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ കറാത്ത് മറാത്ത് നീ തൗഫീക്ക് ചെയ്യണം തമ്പുരാനെ. അള്ളാഹുവേ, 70,000 കൊല്ലത്താളം നിന്റെ മലായിക്കങ്ങൾ തവാഫ് ചെയ്ത നിന്റെ പവിത്രമായ കഅബ ഷരീഫ്, നിന്റെ 1,24,000 അമ്പിയാക്കന്മാരിൽ 1-2 നബിമാർ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള സർവ്വ നബിമാരും തവാഫ് ചെയ്ത ആ പവിത്രമായ തവാഫിൽ മത്താഫിൽ കഅബ ഷരീഫിൽ തവാഫ് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പലവട്ടം നീ തൗഫീക്ക് ചെയ്യണം തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ ദീർഘായുസ്സും ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും തരണം തമ്പുരാനെ. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ കച്ചവടത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം തമ്പുരാനെ. ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം കൊടുക്കണം തമ്പുരാനെ. വാഹനം ഓടിക്കുന്നവരെ എല്ലാ ആഫത്തുകളത്തോട് നീ കാക്കണം തമ്പുരാനെ. അള്ളാഹുവേ, വിദേശത്ത് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാ തടസ്സങ്ങളെയും നീക്കി നീ സന്തോഷത്തിനെയും റാഹത്തിനും നീ തൗഫീക്ക് ചെയ്യണം തമ്പുരാനെ. രാജസീയതായ തമ്പുരാനെ, വിദേശത്തിലുള്ള ഞങ്ങളെ മക്കൾ മരുമക്കൾ എന്തെല്ലാം ബേജാറുകളിലുണ്ട് റഹ്മാനെ, അവരെ നീ ഖൈറിലാക്കണം റഹ്മാനെ, സന്തോഷത്തിലാക്കണം തമ്പുരാനെ. അള്ളാഹുവെ, വ്യാപാരം കച്ചവടങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ എവിടെല്ലാം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്
അവർക്ക് നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ ആഫിയത്തിന് പ്രദാനം ചെയ്യണം തമ്പുരാനെ. ആഫിയത്ത് തരണം തമ്പുരാനെ. ആരോഗ്യം തരണം തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ കാരണന്മാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പള്ളിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിനും ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർക്ക് നിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ ദീർഘായുസ്സും ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും കൊടുക്കണം തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ ഈ പള്ളിയിൽ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാരിം ഉസ്താദും ഇവിടെ ഉസ്താദന്മാരും അലിമും മുക്രിക്ക് ആരെല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലാഹുവേ അവർക്കുള്ള എല്ലാ വിഷമങ്ങളെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും നീ തീർത്തു കൊടുക്കണം തമ്പുരാനെ. രാജസീതായ തമ്പുരാനെ നിന്റെ താഴത്തിലായി ജീവിക്കാനുള്ള ദീർഘായുസ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം തമ്പുരാനെ. മഹാന്മാരായ ഉസ്താദന്മാർ പല ആളുകളും ആരോഗ്യമില്ലാതെ കണ്ട് വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് റഹ്മാനെ. ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണം തമ്പുരാനെ. ആരോഗ്യം കൊടുക്കണം തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ നന്നാക്കണം തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ സാലിഹ്യങ്ങളിൽ പെടുത്തണം തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ആൺമക്കളെയും പെണ്ണുമക്കളെയും നീ ഖൈറിലാക്കണം തമ്പുരാനെ. രാജസീതായ തമ്പുരാനെ ആദമിൻ്റെ ഹക്കുകളാകുന്ന കടങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. രാജസീതായ തമ്പുരാനെ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ആപത്തുകളെ തൊട്ട് കാക്കണം തമ്പുരാനെ. ആക്സിഡന്റ് പോലെയുള്ള മുസീബത്തുകളെ തൊട്ട് കാക്കണം തമ്പുരാനെ. കിഡ്നി ഫെയിഡ് പോലെയുള്ള ആപത്തുകളെ തൊട്ട് കാക്കണം തമ്പുരാനെ. ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള ഡേഞ്ചർ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണം തമ്പുരാനെ. രാജസീതായ തമ്പുരാനെ സുനാമി പോലെയുള്ള ആപത്തുകളിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ. അല്ലാ ഞങ്ങളെ നീ കാത്ത് സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. അവരെയും ഞങ്ങളെ നീ കാത്ത് സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ അറ്റാക്ക് പോലെയുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ സന്താന പരമ്പരകളെയും നീ കാത്ത് സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ദുആനാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഉമ്മപെങ്ങന്മാരായ സഹോദരിമാർ അവരെ ശരീരത്തിൽ ആണ്ട് പൂണ്ട് കിടക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാരോട് പോലും പറയാണ്ട് മറച്ചു വെക്കുന്ന ഉമ്മമാരാണ് റബ്ബേ. അവർക്ക് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണം തമ്പുരാനെ. ആരോഗ്യം കൊടുക്കണം തമ്പുരാനെ. അവരെ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണം തമ്പുരാനെ. അവരെ എല്ലാ ബേജാറുകളെയും നീ തീർക്കണം തമ്പുരാനെ. ഗർഭിണികളാണെങ്കിൽ സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണം തമ്പുരാനെ. രാജസീതായ തമ്പുരാനെ വീക്ക്നെസ് ഉള്ളവരും എന്തെല്ലാം വാർത്ത സംബന്ധമായിട്ടും ഏതെല്ലാം നിരക്ക് തൈറോയ്ഡ് രോഗവുമായിട്ടും ഷുഗറായിട്ടും പ്രഷറായിട്ടും പല രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. അല്ലാ നിന്റെ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ സിദ്ദീഖീങ്ങൾ ശുഹദാക്കൾ നുജബാക്കൾ നുഖബാക്കൾ അബ്ദാലന്മാർ ഔത്താദന്മാർ ഈ പരിശുദ്ധ മുഹറം മാസത്തിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ടും അല്ലാഹുവേ ഈ പള്ളിയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ടും ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ടും അല്ലാഹുവേ സർവ്വ രോഗങ്ങളെയും നീ ശിഫയാക്കണം തമ്പുരാനെ. നീ ശിഫയാക്കണം തമ്പുരാനെ. നീ ശിഫയാക്കണം തമ്പുരാനെ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ദുആനാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.